тебе. Мгм. Тюстэнч. Жоо бэхэмини лыпинч. Надо ведь. Надо ведь. Что вы хотели верением? Kan beri kadar yine. Тоосла тахаханаар. Я Тюстэнчо пут без тюстэнча хачэ хакай верер. 125 берер. Üçgenеге ооруканаар. мен бото хас осы 5 метртен хастаныра рага иске либо төскәдән бирәк тәхмин кады чөдүн бейнен төтәре бар. Чуга бакын дета. Әме үстен калды була. 2 көн. Хатар Брина кэллэ индивиден олода. Специально не гоня тахара. Ну хан. Ты, конечно, систем тахата ничего купил. Именно бул тохунады олай. Мен метражтаган, короче, өдөн акпатак болна халрас бүпөн. Ол үсаңарпын хабын кені биддеттен көбігін. Оказывается, да? Да, спокойной ночи. Пока. Өтіп тоғын не сағылы? Қай енді? Таш приз атлава кашты. Тукара надо заудакта. Не. О. Ne yaptın? Мен уақытыда. Manlar что ли? Над мен дақпап. Ты блин, гына хай перелив, ты надо же пчкел. Месяц атар, короче. Каштан, короче. Каштан, короче. Дегенде кидерден атахан. Эрбак да хавар. Ким битте. Эрбак да хар покаларын нэмбарын эрбак да хар бит. Покалан жүзді. Элленде. Bu siz olan bitti. Zarhanç. Öte bir şu kamastır toxa xaladı. Onlar da toxara. Тукара оғылыр бағалар якымыз. Surfu bir штука xaladı xına sağın. Kamahın böyle.
والله сумка стайла yapattılar. Батар булак. Миссия дağıttı. Ne? Streamer versin dedi. Karabağı gösteriyor. Hadi bakalım. Это ускотый хронологичный. Tavufluq biz xaranı. Es xaranı. Хронологичный. Var ya. Ben Allah'a gidiyorum cana. Çıkar. Чекайте их надо. Ну да, тухара кырыктыгы боларdı. International bulmuş. Bu oturur. Hadi dikkat download. Dikkat download da. Kanıtım ben diyeyim. Hem girilik mi? Ne oldu? Bir-iki ısqıran qavara oldu. Kınavda. Kibde qatarı hastırımın kılbatını tak. Bırakara. Gidim.
Evet, evet. والله متكي Arada bir balak yine. Mungkin başa Lyon kuduk patı. Stream'e muhte. Hadi أغرد kaba var mı? Bu da benim ismim günüdür. Bir gede arayacağım muhte. O zaman da gel akıt karab. Lyon. La kıraydım. Bir de kasada kırbilimde o. Kim? Kas kadama sınsiye. وركز على предложение на $3. Tıkı sebep battı. Barat battı. أها Дальше unuttun ne veriyor? Bir de kultu ikini de battı. دكتور هذا والله بعدين Bu anı nahanı tuku dawa daktara ulu. Adın kini ka endi bu kini ayak bu. Bilim bula o çuşu uzalatta. Ma günlük kıyılan kuşun orka bulun. Ama bu bilet. Nigar o faşıkları doktor ulu kulma. Onlarla bitti. سو ولي الضجة بس Kalutta. وانت تنتخاب Ne biliyorum. İşe kokuy bulunlar. Oğlan istedim kaldı var. Farklı gün vaktaydı. Bir de çıkardı. Tamam iyi olur. Bitirdim ne hava kanı durudum kaldı. إذا والله توكين كبدان Yakup ne babı tefkin hibbu bitti. لا Bu ise tanka olur ki giga hoş. Takatağı ki bitti de hoş. Aranya bakın. Normal bir karan. Kres parı. Danın. Ha. Hep bu.
Bilmiyorum. Malbora abi. Alpara hoq. Winston adet. Öğrendim. Кирилерина загрузка буде ядро. Çok almadım bugün bitti. Anna var gidi. Kreşçik dağılır. Sana da kaldı. Bir hal kaldı böyle. Orası görüldü. Narvinsket'te bagında. Aa, tutka hevin. Meşinka. Ey, strong hevin. Hatta kamuska. Hakikaten. Eğer Пулемет, шипюсь. tutmadın. Разрушенная дорога, тупик, светлый проход, собор на севере. Olsun bu подходом. Bu tutmam. Тух-тух, девушка. Процессор надо, да. Аккумулятор надо, свеча надо. Yani mantık. Ссылай аллотки. Kalkanda. Bir türlü bıraktım. Öyle yaptım. Öyle ne yapalım? Allah, bu kadar mı oldu? Birinin barkın bir hayemin gelen. Ne var? Bakın. Тух. Bu bir kalabalık. Karena derin baru. Baktak. Dipteri ki baktak. Мен халы ұры. Ne? Yani Свеча кон. Свеча пиздец. Норгор коджайдым. Bu trenik bıraktım. Trenik nerede? Раником. Надо, не надо ловать. Орлетка. Метлаутын. Болты по-любому надо. Да, запой биту. Обычно вооружение только брахлачное. Ах, как так. Ne yapayım? Nerede? Асып. Bu notla takayım. Bu mu atlanır? Dokuyan vakti. Burada hayatını bir nerede oldu?
Anlatır basit da. Aha. Onlar baksız olmam bitti. Yokçu. Evet. Bu tarafa streaming'e to kararım bari kılın. Bever vak kini kudu gösterdik de. Сейчас все толкну и в стрип-бар. Ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Hı. Efendi. Oo. Başarakçı. Kaska var. Nerede? Hadi. Gangnastayım ben. Evli. Gelin mi? Окей. Alvar alvara. Eğitim prava ediyor. Офигеть, ребят. Ботицкий. Bu manda ıskıram var dekanlara. Bu arada toktağır. Bilen ha. Kayıtta ben. Ау. Anda вашу бепина. Скромно ходом баб. Aslında ha. Üretki oldu. Это лески bilir etim. Gerek kendini biletle bapin işte. Kartaka dekana karışı da bu hayret diyor barat. Zubor andırat yer bağlaydı da. Mastar attılar ete de. Anlık gıdık bağlar. Bas bile. Herhangi bir Мен bu zubor yer skorona göre vardı. Ha bıdır. Hiç var bit. Antanı var. yani bir sıranı kadar bu. De alarana bir emniyet yerdi. Aşırı. Tanır değerleri muhabbet. Ada ke betre. Diken dokuya sıkıra. Oradan kirip gideyim ne var.
sas gis kötü Хуй ol badamın. Koşu derevine falan bağlarını bilen mutlu. Ну, kırıklar sol bölümüne osturak kovaracım. Üst var balayda otur. Bir şey var mı diyor. İkiden bilen mutlaka bir bulanı da buraya. Onu atın derevi. Bir de broşunu derevine var. Bunları oyan ki iddiakına bari de olaktı. Aha. Eti Yokotlar. Tüt var. Свет, эти лохопытар бар ama. Тупик светлый. Бile фур полуприцепытар. Oyan geri hemen bulmadım. Oyun kirhenin benim kırıyorum. Хотя Мусорка келіп, пустой. светлый var arada. Sonunda. Хотя когда блин быхар ya. Светлый кыр. Светлый гыжаш кыр. Адики мусоркан кырынан барабар алар. Хабар хайры дикер это, конечно, вот. Чинчи бидер. Жігіттер. Өлір сүйітті. Думаю. Да, вот сюда идет. Здесь. Вообще ханна бар әдімді. Мұны бар дуйданды. Ке наоборот светлыйттан мусоркана мутта. Оны прямо баран ехаған. Оны парастақа лева түтер торы. Бля, жақ түтер торы еді. Onun üstünden gidelim. Так, Onun сысы надо да. Ha, olur. Надо власть она урын. Надо. Мусорканы ағаған дедім да. Мусоркаттан түйаған де. Тыры. Мұрәлі мусорка. Aha, taş var ha. Biraz. Bu Bu masada. bu sahne aslında. Min levo. Oho, Мында е. okuşuk. Banner. Tabii. Блядь. Конжуктора.
Бызды, блядь, тугunu өсүрүм булумду. Пиздец надо булайды. Оружейник часть касареты. Бызды сүйсен таранчы болмачы. Hadi bakalım sonra. Ki yolları bulunma. Добро блин. Да, блин. Все, до чата. Блин. Чат костюм. Ya göster. Bilimde bir sürekinde. Öte alır. Buradasın al. Tamam. Balık var orada. Bak bu kapı sıyırdı. Pek светлые, ha. Халат ханваген. Bu tupik светлый это bab. Kerana uspedi. De bayda dik yürünüşler. Хотя бы те болота бар, оны бұмыны балары тоқы. Успedi мен бір радио 4 минут ашüşürüklerden. Barbun da teo. Baran revden tomak. Baydır dike. Böyle abi da. Oradan otur. Aa, Ne kadar? Ultron canlı. Ha. Evet, mereka. Köşe bu vardı. Bu. Bu mu var bu aç? Okey. Skron bar bulaş iyi. Skron var bu aç. Bunda üye var. Bunlar. Так, iki anak düşünden hüdün değil. Ne yaptılar? Ne yaptın? Azraç. Resminde. Azraç hal. Ну, болото тырн ратер. Немножечко даже. Можно еще чем-то
укрепиться так, думаю- чтобы быстро двигаться по карте, что-то делать. ББ должны очень усилять линии и от лайнинга сильно играть, и шторма своего раскачивать. 2 секунды. Кент. Ну, это вот герой, который идет вперед. Да, Против нормально, да. Пака Кент такой себе, М. Мне не конечно. нравится Кент тут. Кент что любит? Он любит покупать тараску эту, да? После... Базированную. Да-да-да. А тут аппарат, ну, короче, куча, да, мэджика. Плюс линия Бэмадана. Котл Кент какая-то не очень. Аппарат Мне кажется, дорого делать что-то. Луна и аппарат должны выигрывать эту линию. То есть ласпик какой-то не сильный. Ну там достаточно мало на самом деле было уже. Но он может передумать. Это он бывает, может- Дермель, то Второй холст. люк, на самом деле, был пайп на Ничего, кента, можно битбун. просто собирать. Резать еще будем, да? Вообще даже без даггера сыграть. Возможно, Так, не давайте будет. быстренько еще залетим в Мега Спирит, посмотрим. вроде. Давайте. Давай. Там у них тоже еще драфты идут, можно глянуть, что там интересного. Так, у Спирит Бристол Бэк. Коллапс. Мгм. Ой, ну тут прям спирита дали. Ой, прямо дали сильных героев. Из хорошего там Кому Спектра, отдали да? игру? Ну, спиритом. Ну там Бристол. Ну, вот я не вижу просто сетапа никакого пока что под этого Какого? Ская. Ну, то есть, ни контроль, ничего. Какую-то тройку нужно брать. Ну, А, Стан бар- Рохте. под Пангича можешь просто Так, там ультануть. тогда ты уже не хочешь брать против Дума. Спирит. Почему тогда? Остаётся Там керрик, там коллапс. керрик. Какой коллапс? Стан Коллапс он Рохте. будет? Конечно. Уверен? Да. Да. Который не будет играть? Не-не, зачем? Коллапс вчера показывал, как на Бресле он играет. Очень круто. Он про этого героя все уже знает. Брису Поэтому Бэга просто оперёт нужен коллапс. керрик, который выигрывает Как спекту. Паш. ПАшка просто, нет? Просто по... да. Просто по можно... По всегда была контра спектра. Дума не Мгм. хочется. Какой-то Найкс тоже Дума не хочется. То есть Пашка по прыгнул. грим А, ЦК ну был. вот, ЦК, Хм. кстати говоря. ну сильный ЦК очень тоже. Ну, кстати, Спектру всегда ЦК нормально играл. Ну, он любит тоже Silver Edge купить. Дум, Мгм. потом она... Справа тоже крепко, честно говоря. Ещё и Ну, по. нормально. Ну, есть от чего играть точно. Есть там тимфайт за счет ДБ, Спирит, то есть это сильные герои. Плюс Пека будет подключаться Мгм. на ранней стадии, там кого-то пытаться отцеплять. Ну, тут Спирит должны закрыть. Скаю тяжеловато будет. Тут зависит от того, кто пойдет в оффлейн с Думом. Если там пойдет ДБшка, то им будет очень тяжело против ЦК Грима. Они Там могут Doom очень 4, сильно да? проиграть линию. Там нет, там этот либо Doom 4, либо это ДБ. Они Либо- любят ДБ четверка играть. понял. Мэтью играет вроде. Мгм. Ну, тогда там ЦК просто в супер фрифарм будет. Можно Сама мультивью еще как. посмотреть, что у нас вообще Там не еще то, какие-то что драфты там остались или нет, или назвали, можно да. в игру какую-то нырнуть, глянуть, что там, как идет стадия лейнинга. SMG и так далее. интересно, какие там герои. Да, я бы хотел вот тоже на SMG заскочить. Там уже но- суета полная с Огром. вон, я вижу. Это О, это- Бескост и... Давайте посмотрим Бескост LGD. LGD. Мы вчера вот Бескост так и не смогли глянуть. Я бы хотел посмотреть, в какой форме Давайте. находится Я команда. смотрел игру Ага. СВП. И как. То есть оба Он чуть команды без на косла стадионе. порвет. Так, что у них тут имеется? Разор. Ну, одно отмечу, я там из стрима Паркер, один Паркер смотрел. Вот. Разор мид, да? Ну, Парень нафиг. дает жару. Ну, Паркер сейчас тоже в форме. Ну, конечно. лёд-то. Ага. Это Не бля. знаю, ну тут Это тяжело для Разора. как будто драфты LGD вообще не Сомнительный победить. Разор какой-то. Первый раз вижу Дарк Мага на Разоре. Мне кажется, тут LGD должны выигрывать. Как ты знаете, вот у них драфт не сбалансирован. Справа мы смотрим один физ дэмэдж, да? Мгм. Мгм. И то есть у тебя есть какой-то дазл. И у Луны армор довольно-таки много. А, без коста там хадай. Да? Тяжеловато. Какой-то бремастер, какой-то Кирасу выйдет. Без кос пига хадай дюн. Мальтахозу. Знаете, вот... КВ Дизелханды. До него никто не Ты почти добирается. ты. Кто до него доберется? Ну, только Темплар каким-то Только образом, Темплар да, прыгнет в шардом. себя и останется там. Ну да, да. Не, ну если под рор только как-то быстро, Нет. тоже это практически Ну, невозможно. Бисмастер. Тяжело, тут брюшка идет вперед, просто на него что? На него у них ничего нет. Тут просто будет Мидас Радик, Дазл там 2 итема, Луна 2 итема и все. Да, Пашке здесь еще тяжело будет. Таргетов для Рора очень много. Ну, то есть, ну, Дазл и Бремастер это уже Убить как бы тащи до нерюта. немало. Ну, посмотрим, может как-то стадия лейнинга получится круто отстоять. Уже замес пошел. Ебают. Понятно, просто Вилка. размены какие-то будут. А, нах. И этот размен очень выгоден LGD, чем раньше Бремастер апает свои левела. Раньше он эту темпларку выгонит. Будет ли он против Темпларки интересно собирать урну? Или просто будет А зачем? Мидас? Ну, типа сбивать рефракшн. Да тут Хороший глиф, тут кстати, куча, нажал. прям можно сбить рефракшн, посмотри. Я Ну, на пас- лимиты, типа, как собирать, вариало, быстро ты тут урну где? и
Тебе неприятно Мило. стоять на темпларке. Без коска. 500 раз легче убить ее. ЕГГ Получается, не Огр, ну, в тетя. принципе, нормально. Бескос тоже свою линию доминирует на боте. Да, на самом деле без урны тоже можно играть, то есть ты кидаешь пиво плюс эти корни, и рефракшн снимается моментально. Плюс гранат всегда есть, поэтому... Ну да. Да, ЕГЭ пига ходить. Сейчас мы видели мету у Бримастера, покупается просто два Да. брейсера, Мидас, Радик без сапога, и это очень эффективно, то есть ты просто полноценный керри. Но он решил Ну, он, да, покупать собирает урну. урну. Видимо, они хотят именно агрессивно играть, и не на свой фарм, а просто уничтожать на Хотер линии. да тимит. Лайн подставляется. Не знаю, что стан будет. По идее, умирает. А, мида Да, потоптым. неприятно, у него Ой-ой-ой. еще и ТП, когда я как игрок на четверке умираю. Хорошо, да, Когда ТП. забайтил. На стан. Стингер? Просто да, и сейчас Да, Ладно. хорош. грамотно сделал. Видно, да, сразу Чувствую. проверку не прошел Planet на стрессоустойчивость. Да, да, Attention, пока вы без коска. Надо было до конца ждать. Но, кстати, на ланах же Стилер, вообще щедер. нет в плане пинга. Мгм. То есть Скостер пикайся. ты Себе ел всегда, особо. да, ты должен быть на фокусе. Ну, А вот это пик тоже если еще кто любит Сочи играл подход. парень, то там можно заранее нажать. Ну, Так, варто урал роллер. тут подуспокоилось все, в принципе, можно и переключиться на Бэтбум, допустим, глянуть, как у них дела там Я бы обстоят. SMG хотел посмотреть. SMG там не играет просто сейчас. драфты. SMG не играет сейчас еще. Они играют? Да, они попозже. Ну ты продолжай, может включиться. Не, ну и... Я продолжу, если что. Не отказывай. Когда не продолжали. А темпларка кайдер балах пат. Давайте Кстати, Бэтбум. очень ну, странную какая-то вещь я вижу, ну. что происходит. То Да есть, кому он например, догнал эту лунану? ну, Финер бы. почему-то... А, ну вот, два сапа пошли. Я хотел сказать, что зачем дропать Брюмастера, если он... Тем более в точно делает венгалах. дело. Тут два сапа идут в спину. Ой, Траектория, конечно, акции не доллар. ТПшки не будет, окей. Да. Но если сейчас погибнет та, в принципе, это их это устраивает. очень странная смерть, он же понимал, что... Ну, Цапов нет, да? да, перед его лицом просто только что вышла Венга, разбила вард. И давно мясанул Рубик. Ну да, на самом деле это не важно. При том, что убили темпларку, всегда золотарница просто продолжит фармить, а вот брюшки это очень большой буст, потому что он проигрывал Ой, по нетворсу. посмотри, Луна. Луна 5 левел, да, без 3. Ну, Ну, лайк. Вот Луна, то, что в мете, мне очень нравится. лайк Мне- директору, что он вот это все вот пикает. вообще. Ну, это понятно, но в Эм. целом то, что вот героя бафнули, мне всегда нравились герои на кэри, которые активные на линии, помогают саппортам своим. так Мага сказать. заберут или нет? Есть Ферик, пока живет. Да, этот герой еще всегда был без Знай така. на Творс, на Разора. Ну, Да, ему тяжело стоять на такой линии. при том, что сапы пришли, помогли. Ну, тут развал будет, мне кажется, просто. Бим будет или нет? Один бим. На своем сигнатурном. Вот такой вот формат. И опять же, да, Тундра. там тоже важно, Брага. что можете наблюдать на втором экране. Свин. Ну, и там, если у вас есть Ой, какой-нибудь... скитеру больновато здесь. Опа, да, скитер. Баш, тундра явно кайер балах. Просто с якоря пошел, забрал вообще без проблем каких-то. Очень легкий килл получился. Я думаю, тут Тоби более чем рад. ФБшечка досталась ему. Тут еще, мне кажется, знаешь, стоит понимать то, что немножко... Тут другой браха стороны с коней весов, идет. да, с той точки зрения, что Руч они 4. играют сейчас против оппонента, у которого счет 5-1. Если бы они встретились вчера в первой же серии против Тундры, мне кажется, было бы супер сложно. Но мотивация Удобно, это удобно. Тундра уже может почивать плюс-минус на лаврах, пока что кайфовать, и ничего страшного. Благодарю, тундра. А, Полностью согласен. То есть у тебя начался день, ты вспоминаешь вчерашнюю ситуацию, у тебя 5-1, ты суперкомфортно себя Тундра, ощущаешь, ты спирит. знаешь, что ты 100% выходишь, уже нет Давай. такого напряжения, и ты можешь более расслабленно подходить к играм в какой-то степени. Талант, Кидстарс, Тебе не Кидстарс. нужно каждую Парни, игру да? как последнюю игру жизни. Ну, скоро эти игры начнутся, давай будем честны. Вот, конечно, еще будет пауза, да, до плей-офф части. Ты видел, что писали? А, это. Что Слышал, что ли, такое? Дырки написал, и что видел степес. Нагу. Бескос, Может, OG, опять. тура. Нет, судя по улыбке 33-го, они просто сидят орут. Хорошо,
хорошее настроение, да, в рядах у Тундры Да, после и- вчерашнего Ну, дня. бабах это отдай не было говорю. другое. Ну, то есть у тебя весь год не то, чтобы невероятно хорошо получалось, и ты не выступал там на тир-С уровне от своего формата, но явно и вот. замена, да, ну не то, что помогла, а то, что вы. Штурм кядеров, штурм Пассивно на шейба. центре нападение все же есть, даже без Да, 6 вот. уровня, но Торонто Токио очень быстро реагирует, приходит и мстит, попадает все по паку, несмотря на все его возможные увороты, не увернулся, но так или иначе, дело в шляпе. Бедбум ногу Плюс хакает. 2 для Shopify, Көстер кастыл. ну а Nightfall линию 1 может стоять, честно говоря, Вот уже не эти думаю, что прям котла Nightfall гони однозначно морал какая-то была, массовая башечки поддержка. спали. Будем ждать винду и дальше на перемещениях. Hem bir running где? Всегда у него есть фейшифт, возможность задоджить. Лайк качу Только где-то, если да. он подставится в такие моменты, когда Контроллер делает да полный коммит хуя. в центре. Ну ладно, еще Бедбум, впереди 6 бедбум, уровень, поэтому бедбум. расслабляться нельзя. Мы снова Бегать можем то увидеть на ради. перетяжку того же Грима. И под Инксвелл ГПК в Дримкоиле отвалится. Поэтому смотрите, сейчас Крид ждет. Игра скорее даже не под руну, именно под атаку. Ахусь. Пака появляется, 6 Пока уровень, надо. Дримкоил пока Абет не прокачивает до Ба- момента. Кайфлата до себя берли. Контроля 2 руны. Кажется, и флайт перетягивается стоп, а также Спасибо, такой Стен под Чахал. центр, А, под ты меня Дрейкойл ты- очень хотят убить еще раз ГПК. Ждут перетяжки Спейс флайта, катана, сейф в ребят. центре находится для того, А чтобы... Пока плохо очень. Посмотри, Ты что делает тенча, мгновенно такими ответ. ах- ГПК умудряется бить, Ну, получает это- 6-й, облетает дальше. Они На легко флай делали. один очень Ребята. тоненький. Фейк нажимает, но дальше делать нечего. КПК хватает ресурсов, еще один удар. Сейф. Кто не Подбирает рискует, враг. тот не пьет Но пищанское. не ожидали, что здесь два героя будут, что Винга очень быстро среагирует. И Замяет как-то этот вот, штурм. может быть, рановато ворвался пак. Дримкоил поставил, но очень мало урона было влито Ну, за разворачивает эти нас. несколько секунд. А. И вот такой вот мощный Конечно, ответ прилетел. конечно, И КПК еще облизывает тут регеном. Посмотрите, сколько денег зарабатывает в целом вся команда Бэтбум, особенно саппорта, и по опыту там большая прибавка. Винга возьмет 6-й пораньше, особенно с появлением Wisdom Rune. И, кстати, если переходим к Wisdom Rune, Торонто Токио может и за ней пойти. Cyberlight. Есть Vortex, замедление, этого хватает. Торонто Токио закончилась мана, поэтому не смог закинуть еще один Magic Missile. Не стали донглить, не пошли ребята из Бэтбум на вражескую руну мудрости, хотя, знаешь, в жертву крипов, которые били вышку снизу, они могли бы попробовать вместе с лайфстилем туда пройти. Стахамара гадери под таштором. Боятся пака. Бегали стахамара гадери. Луна. Луна. Пизда. Подобие, знаешь, Свена, герой такой по фарм-потенциалу. Там уже Луна на вас сильдеры было. Фулл хп стоит, спокойно на Луну набегает, может и постоянно кидать дабл эдж. У Луны явно нет Сколько тут, да? Ага. как у Кентавра. Опять на центре мега перетяжка от американцев. 3 игрока. И такой очень интересный прессинг. Все прекрасно Бэтбум понимают, что к чему. Шторм аккуратно фармит лес. Я прям не вижу, что сами ББ готовы перетягиваться. Хотя потихонечку смещается. Торонто Токио. Подходит сейф. Может, мы увидим еще одну контратаку. Vortex, Magic Missile и Абита могут убрать с карты. Мы видим, проблема Пака сейчас, он очень тоненький. Там Magic Missile залетел, Vortex зашел, Ремнум взрывается, и Пака просто нет. Рун-контроль и Шилд Руна, и Абит перемещается в топ. Кентавр играет Пиздец, в топ. И рекомендую. вот Кентавры как раз можно сейчас будут накрыть под стампит. Жестко варнили. Его накрыть. Если у Operation нет 6 уровня, хватит ли вообще здесь урона потенциально для того, чтобы этого Кентавра убить в 3 героя? У него больше 1000 хп. А пак, по-моему, всего лишь 6 уровень. Кастади еще очень-очень слабый. Нифига. Да, решают просто пойти фармить лес. Ребята из Shopify. Я думаю, все правильно не делают. Хотя при этом Пьюр боится. Пьюр к крипам не подходит. Он, естественно, понимает, что герои ушли в топ. Посылсына баттан баран фармигина дома. Лайфстиллер очень комфортно стоять в Брюмастера, неважно какой там уровень, постоянно отъедаешься. Мы видим, дают это свои плоды. Nightfall стоит на линии при этом 1-3 Networks. Торонто Токио уже играет по всей карте, где угодно. Вот как раз первое перемещение было под First Blood Center. И больше Торонто Токио похоже на свою Так, такую так. возвращается. Cyberlight. Лотс в контроле. Ну да, появляется у Nightfall вот дешевый армлет. С ним уже можно с +1 или даже с инфестом подключаться, со штормом атаковать. Баши. Каналları. Даже на сигнал не надо.
дать надо Пиздец, Сайленса да, берем держать. играть. Сайленс, Как хватит лет, да. его. Инксвелл взрывается. Альберт. Рейдж нажимается, Найтфол убегает, Альберт. нажимает инфест, уходит в крипа. Крип Крип, все еще да. в опасности, как и сам Да. Найтфол. Нужна помощь. Будет ли помощь? Где помощь? Я не А, вижу. Бэри, Найтфол что нажимает постигали снайпить, портал. Найтфол дальше бежать. Портал может просто уйдет, но нет. Портал не уйти. Там еще мешает Огр, Смэш останавливает Брюмастера. Найтфол прячется в лес. А это Сайленс, да, какой-то первый, второй максимум упал? Поэтому такая проблема. Ну да, арба четвертая. Был бы риф четвертая, арба первая. Совершенно другая была бы история. Нападение на центре, ГПК сейчас На замерзнет. нах. ГПК без маны, очень опасно. Хотя Абит без дримкойла. Абит без дримкойла, но есть фантом и Синксвелл. Свап в сторону Токио. Хорош. ГПК находит ресурсы, за счет стика полетает, находит руну невидимости, активирует ее, уходит стан на Пака. Пака мало ресурсов, получает Вортекс, полетел Иллюминейт. Иллюминейт Пака не Вортексом попал. хваталось. Пак выходит из тимфайта с огромным трудом. И снова Как же бэкбум вовремя блестяще. засеказался сейв. Просто если бы сейва сейчас не было для того, чтобы дать Чакра Мэджик для ГПК, он бы 100% там умирал без маны. Но сейв, как обычно, играет практически идеально и оказывается там, где нужно. Возвращение хода. Сверху снизу полосы черные. Не так плохи должны быть дела А, у Артура, ух. у Артизи на Луне. Широкая экранка, Но но он использует мы дорубим. почему-то меньше, чем 21/9. War of Bad Boom. Да, хотя в целом Не, Луна, настройка наверное, разом надо. должна фармить быстрее, чем Лайфстиллер за Это имбирь. первую минуту времени. Может быть, По-моему, изменится. Появляется Mask of Madness, такой дешевый предмет для он увеличения фарма. просто экран там Что когда пока, фонарный полировал. конечно, Артизи Телефон там будет база обещал. какое-то время хорошему без манты выходить нельзя. Что у ГПК? Ну вот, видишь, о чем я вот размышлял в начале игры, что это может быть отказ от Вичблейда и просто покупка быстрого оркида. И для Пака, конечно, это проблема. Да хорош Для поколония. Пака Не это только для Пака, проблема. и для Саппорты Брюмастера не это тоже играют. большая проблема. Саппорт это просто корм становится. Так ты за один вортекс обычно нахуй убиваешь, а покором. уж с оркидом тот же Тим слайн, Спирит, что паришь, ОГД, это просто ржовый крип. Фаер. Герой без КП, герой без эскейпа, телепорт, скорее всего, тоже нажать не успеешь. На топ Да, но перетяжка. все же Орчит это артефакт, который нужно реализовывать. Посмотрим, получится ли у Талон ГПК. Кейстарс. Да. Но как-то не особо успешно. И не стали Кейстарс тем нападение, кино, понимаю, да. что много героев здесь могло быть. Но был лишь один Артур за спиной. Да. Угандайын ебать писал на звук. Свободно контролит активные руны. Есть реген снизу. В этот раз ему повезло. На топе готовы были забирать руну Shopify. Как ты знаешь, очень сгруппированы. Да, Shopify залка... ребята, но, Сейф по-моему, троить. по-моему, расходятся в разные стороны. Да, здрасте. На Я топ из Перетагранда. но Пьюр не подставляется, он распушил Скостер. линию и ушел в очень силовую зону в районе статуи. Качает он уже, чтобы там не было. Наконец-то у нас Мира получил 6-й левел. Сейчас можно сделать опять же какой-то выход. В идеале, конечно, найти спектру. Потому что руки, ну, абсолютно развязаны у нас у команды Radiant, потому что забрали они, ну, очень важные объективы, да, в миде у нас упал Тауэр, в топе ты спокойно можешь заходить в любую часть карты, если вдруг ты считаешь нужным, да, вот это сделать, сбить как раз таки темп. Думаю, у нас хорошо держится по нетфорсу, еще не говорил, да, своего слова, всего лишь один дум у нас был нажат. И достаточно удачно. Да, пангалерка аркан омарбаттырын бастан аркан омарбаттар дегенler. Да, ну Ала пытаются тевен хаппатти. отыграть Аркан омарбаттахына оформили на паттара. со своего леса, но Спирит у нас просто ретировались и искали на другой части карты своих оппонентов. Вот он как раз и аркан омарбаттар. Он быть. Ой, подставился Ятор, у нас опять нажимается Дум в него. Ятор тут не выжить. Хай. Выбором неясно. Необычно. Мне кажется, он один из лучших, которые читают карту при, знаешь, вот дележке карты. И немножко я удивлен. Хороший килл. Спирит, Ига. И, кстати, у нас появились. Возможно, надо Мире как-то стянуться и ее подобрать. Потому что были у него проблемы. 6-й левел он получил только на 13-й минуте.
Шестой левел на Скае, ну, как-то на минуте 15, ну, маловато. Все-таки даже у Мипошки повыше левела. Прямо сейчас. Да, поэтому надо немножко поактивнее играть. Спирит немножко не похож на себя, да, вот такой относительно пассивной игрой. Хоть у них там Гристлбэк, хоть у них там Пангалер, которые очень большие, они не особо как бы лезут, просто качаются, скейлятся, они уверены там в своем каком-то сильном гейме, что все будет нормально. Вот, даже если они там к 35-й минуте не будут там лидировать 10-15 тысяч золота, они думают, что они там... Иллюминейт, Вортекс, Брюмастер, до свидания. Минус Брю. Важное убийство, ибо Брюмастер уже много денег накапливает для покупки Radiance, так же, как это делает и Лайфстиллер. И уже Бэтбум на топе. Хотели тут кого-то подловить, похоже, искали артиллерию. Не зафармлен. Посмотри, какой хороший вард поставил сейф. Я думаю, что в ближайшее время Артизи может наступить на этот вард. Хотя, после того, как Бэтбум показывается на Тир-1 вышке, Артизи, скорее всего, уйдет куда-то в сторону своей тройки. Тут я понимаю, в принципе, все, что мы говорили, все так и произошло. Шторм собирается быстрый сразу же. И вот этот Лайфстиллер, да, хороший аппарат, но всегда Синфест. Как же он задоджил грамотно. Круто прям задоджил. Я не знаю, как камбэкать, ну да, Луна, она может разгоняться. По факту очень сильно сейчас будут страдать все сапы, Пак, да все, вот с этим Арчидом, ну, Шторм может сказать всю карту. И я не знаю, как играть. Там зажиматься надо будет как-то до радианса, брюшки, для одного слота Луны. Да, бля. Не, бросил байк. Да, могут дать бой. А так, да. Я думаю, сейчас там... Да Shopify сами себя загнали в такую ситуацию. Люди сдохли, пошли на вражескую тройку, сдохли, то есть непонятно. Сами своими действиями усложнили себе игру. Ну, беседом без полота. Без кос. Да, на двойке просто. Ну, они видели, что там стаки, наверное, были. Хотели их там как-то законтестить, подойти, помешать. И что он был? Но как будто бы драться нечем было им особо. Просто у них килл потенциал слабый. Что там без полота? Начинается, да, пока кого-то Да, убьют, лут то есть пройдет куча времени, там успеет зареактить. Да. Злоба даже успеет вылететь из Еревана. Даже? Даже, да. Я когда не успевал, а? Так, давайте мультистрим включим, посмотрим, что идет на параллельных матчах. Может быть, заскочим. Они были? Как раз таки у нас все-таки анпауз. Контроль так. Ну, смотри, это было. Два героя снизу, два героя сверху. Давить по Т2 не хочется, но Это банально. своя игра, он говорит, хочется давить. Я иду вперед. Здесь внезапная встреча Нью, но он просто раскладывается вперед и до последнего выносит Стингером. По дурной еще сверху камень набрасывают, помочь никак Рубик не может, выталкивают еще дальше от базы, и Нью уже превосходно Да, бит надо. Ты погляди. У Скофилда тоже будут проблемы, не нашли, не играют в кошки. Брахтор. Так, это он же может умереть. Телевизор старый там. Смотрите. Пытаются помочь, но никак не успеют. Вот там вот это телевизор. Кофе. Телевизор там прямо куда брать да. Это не то, что здравствуйте, это просто прям обидный мув такой, где Рубик... Бля, кайф до села тавалах. По итогу он посмотрел, как убивают... Это толкон, да? уже из таверны смотрел, как убивают этого Рубика. Они еще без мастера убили в этом. Пожар, баба. Это невероятно круто. Бля, На спейсе, вот что можно сказать. Мега хорош. Когда Брюлик разультился, я понял одно, что LGD вообще не хотят драться командой. Они просто хотят и дальше качаться, потому что они такие набрали Мидаса, вот справа, сколько Мидасов справа? Вот мы, думаю, прокликаем, и мы там ни одного не увидим. Ну, теоретически Разор мог попытаться собрать себе Мидас, но уже поздновато. А все, нету, не видишь, ни одного Мидаса нету, и с каждой минуты LGD будут все сильнее и сильнее, а у Бескостов-то что, один кор LGD вчера это уже проходили, они что-то не пошло, там мидер, не мидер, но у них и так пошло. Берем Мидас и потом все выравниваем. Я сказал, да, 60 минут, берем трех героев Мидаса и играем. Ну, тогда я охуенно. Потому что Наунс вчера их научили в игре на 66 минут, да, покупать Мидас и не ошибаться. И они это следуют, даже с первого дня они проделали работу над ошибками, и это круто. Есть
чему поучиться остальным коллективам, скажем. Конечно, само собой. Что, встреча с Джимпарком. Точно, Там я. уже 2 смачка на Согласен. карта. По 2 им смачок. Но подниматься на ХГ не хотят. Они знают тайминги Аегиса есть, понимают, что драться им не Он выгодно. доктор, и кто-нибудь. Нет, они идут. Чистенький. Скофилда сейчас найдут и быстро уберут Рубика. Прям большой минус, потому что без Рубика драться нельзя. Нападение на Брюлика. Рор в Брюлика пытается зафуксить. Вилка Да ты Рубик. Стигер Геннадьевич, заебал. Широ готов цеплять всех подряд. Угрмак рядом. Никто не уйдет отсюда. Зацепят и Стингера, и это 3 фрага на ровном месте. Забыли про Джимпарка с Аегисом, это остальных убьем. Так а чё? Брюлик сразу раскладывается, ветряную отправляет условно на темпларку, и вот у тебя 16 тысяч нетворса, вроде Разок героя, хотел, его просто отпускают Ром, ветра, Ром. и команда за секунду просто Что вообще нормально? стирается. Куда вот он пошел на Рубике своем? Он... А, я понял, он пошел ставить вард, смотри, Бегемет. в инвентаре. Ким? Его забайтили. Он не вырезал. Это, знаешь, классика жанра. Вообще параш ты. Поэтому нужно всегда передавать корам и говорит, ну что ты на коре умер? Ребят, это с умом совет. Так смотри, у него, у Темпларки еще и Аегис. То есть если бы его убили, он бы потом на блинке ушел, все нормально. Вот как будто от настолько заряженных LGD ты уже не уйдешь. Плюс кустик всегда могут кинуть под ногу, и ты можешь... Перебить меня толстенчик, бля. Сразу у нас Огр добрал гем. Я точно помню, что никого не выбивали, это именно они купили свежие. Контрольная закупка произошла после еще парочки золотых. Так что для LGD реально 10к перевеса, да, вроде на первой строке все еще. Джимпарк все еще, он очень опасный. Если вдруг на опережение будет работать, то промахов не будет никаких, там бабочку смысла собирать больше нет. И нужно будет все равно с ним считаться. Да тяжело, на самом деле просто на Брюлике уже кераса. То есть у Агра медалька, здесь у нас кераса, на Вилке у нас ГОСТ. Дазл это просто дазл через манту. А кого бить? То есть Темпларк знаешь как любит? Вот она любит прыгнуть сразу, вжух условно, да, и смолда кого-то удивить. А здесь и удивлять некого, поэтому надо вот тревожный звоночек уже для бескостов, если честно. Он звенит и звенит. Колокол уже, я так понимаю. Да, конечно. Ну слушай, пытается нижнюю линию протолкать, катапульта работает, укрепление на укрепление. Здесь задачи также могут справиться, даже Глиф их не пугает, они доделают эту вышку, доработают. Снизу аналогично Джимпарк решил, ну а что, раз они не уходят и мы не уйдем, будут ли пытаться немножко царапать ХГ на риске? А Дазла нет. Вот у него Травола уже нет вроде живой. У Дазла пока отсутствует. Ну все, тогда они уже никуда не пойдут. При этом 13 тысяч урона по героям у Дазла, у Брюлика. Справа, что у нас справа-то бескостов? Я вижу Темпларку и Рубик топ. Рубик 11 да, 11400. Рубик дамагами. Для Скофилда. Хочет себе добрать Аганим, но когда-то еще произойдет. Вопрос очень-очень не быстрый. ШБ есть для Темпларки, да, надежда какая-то там еще в дальнейшем. Но гем, мы помним, имеется. Так что неожиданно напасть не получится, особенно если Брюмастер с гемом будет рядом. А он, как видим, Юл? Не. Юл это шаг назад, он идет вперед, понимаешь? Он здесь папа. Эволюционирует. Ну ладно. Ксинкью в отставке. Гладиатор профессионация есть тут у бразильцев? Не, ну по идее, я не знаю, Муэрта как она вообще про Чунаги, мне кажется, она может расстрелять. Бак подохча. Беленький. Касание на бресле. Впитывал. Да. Понятно. Там кое-какие проблемы у Тундры в игре. Ну, я думаю, пофиксит совсем скоро. Поэтому подождем пока паузы и посмотрим здесь, что Кейт придумает. Ну, в теории, да, драфт хороший. Но опять же, надо что-то делать. Нага фармит, скоро она будет уже прям супер такой этот Power Spike свой иметь, Тарасочку, и пойдут они просто давить, наверное. Вот, Дим, вот если сможешь, напомни мне, был момент, когда играл Виха, приехала в Южную Америку, он играл то ли за Пейнов, то ли за... Ну, по-моему, за Пейнов он играл, да.
И он ездил практически на каждый лан, и я помню, там по призовым за год он капец сколько налутал. Еще вроде тогда не было, да, системы DPC? Не было. Тогда была система 13 мажоров. Или, точнее, 12, или сколько их там было. Ну, короче, большое количество миноров и мажоров. И там, в принципе, лут с точки зрения Баралов денег 50 за год, пик особенно на если игре ты играешь было в регионе, вахта. из которого не супер сложно проходить квалификация, был довольно высокий. Шикер. Я как раз вспоминаю просто еще Белком вариант готовим. с Блэком, если помнишь, когда он Пора. был Папита. Единственный игрок из Южной Америки в составе южных американцев. Вот. И был довольно большой тред на эту тему. Потому что... Клипает. Опа, А ну он не Твичик идет остался. Ну, Сабьет успевает сбить Скофилду. Спектрадика и дилер. Сделать нужно, если продолжение кустами повесили, и улетает Рубик. Рубик будет жить, телепортация и спасение на фонтане. Тоненького момент, конечно, был. Как же Скофилд хорош. Сейчас драка будет, смотри, килл уходит. Матч, что забирает Рошана. А где Нага? Нага подходит. Тоже сейчас он можно нажать. Позицию какую-то поставить. Ну ты просто лопнул за секунду. Тусик делает бэйбэк. Сейчас вернется, попробует здесь в своей команде. На Шрайн. Но хотят ли дальше продолжать? БКБшку прожал и Спирит. Тут БКБшку также ДБ прожал. Но идет в наглую. Бристалбэк. Ой, как же ему больно. Как же ему больно. Ну да, у него нет буксона, он не может так идти. Салаврах пошли. Сразу видно, новичок на Бристолбеке. Да. Новичок без боевок. А что next? Там все так же, понимаешь? Ну, в каждой игре то ББ же самое. Shopify? Как? Даже такого там. Спокойно и позитивно воспринимают происходящее, потому что я как, опять же, человек, который был на очень большом количестве ланов, атмосфера... Спектру должны будут здесь забрать, Донбрейкер не сможет ее подсейвить, здесь 2 телепорта от тиммейтов показано, слишком Хотя бы Спирит такая не. И Панда в который раз просто не готов. Он толстый, где ему надо будет... Мали все эти мувы ребята из Бэтбум. Немного замедлилась игра, учитывая, как Бэтбум действовали активно. Последние 5 минут, кроме Рошана, мы, в общем-то, толком ничего не увидели. Но вот вроде Бэтбум выходят. Но прошу заметить, снова из интересного нет лайфстиллера. То есть Nightfall до сих пор так очень неохотно подключается к игре, хотя, возможно, план был сейчас через портал пойти и толкнуть верхнюю линию. Команда недалеко. Без костюмов марму заебал нахуй. Это все объявлено. Получается, все однокалиточные игры? Не хватает ему дэмэджа. Да, конечно, это Хороший грейв. Сложится Лотус и раскладывается Панда. Готовится гнать дальше Стингера, у того есть еще хп. Будет жить. А вот выживет ли Даркмага, большой вопрос. За ним погоня не продолжается. Это спасает ему жизнь, но не спасает Т3. Как же много дэмэджа лучше, если они просто будут бить хоть секунду, то просто все рассыпятся, на самом деле, вообще без шансов. Но выбили Аегу, вынудили нажать сыр, прожали все кнопки, сломали технически только маловато. А то Рубика я не понимаю, да. Здесь... Заходили, и тебе Брюлик так много ждал от этого врыва. Я ждал, что это все будет в разы быстрее. Огонь надо было. Без косты успели еще и собраться. Не знаю, не знаю, говорит. Скофилд получает себе шаг. Огонь нахч, не дай гдах. Может тоже развлекаться. Здесь аналогичная история. Сейф какой-нибудь. А, и он нах. Следующего Рошана, чтобы безопасно эту игру играть. Появляется Линкенсфера для Луны. Чуть более веселее становится, более весело. И попытка зацепить саппорта. Поехали вперед, Нил, Клэпы. Он не дотягивается, но есть поддержка от других саппортов, так что Стингер никуда не уйдет. Так, и там в позиции, там Бларка стоит, хочет кого-то прыгнуть. Просто откидывается, успевает планет нажать голос. Попытка забрать Джимпарка. Откидывают. И тут смолдотычка, эта тычка будет в молоко, и нужно просто бежать, ретироваться максимально. Нельзя умирать. Горка упадет за секунду. Ребята из Бескостов это понимают. И просто выходит на закачку. Да, Даркмага пошел в топ толкать. Лотарным Фроусин Фраундон нарей. Типа луна пассивка от Нарара, что ли.
Вчера мы много говорили об этом артефакте, здесь мы Пайка. наконец-то его увидели. Сплитик на две. Алибарда для Разора, дорогие друзья, появилась. Трамара ежик tuttu. Он ему хатарылды. Чтобы она не била, хотя, хватит ли этих мгновений, чтобы выжить? Карлык бутых кылаттыны. Очень интересно, с учетом того, что от Разора все-таки ожидается немножко большего. У него Кыблен есть кантып лавактырып өзден. и вот, ну, то, что он может выдать Алибарду, и на этом мои полномочия Урыл всё, кылат это синдет. совсем то, что хочется видеть. Хотя по левелу мы видим 20-й, уже и третий талант появился. Так, при этом у нас Она именно 20 тысяч, да? Это хороший показатель. Но игра легкая, давайте так. Игра просто легкая сейчас, поэтому он вальяжно себя чувствует, делает, что хочет на этой карте. И вот один раз загангали, это в начале, когда Даркмага сказал просто «Я не могу стоять, помогите». Да, два саппорта пришли, и только тогда справились. Интен хавастырып, и саппорттары просто Подстрять немножко у команды Beast Coast. качыланын Подтягиваются они к этой двойке. галяктырып. Обложены соперником. Поэтому открываться здесь определенно себе дороже. Но и попробуют ли по нижней линии уже выйти. Нам это 2 надо сломать и отпушить наконец. Ким билалара? Джим Парк в Сильвере идет вперед, планета на Ладно. три удара нужно сделать. Гол! Трап. Пару секунд можно выбить на развороте. Террорайз уже заряжаются, форсики и телепорт. Успейте среагировать планет и... Ну поздно. Поздно улетел на ТП. Настрой. Как минимум, круто сыграл, что прожал правильно кнопки. Нажал сначала Гост, потом Лоту, чтобы не получить дэмэдж от Арчида. И только потом уже он, ну, попытался еще и забайтить вдобавок. Окей, оттягивают, выигрывают, ну, время, как минимум перетягивают команду. Шатта турбар жүргүдө. Шарды инвиз берерди. Сал берерди. Агани берерди. Какие-то минимальные пики сил. Давайте Шар. пройдемся по Ирыктабитти. Что там осталось такое, за что можно зацепиться? Ну, рапир на Джимпарке. Лотус так. Кажется, что другой опции не наблюдается. За рапиру всегда можно зацепиться, это правда. А тут у нас Ну, Даркмага через Запетерянная дигна. Аганим, окей, здесь такой танковый у нас Разор. На винге особо ничего не изменится. И Рубик, вот Рубик это интересная история. Аганиму бака хаддара. Украсть спелл у вилки, чтобы нанести ДПС. И поэтому целится уже в Муншарт. Но это Big Brain move. Посмотрим, насколько это получится. Потому что если он все-таки это сделает, это будет точно муви какой-то. Хайлайт дня определенно. И здесь готовы подниматься даже без Рошана. Спокойно идем, отпушили. Готовы заходить. 2 крипа есть. Их обороняют всеми правдами и неправдами. Байбеки на ваших экранах. Есть у Джимпарка. Сможете, что вернуться. Линку подсбили. Но Рубику бы не подходить сюда, иначе его просто глейвами разберет. Появляется еще и Сильвер для Луны. Так что теперь Рубик. чувствует себя чуть более комфортно. Бедлам ламбран. Бедлам делает. Олё, турбик. Бедлам дентон Гарпилоу баскульты. Глиф выманили. Остается еще пару ударов. Террорайз адыпыло такта. Но крипов пока нет. Это лытва. На нижнюю линию попытки телепортации. Остановить Окей, да. Джимпарка как-то нужно, но вот так. Форсики, ТПшки и вперед. Ладно, Муншарт, ладно. Очкушке өткөжәнинде. Потому что Рошан Аганинах бунгало. Барты ебба. Поэтому игра продлится еще как минимум минут 4-5, потому что это шанс, это окно для Бискост. Им нужно сейчас просто принять решение. Либо мы дофармим рапиру какую-то на темпларке, либо мы прямо сейчас идем, занимаем зону Рошана и будет что будет. Там еще и двойной урон лежит, возможно, Разорка заметит эту историю и позовет темпларку. И что-то смогут с этим придумать, LGD тоже без дела-то не сидят. Они уже обрастают своими финальными артефактами. Там и Шива появилась на Брюмастере. Сильвер также добавляется для Даза. И вот с этим также нужно как-то считаться. Саграда подцепили уже полхп. КБ убежать куда-то. И спасает его только ночь. Что дальше? Здесь бы Юстингеру не помереть. А он побежал вардить и проверять Рошана через второй спелл. Заканчивается благополучно. Курьера подрезали у Стингера. Параллельно поняли, что что-то неладное. Курьеры продолжают работать разведчиками. Блин, если бы они вижен давали. А это знаешь как? Это вот ловушка, что куру просто ставишь, но если убили, значит были. Да. Если убили, значит это есть. Тут это уже
Символы вырисовываются этими глоевами бесконечные. Да, Готовы ну, врываться. Свабы полетели вперед, вырывается. Брюмастер начинает избивать Даркмага. Луна в опасной Да, близости. это Но 3 Хандар, удара да, по это ней. Джим Парк начинает накидывать. Успели ветра его поднять, но хватит ли ресурса, чтобы остальных-то Именно убить хоть туда. как-то. Просто Но дэмэджа Джим нет, Парк не хватает. спускается. И готов бить. Хотя бы Пандаренов закрыть. Рядом на Ölüme yok. рядом, но погибает Разор. Он не такой живучий, хоть и планируется как танк. Выкупается Винга, готовы идти защищать, но защищать больше нет. Короче, и самый важный момент, это была лучшая драка без костов. Объясню почему. Они увидели Дазла в центральном коридоре, он показался на крипах. Вот смотри, там просто 0 дэмэджа от Дазла. Да. Они это увидели, они приняли решение молниеносно. Они просто все, сломя голову, кто мог нажать телепорт, нажал телепорт. И, увы, даже так, даже вчетвером они не обыграли 5. То есть, ну... В общем, да, не получилось. Но это, наверное, была лучшая попытка, потому что если бы сейчас зацепились, они бы пошли, забрали бы Рошана, и уже, знаешь, вот такой вот сноубол был классический. Şimdi arkada. Подпрыгнул, его сразу ветра Через подняли. бой Без него не смогли нанести Сплэш, хоть сплэш, сколько-то урона, чтобы пробить кого-то из героев LGD. Не хватает мидера, не хватает хардлейнера. В этом моменте, да, хороший пуш-потенциал есть, но вот с героями бороться гораздо тяжелее. Bunu hastayın çıkarıyoruz. У Ёбана. Разора такой же урон, как у Рубика и у Винги. 14-12 тысяч. Ну, Это грустно, это прям, да, это печально, но что поделаешь, просто очень неудачно оказался последний герой без кост. Ну, Разором просто закрыли Дазлом по факту. Есть такое. Должны были быть готовы, и Дазл не что-то сверхъестественное, понимали. Могли сами попытаться Дазл себе забрать, либо что-то еще придумать. Так или иначе, имеют, что имеют. 20к перевес. Да, вот спаттарывает. Тот самый Рошан, тот самый Аегис, Сыр и Рефреш. Карапирилла. Ниву тоже есть. Брюмастер будет 2 раза раскладываться, если потребуется. Ладно. Надо. Можно подниматься на хайграунд. Секрет или кровавый. Там надо сломать Т2, там надо только эту линию вам Да? сейчас и пытались сломать. Ada katahanan kedua itu. У Темпларки уже готова рапира, она в любой момент ее может собрать. Все. Шира подбирает аркану. Там не смог доктор надо влить. Будут ли они драться до горки? Потому что я не вижу ни одного момента, как без коста могут выиграть на своей горке. Им точно нужно бежать и драться на Т2, выйти, потому что если Луна поднимется... İki fight. Ну, судя по всему, видишь, вот они пингуют, они говорят, на Винге стоит там, как только сейчас будет Луна подходить, они будут ее свапать, скорее всего. Подтягивается Рубик еще, смотри, на разведочку тоже, но долго не протянет Т2, здесь уже ничего придумать не смогли. И выжидаем того самого заветного сваба, рапира есть. Джим Парк, последняя надежда. Увидели, все посмотрели, поняли. Rubik'i var. Ну да, уже не просто приняли решение, что так мы еще подождем. Пусть Kim? Rubik'te. Темпларки будет рапира. Var. Мы просто купим каждому по такой рапире. Спешить некуда, действительно, пока только 40-я минута. Вчера они уже поигрывали 60+, поэтому не привыкать. Главная задача, естественно, выиграть, а там уже посмотрим, как пойдет. Рефрешер, вижу, не у себя планирует собирать в дальнейшем, поэтому есть куда стремиться. И, возможно, выход на хайграунд снизу, но не хватает все-таки. Да, вот стартер его вот там. дождаться, он пока там развлекается без Обязательно. Я думаю, сейчас это забрать. И тот, и другой. Mani bir bitiririz onlara. Свое дело знает отлично. Забрали оба. Tek kuryerlerden tehillan urun aradı. И все, шарды закончили. Больше давать некому. Так, при этом ждут просто ошибочки от бескостов, что кто-то выйдет, загуляет. Кто-то в идеале, да, там Разора подцепить как-то. Винга, понятное дело, вообще не должна выходить с базы ни в коем случае, нужно только свапать. И вот тут важный вопрос может возникнуть. Кого? Вы просто прыжок от Нивы, все в Джимпарка, есть свап, отцелил, но какой ценой? Они дальше летят, Джимпарк не бьет, Джимпарк убегает, на ровном месте Грейвы летят. Большая проблема, только Аегис, даже если убьют, но его убить, за Грейва.
А дальше Вингу выключили, есть Да-да. пока иллюзия, но тоже могут сломать. довольно. Дарк Мага пытается что-то помешать. На нах. Летят ворованные клипсы. Хорош. Огру не понравилось, двоих уже забрали. А может быть развернуться все еще, рапира Рот. есть. Джимпарк его не остановили, Лак- его урона лак- хватает. лак- Но Дарк Мага пришел один без поддержки. Джимпарк и Рот. погибает следом. Также Куда они погибает и вышли? Скофилд. Зачем выходить с базы, действительно непонятно. Гем Валяется был. гем, но уже и не страшно. Все выкупаются, возвращается Брюмастер, возвращается Ардайвер, Огрмаг. И в пятером будут пытаться снова нападать. Так будут подходить, будут подниматься, потому Fakat что European тяжело Bundle. сейчас будет дефать. 7000 нанес Şimdi урона bunlar сразу. тут будет бетлер Если ботта. Санса выполнил свой Потом дальше максимум, на самом деле, киллер, будет что ли. урон. И вот знаешь, я смотрел на этот файт и видел, как Темпларка сначала бьет Луну в Грейв, а потом ее в ветра подняли. И как будто все. То есть, ну, может, БКБ какое-то, не знаю. Ну, тяжело видно, что ну, Луна просто поднялась и разломала всю эту историю. Дело сделано. 6 слотов нах. Аналогичная история здесь. Также все быстренько разваливается, но Джимпарк Нужно близко. драться, нужно драться. Неужели просто так отдадут барак и это мега крипы? Так, тут свапнули Нио. И ну он разложился, понятно, просто Даркмага бежит вперед, волосики назад, но, увы, здесь будет конец для Венги. Уже ничего здесь не поможет. Но НТС просто прыгает вперед. Нажимает Для хил, всех нажимает остальных яд. тоже Да, уже конец. да, конечно, здесь Цепляюсь. уже ничего не попишешь. Вот вроде как Бля. Рапира есть, а вроде и нет. Хой. Два рапера вся вышла. Одного за другим отправляют в таверну. Ребята из Вот LGD фонтан. никого больше не теряют. Хай. И пятая победа подряд для команды LGD, для китайского коллектива. Отличное исполнение, что вчерашним игровым днем, что началом сегодняшнего. И пока никто не может подобрать ключик к их составу, к их победе как-то над ними. И, возможно, вот у Бискос были шансы, но даже здесь получилось совершенно спокойно с ними справиться. Слушай, вот вообще с тобой не согласен. Шансов по факту не было. Игра была спокойная. LGD ее вели от и до. LGD купили Мидасы. Они позволяли брать Рошанов. Они позволяли качаться. Потому что все было расписано от и до. Кто мог, скажем, откусить у LGD карту, это Наунс. Вот вчера. Вот там действительно были крутые шансы. Здесь просто никто не торопился. Все понимали, что, ну, эта игра стоит свеч, да? Переиграли немного выражения. Я, наверное, больше к тому, что было у Бискост время посмотреть реплейчики после вчерашнего игрового дня и прийти подготовленно. Пиздина нах. Интересный смог нажимается, такой неочевидный, Скитер, поэтому скитер и найдут. скитер не читает его. Или кого? Видно, думаешь? Они прям хотят двоих, я прям... Неочевидный. Ну вот, Амар. Это так забавно Так, выглядело. разворот. Они просто видят, Битер. просто видят 33 такие, Кого кого? был, 33 кого был? скитер, 30. И по итогу Не просто- договорились. Да. И в итоге, смотри, контратака, ну нет, здесь, наверное, ловит Суру. И просто уйдет. Так, Лимер. не, Ой-ой-ой. На, на. Сюда. Баш. Баш. Да, тут уже пофигу. Да, ну смог был хороший, как мы и говорили после файта, у Свена все КД, но просто Да, так да. получилось то, что каким-то образом Тундра оказались двумя корами жирными в одной точке. И нужно было сделать выбор. И нужно было... А у них нет в команде Топсона, который нарисует. Кстати, да. Знаешь, Ну, вот в этом на самом проблема. деле, Знаете? тот, кто в смоке бежит первый, и тот, кто не Мы выиграли. должен колить. Чат, мы Должен выиграли. просто- Это стоило того. И 4.20 почти здесь. Блять, это стоило того. Уберите 10 просмотров. Ай, блядь. Ай, блядь. Окей, ждем. Сори, что я перебил. Психану и буду... Тундра Кайр 4К закинул, да? Хотя. Талон. عندك قطعة من نخ شدة выигрыш 500 800 рублей делаешь bitteinchi qator bunda то да 71 qatorda da yigit Ага. сплесай попума так тхни сыватыми ой бля
Тундра, PSG, победа первого тундра. Блядь, тундра. Обстрел кто-нибудь? Да. Обстрел кто-нибудь? Карта. Кто-то картасы. Үш ставка кто-то. Кетті. Ben ставкаламын. Когда оқынады. Аяқтың. Жібі бар бұлар. Оқтағының қашын. Таскание. Текучтасың мен. Бес мехавашы глохтардың. Үш мехавақты. Кискада. Без коска. Тундра хайбай. Победа первого тундра. Ну, тундра посажена как-то. Посажена. Тоқтақты. Кто там про интригу что-то говорил? Интрига появляется? Не, ну тут аутов то, что аутов нету. Ну, тут же отвечает неплохо. Тундра сместился с Китра, забрал тавер. Так. Не догонит. Нуб хочет вытеснять. Нуб с Аегисом. Так они сейчас в них побегут, смотрите, рисуют Тоби, нет. Потому что ГДС нет. Но, кстати, мне никак, непонятно. Ой, напали. Топсон с хостой был вроде. Догонит ли? Есть форстав какой-то? Догонит. Ну, как же, тут все подставляются. 33-го тоже, скорее всего, не отпустят. Сейчас сеточка будет. А вот и камбэк. Ошибка новичка. Же руина. Я, если честно, не вижу, как здесь могут. Так я тебе об этом и говорил, что просто в моменте могут побежать и поймать. Знаете, это ошибка всех СНГ тир-2, ну и вообще просто тир-2 команд. Так. Когда у тебя там ключевая кнопка в КД, враги же это знают. И вы это Вообще знаете, мяу. но вы почему-то... Ну, жадничаете. Почему-то, да. Ну, тут, мне кажется, какой-то дизреспект или что. Мне кажется, Тундра это понимала, думала, не побегут. А они побежали. Интрижка появилась. Все равно тяжелая игра будет. Но она, скорее всего, просто они ее усложнили. Кстати, шарт на Наге очень классный айтем против Зевса. Он там же что-то притягивает. Выхиливаешь весь дэмэдж. Ну, против Дума не работает. Хил. Талон тоже тем временем выиграли. Так, смог жмется, прикольно. Так, Найн, куда бежим? Кого? Кого-то не хотят терпеть. Откуда Вижен? У него Аегис. Хочешь ли ты в него, тебе врываться? Да, откуда Вижен был? Да, я вообще не понял. Типа... Так, ну сейчас на самом деле Т-2000 может поймать. Свен на КД, БКБ. Надо бежать. Тут сейчас 33 надо жать БКБ и уйти. Как-то тоже, знаешь, прям очень аккуратно играют квест. Знаешь, что скитер сейчас ГДС закончится, можно опять смог просто прожать, побежать в них, может быть такая. Ну что, они правильно сделали, что они закоммитились. Да? Да. Ну, у них герой умер, и ГДС прожали. Что им мешает чуть подождать и вот сейчас напасть. Все правильно делают. Хорош. Линза, кстати. Спасибо. И Кинга. Я не про тебя, я про ребят. Так откуда Вижен? Есть идея вообще? Да не знаю. Так, опять бару ловят. Просто на ровном месте. Не знаю, Тундра как-то странно играет. Просто пиво налили. Может, мы их сглазили? Просто походу я их сглазил. Это правда, ты можешь. Сейчас проверим. Ну, тут квесты изи вообще победят. Я не вижу шансов у Тундры. Я не вижу вариантов, как Тундра может возьмет Хекс и просто начнет пикофать всех. Я не знаю, как Тундра тут может уже выиграть. Это типа заклинание, да? Да, не вижу шансов. Как же ты хорош в этом. Т-2000 поливал на покупку Аганима. А может быть, если бы у Топсона была бы манта, они бы выиграли? Ну да. Стоял бы бил, а эти бы смотрели. Квесты. Ломай меня. Ломай меня полностью. Там, кстати говоря, драфт идут Спирит, следующей карты. Можем посмотреть, если хотите. Тут вообще, ты чё? Тут интересно, да. Я просто предложил. Проверял? Да. Так, тут не могут поделить фарм.
Зевает у нас ребята из игры. Ой-ой-ой, это плохой знак. Kalkılır. И Крислак, да, как ты видишь, тоже не особо заряженный сидит. На чиле. Гальер. Воровство, возможно. Но Air Spirit может появиться у команды Spirit, и они сами могут показать своему оппоненту, что это за герой в хороших руках. Надо брать саппортов. Саппортов против Грима, против Пангальера. Скай у нас остался. В прошлой игре Ская брали. Почему бы не взять в этой? Лишний бёрст не помешает для спиритов. Тем более уже есть хороший сетап. Угадал. Неплохо. Есть еще один пик. Primal Beast, конечно, может оказаться и на центре, но я думаю, что основная позиция этого героя в драфте Spirit — это оффлейн. Угу. Ну и герой для мипошки у нас остается. Герой для мипошки. Вопрос, хочет ли играть на Дизрапторе эту игру. У нас Ярик. Black Tower. Grimstorp kimi xabar bullaydı? Из очевидных Хэнча еще осталось, на которой любит Динозавры. поигрывать у нас. Мипошка. Да, тренд уже в бане. Душно. Инча это Spirit. душно. Поэтому я бы хотел какого-то другого героя видеть. Ну, просто базу стабильных, комфортных героев для себя пикают ребята. Ulan Почему бы başı нет? Bart'la Если neyimden. работают, пока что работают, пока что не показали, как их контрить. Просто надо пикать. Dönçeni hatırladım. Это, блин, dönçeni hatırladım. Как будто бы надо брать Ben 5 mega не vurur. Думать в такой ситуации. Что говоришь, надо брать? Надо брать Кора и четверку, мне кажется, либо пятерку плюс... Короче, Кэрри точно надо добирать. ТББ, ну, опять же, флекс остается. И Цемка. Цемка против Инчи. Может работать. И Я у говорю, нас остается кто Спектра тут? для Тора. Как будто бы. Bizim spiritleri başı energetik bir hayal bağlamında cahil Не самый лучший, İttirilir. худший и Void. Вот, Спектра Void, мне кажется, фавориты все-таки. Спектра Void, да, тут хорошие варианты. Void получит секьюр линии за счет Enchantress и в лейте хорошо справляется. И... Ой-ой-ой. Фантом. Скоростной olarak. В целом ок. Еще ЛЦ брал. ЛЦ был для коллапса. Так. Тоже хорошо работает. Самотlar da biz bu şartlar рисует явно hayalde. Ценки, да. С помощью пресс-атака. Ну, скорее всего, просто Ценка алпалını. флекс Primal будет решать, куда его поставить комфортнее. Şu buldum batıdıkları oğlum. Фантомка не выглядит ультимативно, и мне это не очень нравится. Такой не самый стабильный герой, мне кажется, прямо сейчас, тем более после небольших нерфов. Ну, легко, да. Кындырны koyar onda. Но ГДС откатится намного раньше. Нага отдает ультимейт для того, чтобы найти здесь Спирит Брейкера. Если Vision, просто гем находится в руках Бэт Хантера, но Найт все-таки погибнет, да. Хорошая работа от квестов на пикофы во время отхода Тундры с Рошана, но это 2 саппорта, этого мало. И Скита находит Нуба. У Нуба нет БКБшки, ему ничего не остается, кроме как отдать себя. И мне кажется, ему стоит задуматься на тему того, чтобы, может быть, все-таки вместо ДПС собирать себе БКБшечку. Как же вот это, да, дефолтный вард сработал?
в прошлый раз ДД забрали, и сейчас вот так вот нуба, да, по центру очень легко словили. Да, это правда. Ну и вот такие моменты, да, они как раз-таки... Все тонкости доты классические. Забайтился на руну. С одной стороны, ты можешь, конечно, с этой аркан руной сыграть там и помочь своей команде очень жестко в тимфайте в следующем, но с другой стороны можешь подставиться. И саппортов рядом никаких не было. Ну, квестам на самом деле не повезло. Буквально на секунду бы пораньше бы вышли бы в смоке, могли там и 33-го сбить ТПшечку, опять же Топсон вот буквально на последней микросекунде. А это все были бы огромные киллы. Пока вообще не хватает нормального кича для квестов. И аркан руну-то в итоге еще и Топсон, да, забрал? Я это не заметил. Вейка Кейлор и потом бит тундра. Квестам сейчас просто не стоит драться, вот и все, им ничего не надо другого. Просто Барейн, да. И, возможно, даже окончание Егиса на скитере, потому что дважды, мне кажется, они его просто, ну, и даже если убивают... Рефреши не надо говорить. А сколько лапс... Рефрешом этого. Квестам, потому что тундра, ну, пойдут в смоке и будут атаковать их. И желательно... Барал. Потому что есть аркан руна, есть еще Егис, есть и ультимейт, и Рэвидж. Но Рэвидж, я думаю, сейчас уже откатится. Там давно все-таки давали. Скитер за счет последних красмувов довольно неплохо приподнялся. Более-менее у него там бабочки на Наге. Барата уларка. Было бы крайне сложно сражаться. Ровно И самое важное, то, что у него сверху еще и 20 самку поставлять себе нормально. По армору, что против Наги Сирена довольно неплохо. Бля. Ультимейт пошел от аппарата. Туда же шарпшутер. Довольно серьезно проседает у нас Свен. И даже несмотря на эти два ультимейта, потраченных, я так понимаю, Егис сейчас не отдаст. Нимбу ставится под Найна. Найну больновато. Также дает здесь свой ультимейт, и это халявный квест. Найн как-то слишком откатно забежал. Скитер на лоб бежит, у него напомню Егис, но хотят ли ради этого Егиса коммититься сейчас в квесты в этот файт? Нам тем временем подцепили еще на Хекс, посадили Дума, но Дум, напомню, имеет все еще БКБшку, прожимает БКБшку. Еще один нимбус, кстати, от Опиаса, и все, отойти в тундре просто необходимо. Цепляние неудачное цеплялово происходит у нас, хотя квесты показывали линиями Дума на РСТП. Интересная ситуация получается в игре. Мне прям очень нравится, как обе команды играют. Я бы сказал, что по ощущениям тундра каждый раз на шаг впереди. Как будто бы, как будто вот чуть-чуть иногда квестам, ну вот не везет. Там, да, на последней секунде ТПшечку сбить, тут еще что-то, ну вот. Ну, подожди, смотри. Самый главный, наверное, фактор, да, предыдущих тимфайтов был в ДДшке от Свена. Кто не знает, что эту ДДшку никто не видел. Правильно, отсутствие вижен. Да, потому что их 0 буквально. Так, тем временем Скитер. Станчики пошли на него, держат пока что в контроле, и Нага получает Дум. 33, конечно, красава, вопрос только в том, как этот Дум реализовывать, потому что он-то скоро закончится. И пошел дайв от Найна, попытается зафокусить на Ива, БКБшки прожимается, на его крайне больно, и его никто не может спасти, у него нойс-сейва в команде. Никто ничего не делает, опять же, даже ХСМ не дать, потому как БКБшки просто нажимаются. А Shadow Демона в этом драфте нет, или какого-нибудь подобного. Да меня удивляет то, что единственное, как можно убить это на Ива, это чтобы он... Блин, кого ханда. Да, и он каждый раз ловит. Это Vision. Snake King просто переигрывает Каори в связке с Омаром. В этом идея. Они просто Хотя, стоп. Vision-то был на стороне квестов. Лол, это ошибка. Там Vision-то не было. Коррект. Я поэтому и говорю, что странно. Просто каждый раз так вот так складывается и ловит он Дум, потому что по-другому бы все тимфайты были. Там и Хекс, и Сон всегда Нага может поражать, и можно было бы покайтить, а против Дума, да, конечно, там все... Смотри-ка, ну пришел не доделывать Сильвер. И просто перешел к БКБшке. Ему показали, да, на руне на боте, что чел, ну походу, да. Походу, что БКБ это просто переориентировался. Правильно все сделал здесь. Уже не факт, что, ну, БКБ, конечно, хорошо, спору нет, но уже такой слабый, там с ДСом 800 наносит, даже с БКБ он может просто не держать удар. Тут хотят на Тоби, да, задавить? Да, и не сказать то, что... Проблема тут другая, это не только Тайтхантер, это еще и гем. Ребята поплыли буквально из маленьких стычек. Но это вот, это стиль тундры. Маленькие драки. Да, никогда не принимать 5 на 5, если противник сильнее. А если не сильнее, если у вас есть БКБшки, противник нет БКБшек, можно, в принципе... Но в целом, вот пиков на сайдах, в маленьких моментах... Ой, опять Скитер тут ожидает, когда кто-то с ХГ... Ой, боже мой, почему же ты спустился на ступеньку ниже? Это был 8-й этаж, но на этаж пониже.
Свен пиздечки грыди. Это Warcraft жестко пойдет, тридя. Да, они просто по макро лучше играют доту. Это как раз та самая вот, ну, дело даже не в том, что они по макро хорошо, они даже в момент, когда проигрывают, хорошо играют, но им не хватало как раз-таки сакса для того, чтобы именно использовать эти моменты, да. Да саксы деньги реализовывать, потому что вся тонкость игры на подобных пикофах именно в том, чтобы идеально использовать все возможные ресурсы. Сакс. Нагу ловит. Да, 2000 нужно нажимать и Соны, и Паши. Паши? Это была вода там. Но скидер приходит, и вот сейчас это уже просто габельный, а может быть, Нубу надо помочь, ХСМ там какой-нибудь дать, БКБшки покуются. Но пока можно было бы сработать, но это время Нуб не использовал, и Нага в таверне. При этом все, творит вообще иллюзии вместе с Нубом против Скитера. Скитер иллюзии прожимает рефрешер, сразу же прожимает БКБшку, и сыр туда, тундры для того, чтобы выиграть в этом файте. Мало того, выкупился. И да, это размен на Нагу, и это много, но в целом, я думаю, что подобные квесты не то чтобы супер довольны, но все не так плохо. Снейкинг, его ловят. Ну, очень хочет реализовать байбек, как бы, от Братрума, да? Зачем Найн выкупался, если не в кого давать чардж? Тем временем цепляет на якорь ЦМ-ку, ну, Снейкинг уже 100% здесь погибает, у него никакого эскейпа больше нет. И Каори забирает себе ласхит. А Барыч продолжает спидпушт и пошел сейчас как раз-таки в акториновый билд, который мы видели вчера от Висяра. На позиции как сам был акторин? Баран. Я вот тут призадумался, что какой же вот неприятен, опять же, вот 33-й на Думе. Как же много у него там и рефреша, да, и постоянно думал, четко, да, все последние 3 Дума в Нагу залетают. Это страйк. А что? Ну ба. Он просто в полете. Алхас. Он не выживает, здесь без вариантов. Как обидно. Вот тот самый нуб, который не делал ни одной ошибки на протяжении вчерашней игры на паке, сейчас просто, ну, оставляет свою команду ни с чем. Да, он на миде отдался один раз, здесь также погибает, и это, конечно, супер печальная ситуация. С другой стороны, конечно, стоит отдать должное 33-му и его команде, потому что Тундра... Да, тут игра намного тяжелее для нуба. Вчера. Ну, скорее вопрос, хочешь ли ты вообще выходить с хайграунда без БКБшки, учитывая, что... Да, Марн спектра 50 чекать, да, вот это. Они контролируют намного больше кусок карты. Ну, не стоит же на базе тоже все. Подожди, БКБшка не в КД вышел? Виртстрата вот ты. Как у Каори, да, сейчас? У Каори тут вопросов 0. Почти кимиты когда спитывают-то. Ну что ж, третий Рошан с Аганим Блессингом. Почти вот даже так ходу. И я думаю, что третий Рошан решает все. Ты когда играешь, вот ты видишь, Брафа. что ты хочешь пойти фармить, у тебя Ну, когда мы тут кимиты варды. Тахан тепланген буман тепланген ачабахин. Теперь тахан туридот. Но мы с тобой не на инте, и пацанам тут нужно немного по-другому играть. Особенно, когда ты играешь против себя, я имею в виду. Вот, опять же... Если языком фактов говорить, то да. Прав-то тот, кто выигрывает, и в данный момент это Тундра, и в данный момент Нуб оставил свою команду без возможности попытки хоть какой-то битвы за Рошана. Ну и то же самое касается пикофа на Каоре. И все, Рошан погибает. Скитера скоро будет. Когда есть секунды, и в целом они могут совершенно спокойно заходить на хайграунд. Ну ладно, на самом деле с заходом на хайграунд... Барачка спала, поверни. Надо ли им это вообще? Да, найти какие-то киллы просто вне хайграунда, по классике. С этим у них проблем также нету. Ну и наив такой, да, ребята, да, я большой, да, огромный, 36 тысяч, но надо засетать. Простой диктатор, да, квестер. Нашел цемку, но опять же, дайвить туда без вижена не самая лучшая идея. Дабл дэмэдж топ. Динай. Да, с этим ДД можно было бы заканчивать игру на месте с Китером. Ну, скорее всего, будет то, о чем ты говорил, что где-то кого-то на сплитпуше подловит, потому что очень легко это делать. Заканчивать игру. Точки карты оказаться.
Поэтому если Böyle квесты где-то doktor var расходятся, burada. будут не в пятером, там точно по одному поумирают. 22 Oraya mı тысячи блядь, преимущества, doktora тоже блядь. очень много. Но опять же, там это был еще с Бедбум Ставка. не съела один, кстати. Ставка хуйню, блядь, тени наверное. Spirit Breakers. Спасибо за информацию. Бедбум ким gitti? Ну да, Networks вон у него как уже он сам стал по корм. Без В костюма целом, я бы сказал, главное. что ожидаю много фрагов. Думаю, игра будет активной. Да, тут предпосылки к тому, чтобы игра была активной, точно есть. Как минимум наличие спиритбрейкера в игре Да, блядь, всегда доллары. позволяет делать Ну, атаки пиздец. ранние. Какие-то драки подключаться в большинстве для команды Shopify. Ну и что у нас по рунам? Никакого смока я не вижу. В предыдущей карте очень осторожно каждая команда забрала свои руны. Сала. Никто там даже не Shopify терял пига ХП. блядь, чего Вчера просто помню, как Эве, в Юрин, некоторых играх происходило, что драка на руне, Да, приходит герой на лоу хп на линию, на которую Ben şu an у него çiçek yağı batırıyorum. которым он фаворит, и вот после того, как герой приходит без здоровья, он ничего сделать не может. Бедбум не хотел чтобы. Я потом вообще да. По рунам будет 3-1 по рунам. 3-1, молодцы. Смогли одну руну просто перекликать. Nightfall очень хорошо уворачивается, башат Саберлайта, но Nightfall не так уж сильно пострадал. Одно танго и будет фуловый. Сейв уходит на топ. Ну да, вот он сейв на Течисе снова. Вчера показал очень неплохую доту. Долгая была игра, но она позволила даже Хекс этому Течису прикупить. Мне кажется, не такой плохой герой. И странно, что кроме команды Бутбум никто его активно не использует. Видимо, четверки все же находятся получше. Кентар ходомировал. Лучших четверок. Да при этом у Бэтбум вообще, если честно, своя мета в предыдущей игре хотел, в этой игре Текис. Мета прошлого патча, да, можно сказать? Вот смотришь на пик слева, вот не считая Кентавра, вот чисто прошлый патч. Ну просто по сигнатуркам играют ребята. Сейф на котле, сейф на Текисе. Это, естественно, его одни из лучших героев. И решают, что нужно играть надежно. Ну, вообще много критики по этому поводу есть, что вот, что команда не перестраивается, команда не использует лучших героев нового патча, да, и вот прошлая игра тоже Шторм Киперов Зла, это же тоже история чисто про прошлый патч, хотя мы видим, что вполне эта схема работает, что, думаю, будут Бутбум новых героев добавлять, там Муэрто будут время от времени появляться. Я говорил о том, что... Так, Артизи, стики нажимают, все в порядке. Говорил о том, что Муэрту не будут отдавать, но если посмотреть не только нашу игру, но и параллельно, Муэрто продолжает активно пикаться и активно побеждать. То есть какие-то команды все равно оставляют этого героя, дают на ПП, ну и дальше происходит. Нет, цеплять маловато чем, хочется какой-то инстантный дэмэдж. И опять же, ну не хочется фокусить скитера. Мира идет воровать. Экспауны. Ай-яй-яй. Ой, А коллапс, тут Смайл. коллапс может умереть. Агр? Ух, как неприятно. Ну, тут, конечно, либо в мега плюсе, либо Вот эти перетрекеры хватает пока. одну руну твоя команда уже забрала, если Что-то. бы ты забрал вторую, это была бы просто нереальная бомба. Вот, а так ты практически отдал еще и соло-фраг, и руну не забрал. Неприятно. Так, пока целится. Попадает хуком, но нет шестого, поэтому Ятора просто отпрыгивает. Да, и Тора не стушевался, да, вот просто инстабринк нажал. Послушай, у нас тут минус тауэр будет. Но и сейчас Висперу может остаться просто-напросто на этой линии, заходить в чужую двойку и качать ее. А тут и много стаков, да, и пытается их быстро закачать. Да, коллапс, блин, Очень это сильно важно не нахуй. отдать этот стак как раз таки Висперу. Так, мипошка. Стак-то надо. Коллапс. Все-таки находит его саппорта. Коллапс. Мэтью, посмотри, помоги, Агр. помоги. Куда-то смотри. Есть кол, но магический Ах, не юринтас, это все переформирует. покатился на Ларла. Должен быть сейчас скилл еще на мидере. Кавакалата и кавакалата. Он, правда, успевает раскастовать ультимейт. Может, хотя бы разменяться здесь получится спиритом как-то. Но Так, похоже, вот что Клейлорн они Лохтер просто очень всех был. героев здесь потеряют. Вот таких ЕГЭ Бере, кайф я курит. очень- На таких ЕГЭ мы с кайфом смотрим. Да, на таких ЕГЭ мы с кайфом смотрим. Похай, вышел рыбатте. Хорошие перетяжки у нас от ЕГЭ в целом происходят. И два саппорта, да, только что подошли Любим прекрасно в Киеву. мид, помогли там сделать пиков. И, Да хотя бы Киру да такой. и в целом вот этот свап линии просто очень
Что у нас по нетворсам? Давайте посмотрим. Да, первым идет Яторыч. Потом 3 кора за ЕГЭ. Небольшая там, правда, разница, потому что надо понимать, что у нас и Энча прилично подкачалась. Так, а что у нас? У нас вроде бы не докупил, да, Акс? Вангуард? Ну, не хочется тебе брать Вангуард против этих героев. Против Пуджа Вангуард плохо работает. Против Пангальера, соответственно, тоже. Так что в этом есть смысл. Почти у нас... Так, хороший сбивает у нас ультимейт Мэтью. Надо немножечко дэмэджа. Дэмэджа хватает, прекрасно. Виспер делает ТП на мид. Ятора. На развороте пытаются, да, сыграть здесь ЕГЭ. Тут теряют. Ну, идут постоянно размены. Ятора приходит здесь драться, пытается забрать панду. Primal Beast врывается вперед, должен затоптать сейчас Смока, но здесь рядом показ. И он вгрызается в фантомочку, справляется с ней. Ну, опрометчивый прыжок был все-таки от Ятора. Ой, красавец Ларл. Разобрался в этом моменте. Опять же, вот как будто бы, ну вот, как же он чувствует, да, вот когда надо было перетянуться в мид. Оттуда, вот, четверка, и он дошел до мида. И как будто бы знал, что там и Вижна нет у спиритов. И Ятора как раз в этот же момент попал. Ну, супер, очень нравится. Пангальера тоже. Получилось действительно красиво. Половину Аганимова показа есть. Очень хорошие у него тайминги. 5010 полностью устраивает. Это при том, что я уверен, что там еще должны быть какие-то стаки. Дигне Пангальера тоже игрушки будто. Тут стаков нету. Мариан Хайотом, типа, окей. Просто, возможно, так часто дрались, что не успевали что-то подстакивать. Икки Фростбайтера вагде. У нас с 5-й минуты просто Он на Икке фрешми. В топе жили, туда приходил и Виспер вообще, да, который на абсолютно другой линии. Грэмсрок, 0 стаков. Прожимает смок у нас. Будет выход от Ларла. Ларл близок к Блейдмейлу, через 100 голды уже его на... Вообще вроде бы Рошан у нас... Лоханту удар практатаанда. Не собираются, у них что? Икки сезуатор. Безер хотовна лебде. По башне. По башне, по тоталу не хотовна. Да, абсолютно. Значит, время у нас уже серьезное, как бы время суток. 50-я минута резко наступила. Да, проблема в том, что импакт Наги от своего перефарма тоже очень серьезно теряется. Нага вообще не особый фанат вот таких вот игр. Она фанат, когда у нее пиксилон, там к 30-й, условно 25-40, в зависимости от. И она просто перефармливает оппонента на 1-2 слота, и ее иллюзию невозможно забрать, и она заходит на хайграунд и ломает те бараги. Все, и она в кайфе. И вот от ситуации, где пол Т3 Тауэра было снесено при помощи иллюзии Метеора Хаммера от квестов, где они спокойно могли находиться прямо под хайграундом у противника, они вынуждены сейчас просто бегать по лесу. Да еще ты знаешь, такое время приятное для Тундры. У них герои очень быстро скипают пачки. У Спирит Брейкера вот прямо сейчас игра пошла. Там он на 4-ке за секунду убивает пачку. Там у 33-го уже точно такой же нетворс. Ну, бисекунд. Огромное количество айтемов. А у квестов, да, есть наив огромный. Но, как ты и сказал, и вправду, этот перефарм не чувствуется минут 20. А остальные герои, они-то сильно скелятся. Вот, если мы посмотрим, Белка, Аппарат, Айт, они где-то там внизу находятся. И поэтому, что у нас? Тундра просто заходит на Рошана, дождались ГДС, а квесты отошли. Так что как-то вся вот сейчас концовочка в пользу Тундры прямо однозначно складывается. Я не знаю, что им сейчас делать еще против Аегиса и еще одного Аганима. Я даже не знаю, кому там Аганим-то отдадут. У кого нет Аганима? ЦМки, наверное. Можно ЦМки дать, да, вон как раз Снэким тут БКБшечку тарит. Ах, оценка. Ранки, что ли? Да, Снэким станет еще одним кором. Хотя в целом куда уж больше, да, у тебя и Зевс, и Думши. Благовлад оценка хотя бы. Свен огромный, и Спирит Брейкер после появления Аганима тоже
же влетает на хай. Даггер это И также дает очень много импакта. Ну и теперь и ЦМ-очка также. Гиммер это нахуй, блядь. Немножко осталось. Правда, байбек придется сейвить. Немножко, блядь, дохуя я бы говорил. Эйл там нуб на миникарте рисовал, там, что нужно и вверх толкать, и мид толкать. То есть я предполагаю, что план будет просто сейчас выйдет все драки, сплитать. Я, кстати, подозреваю, что это самый поздний Сплитать. который я видел. Сплитить. На Свене. У Свена? Да, 53-я минута. Есть такое дело, да. Мы вообще забыли. Помнишь, мы про это Даггера там начали говорить где-то на 20-й, что там? Да, раньше, на 12-й минуте, когда у него... Даггера он был... Попозже чуть-чуть возьмет его в этой игре. Бенечный, да. Да, ну, опять же, время, когда тебе уже надо будет продавать ботинок, покупать Свифт, и вот это вся движуха. Это время. Свифт, блин. Скоро и тир 5 шмотки, но... Сами знаете проблему тир 5 шмоток. А там и ботинки будут? Да. Я бы даже скорее... Проблематика тир 5 шмоток сугубо в том, что они падают как раз к Рошану, который обычно решает игры. Да, Тундра может сейчас с этим Эгисом не зайти, но ровно с таким же винрейтом они могут зайти и закончить просто игру. Не, подожди, а какой же плохой заход на ХГ у Тундры? Кто у них там? Свен, он особо барак не побьет. У Квеста вообще шикарно там А было же до того, тогда, спамят, плюс, опять же, фиссуры. Я думаю, Тундры будут в последнюю очередь заходить. Если они никого не пикофнут... Да ну нахуй, до лаплинки дали. Тундры ни за что не Сусуна, пизин, нах. С другой стороны, вот насколько, да, у Тундры хороший дефенс хайграунда, настолько он и не очень... А вот и Каори спалил его Топсон, в смачке он тут гулял под Нинджа Гиром. И, кстати, выжил. Повезло тут. Да, максимально своего отыграл. На боте Тоби. Типаут, все. Ну вот, если бы так игра двигалась на протяжении всей карты, да, ситуация была бы совершенно другая. И кто-то выиграл Тундру. Да, тяжело тут на самом деле. Из-за ульта Зевса тут повезло, что аппарат в смоке был. Если бы там, ну, случайно Парадоксом Ашкиртен бабата дихайгалахтар икан тахан. То, что он на крипов убежал. Кластер икигем нахтар. Бикем нахтар. Которые могут прервать чардж. Тадыш. Хочется хекс ему следующим артефактом, но тут уже просто Кавалькада залетает и говорит: здорово, ребята, как дела? Это был танк. А вот тут вопрос в чем? И зачем? Гем забрать, все окей, хорошо. А ты что подумал? А я не знаю, но типа нет никакого смысла пытаться забрать скитера. Байбек есть у Тоби. Не хочет он пока его нажимать, смотрит на ситуацию. Если задавит противник, понятное дело, он нажмет. Очень Забрали быстро побили, а на самом деле БКБ-то не будет 2 секунды. Экослам есть, Экослам есть. БКБшка нажимается, 33-й. Пытается просто зонить для того, чтобы подсейвить скипера. Не дали Экослам. Очень грамотная реализация Дума, 33-го превентивная. Ну все. Поддерживаю, да. Это тот самый заход на хайграунд. Мы могли бы ждать, но который невозможно исполнить тем. Успеть туда прибежать, то с ней без каких-либо проблем. Да, надо дойти до туда. Надо все-таки побольше ЕГЭ думать о пуше пачек, потому что вот как мы видели, буквально там еще 40 секунд назад, на них шли просто 3 пачки, и сложно делать какие-то выпады. Вот, кстати, еще один крутой вард от Мэтью. Глубокий и готовы выходить на чужую часть карты. Надо подпушивать пачки. Тестигана керем барактыр. Анамада. Сагир эдрене гуд. Новые тактики, да. Очень хорошая руна у нас для Ларла будет. Ларл у нас уже купил КП, уже цемку с, скажем так, с гримстроком он особо не боится, готов наносить урон. Который уже математически бассейн. 2000 дэмэджа, 2000 хп у него. Правильненько. Понимаем мы, да, что Спирит не впервые, не в новинку играть вторым номером. Готовы они это делать, просто раскачивать карту. Так, у нас пытался по касту зацепить коллапса.
Коллапс под своим вижем находится пока что. Да-да. Пошел кол, попытка как-то потянуть время здесь. Blade Mail активировал коллапс, но дэмэдж, конечно же, просто нет. Ну, захалдились у нас игроки Spirit, стараются максимально осторожно фармить. И идут, кажется, ЕГЭ Рошана забирать. Охуенно. Дэмэджа очень много минус армора будет по Рошану. И не проблема должна быть забрать его. И вот, пожалуйста, будем мы смотреть, как ЕГЭ играет первым номером. Им намного комфортнее играть, нежели... Рошан Клаун стандартно канал. Очень много. Ричер Хамбургов. Кроме Рошана, и надо все доминировать на карте следующие 5 минут. Мне кажется, прямо сейчас недостаточно дэмэджа, чтобы конкурировать против коров ЕГЭ. Ну да, и Жирнича на Пудже не забрать быстро, и Бристлбека тоже убить не получится быстро, поэтому тут ты прав, конечно. Надо еще немножечко пофармить. Как там дела? То есть это БФ, БКБ у них, правильно? Да. Ну, спешить некуда. Ятора, у него еще надо и добрать дизольку, и опять же шард. Ну и да, пока кач у нас. Сука. Бесит, да, БКБ. У него есть попался БКБ. Здесь Ларел, БКБ отсутствует, оно на кулдауне, он кушает, пульверайз, пытается как-то пачку забрать, не особо выходит. Так, в центре напали на Акса. ЕГЭ прям неумолимы в своем желании активно играть, и это очередная смерть для оффлейнера команды Spirit. Абсолютно так. Ятора сейчас, да, смотрит на всю эту ситуацию, понимает, что, ну, надежда на него. Ну, береги его тогда. Команда, конечно, там тоже с артефактами. У Акса, в принципе, что-то есть. Primal Beast тоже там плюс-минус заряжен. Но все равно основной дэмэдж он должен давать. Паша, понимаю. Да, абсолютно так. Есть сейчас проблема. Вот эти два саппорта у Spirit, которые должны были, да, все-таки залидить игру в начале, поубивать быстро Таура, они прямо сейчас... намного слабее, нежели два саппорта у ЕГЭ. ЕГЭ просто сейчас надо стать за корами на саппортах и бегать по объективам. Ой, это Спирита саппорта, да, ты кеннет, который хайватный, что ли, пиздец. Ну, такой дуры. Ben hamburger yiyeyim bile. Прожимается смог. Петух выставляет, залетает найти хоть какой-нибудь пиков для того, чтобы раскачать карту, чтобы как раз-таки дать Ятор немножко побольше времени. Коллапс находит руну иллюзии, за счет нее можно распушить 2 линии. Одна из лучших рун для Акса. Но до Бристлбека нельзя прыгать, у него Аегис. Хотят найти бэклайн. Ну, видимо, какой-то другой будут искать момент. Здесь нашли Пуджа, и если это будет килл на Пудже, то это очень-очень хороший момент. Схватил его просто. Ларел пытаются здесь как-то влиять в лидера команды ЕГЭ, но понимают ребята из Spirit, что все, Фантомка погибает, уже здесь тяжело будет драться. Однако, погоди-ка, Панга забрали, размен вроде бы пока что плюс-минус для команды Spirit неплохой. Что-что? У нас Ятора умер просто. Да-да-да, его очень быстро забрали, практически в самом начале, он ничего не смог сделать, но по итогу остальные игры... Ой, еще и Primal Beast'а отдали. Слушай, так-то в целом, против Аегиса подрались, забрали 4 героев. Да. В живых остался только Виспер с Эгидой. Вот, и у Spirit больше героев живых осталось, если что. Да, Фантомка погибла, но мы должны понимать, что если Фантомка приобретет себе... Ну, вот еще 2 слота ей нужно, правильно, да? То есть каких-то там, например, там Дизоль плюс Аганим. Или, я не знаю, сейчас Аганим билдится вообще, нет, на Фантомке, нет? Я думаю, что против именно порезан. Вот этих героев тебе Аганим не обязательно. Возможно, надо брать какой-то... Бабосики для своей команды. Ну, это да. Ну, у шляпы-то... Не только на бабосики дают, поэтому. Такие моменты хочется репикнуть Дазла. Очень сильно хочется репикнуть Дазла.
Свену Бugünlere biterinde. А можно еще раз показать? А у Тундры там я не до конца разглядел. Кольцо, экс-машина, серьезно? Для 33-го. Это будет... Слава богу, что он не рефрешит хотя бы рефрешер. Ну, это 3 БКБ будет файтить, 18 Да, секунд он может. да. И пока эти 18 секунд будут, то у него опять экс-машина откатывается. Если я не ошибаюсь, он 20 секунд катается. Очень быстро. По-моему, дольше, не? Ага, 18,8 из Актарина. Спасибо. В лите она очень жесткая, экс-машина, она отлично стакается с Айонами. Вот и Айон, и БКБ. Тут Айонов, кстати, в этой игре вообще, да, ни у кого нет. Айон есть на аппарате, проблема лишь в том, что нулифайеров ни у кого нет. Тут всем все равно на этого аппарата. Никто не захочет делать некому дать. Так, а тут, получается, съедает Опсон. Да, и продает свой Аганим. И продает свой, да, уже просто... Ну, у всех 5 есть Аганим. А, кстати, а что делать, если... Это полностью медового питания. Да? Я такой ситуации, кстати, ни разу не видел. Ну, мы много чего в Доте не видели в лейтгейме, да? Не так много это как раз та игра, где мы можем увидеть. Это правда. Тема. И сейчас все, что нужно сделать, это просто переждать... Два варианта, точнее, для квестов, потому что они могут либо переждать свеновский Аегис, либо... Ну, но в этом случае они дадут возможность байбека в будущем, потому что 4,5, еще 4,50 КД. Либо, соответственно, драться уже после окончания Аегиса, но с байбеком от Скитером. Не знаю, что они предпочтут. Муншарди, кстати, тоже уже Свен схавал. Получается то, что это предел вроде, да? Возможностей. Ну, только рефрешер еще себе в рюкзак положить. Ну да, пак и рефрешить его, но это опять же как-то это в файте. Ну, это очень долго времени в файте. Бля, Алтон 10 минут. Ебать. 51 Ну, блядь. типа, значит, ты можешь, например, забить на тревела, то есть как только ты нажал тревела, свапаешь рефреш, и вот это все. Dota Plus, кстати, так и не определился, кто здесь победитель. Я тоже не определился, и в целом эти 31 тысяча можете уже на них не смотреть. 28-24 это красноречивый счет, давайте скажем так. Да, на этой минуте деньги уже ничего не решают. Ну, Тайда еще решает, у него всего лишь 22 400. Ему еще есть куда расти, поэтому пиратская шляпа как нельзя кстати. Байбек предмет. Ёпаный. Какая скорость атаки у Тайтхантера, боже мой. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, какой-то дефенсивный артефакт на Т5 шмотку для него, а не пиратскую шляпу. Может Battle Fury Тоби собрать на разгончик. Спид хороший. С сатаником, да, потом? Жалко, что таланта на дэмэдж нет на 25-м. Или он был на 20-м, я уже не помню. По-моему, на 25-м. Вот это был талант. 10 из 10. Вообще, в принципе... Вроде на 25-м был. Тайтхантер дэмэдж... Я прошу Valve, пожалуйста. Что? Камбэкните Тундер на его. ХГ собрались? Талант. Не, показалось. Просто тогда в базе подошли, я уж потом такой... Все-таки байбека нет, правильно, 3 минуты, байбек откатится, там уже едет закончится. Ну и в принципе может снова решать. О, кстати, ульт аппарата, ульт Зевса залетел, разгон пошел. Успеет ли добежать Найн? Не-не, разгон не пошел. Да, разгон не пошел. На нахуй! Миру, сука. А, там Миру и Линка, то есть. О, да. Нуп. Жить как-нибудь. Куда-нибудь. Уйти. Еще один тотем. Хорош. Ну, да. Ай, Дум. Обидно. Он, видимо, хотел красиво встать. Дум кончился. Дум кончился. Нуп уходит в инвизе, но ненадолго. Топес его ловит. И все это время квесты не смогли прийти на помощь своему кору. И бай есть, конечно, но нажимать его совершенно не хочется в лед Тоби. Тоби, Незер Страйк, Рэвидж, тайминг, неплохо. Найн прожимает БКБ, продолжает чейзить наш Тоби. Ты посмотри, где Топес, посмотри, где Топес. Можно байбекнуться и просто вжать все кнопки в Топеса, но тот уходит при помощи грейженного юла. Боже мой, эти грейжены юла это просто мем, конечно, когда их несколько штук особенно. Ты можешь буквально позволить себе находиться где угодно и потом просто уйти. Причем, мне кажется, он его купил минут 20 назад и вообще первый раз использовал такую ситуацию.
Ну, кстати... А мне кажется, это был, возможно, его ошибка. Да-да? Так, минус Ах, хотя бы гем не отдал. Уже хорошо. Ты про что? Я про Граждан Ю. Да. Так он же с хайграунда на лоу-граунд спустился. Это же можешь только летать, это когда твой Ю. Слушай, ну в общем, хладнокровие выдерживаю, да, нуб не байбекается, 30 секунд очень хотят, я думаю. Тут нормально того, кто вы. Да, 20 конечно. секунд на самом деле до конца Егиса, а то нельзя Это скипать. Да, можно просто трейдить сейчас сторону, да, на Да. Дивае. Ну, как минимум на шейкеру Да. потому что с аппаратом-то ладно, можно еще потратить, скитер уходит. Конечно, он не будет байбекаться. За 10 секунд ни за что на свете. Я бы сказал так, будь это возможно не за International, да, можно было бы байнуться, зацепить скитера, убить его спокойно на окончание Аегиса, ну, либо даже дважды, у него не было бы бая, и вы такие, типа, все довольны. Но с другой стороны, знаешь, бай... я потом Бай, да, у него бай минуты, там в любом случае, ну, Топсон на ХГ задейфит. Мы же еще ни разу за игру почти за 70 минут не видели, как Висты на ХГ заходят, а им тоже-то особо нечем заходить, поэтому, я не знаю, тут можно просто предикты делать на то, сколько эта игра будет длиться. Да, это правда. Что касается, кстати, ЦМ-ки, довольно важный был нерв Ninja Gear по вопросу того, что он не работает в том случае, если ты его снимаешь. Вот ЦМ-ка сейчас постоянно свапает Ninja Gear с Хаммером, который выпал на тир-5. Ты имеешь в виду, да, то, что... Да, и в таком случае слот падает. И это очень-очень важный нерв, я бы сказал, супер-мега продуманный. Потому как на эту штуку обузили бы. КД подняли с 45 до 60 секунд. Ну, потому что это прям и вправду из тир-4 айтемов, наверное, один из самых ОПшных. Да. И самое главное, что он даже не только ОПшный, он еще и фрустрирующий. Потому что как только игра такого лейта, ты буквально на карте и все. И удовольствие... Достается всем. Тем временем рефрешер на Свене, то, о чем мы говорили, что это единственный артефакт, который добавит хотя бы что-нибудь, хоть какой-то Ну, теперь точно больше ничего А хотел вот посмотреть вообще по левелам, как ситуация. Я просто думал, вообще все 30, а тут смотрю, на их 27 до сих пор. Барабайдахтар, тедин биттегенче тундыра видигна нер. Как у вообще у остальных героев. Not today. Вот, и 27-й, да, у Снейкинга, 30-й у Скитера. Ну ладно, качаемся. Так, тир-6 на какой, напомни, шмотки лесные появляются? 26-й и 26-й двух саппортов, да, у квестов. И... У Тундры в основном все 30-е. Да. Но они контролируют карту намного больше. Конечно, он может больше. Тедин биттегенче, блядь, прирост тахтать. Интересно. А за место чего? Нет, Муншард. Он думал про поводу брошки, потом решил Муншард. Наверное, он просто схавает Муншард. Боевая бара. Вот это вот, да, проблема. С одной стороны, вы и зайти не можете, и у противника сильные герои и так далее, но с другой стороны, скейлинг, конечно, у саппортов Тундры и у Тройки и так далее, я буду посерьезнее. Нуб пытается жить, ничего у него может здесь не получиться, пассейва никакого нет, на кого тем временем влетели, и все-таки сон от ТА-2000 спас жизнь Нуба. Да, но нету Рэвиджа, это, во-первых, есть Эхослэм, конечно, но нет сна, и таким образом, если они сейчас... Нет. Ой, Эхослэм туда прилетает, все-таки Тоби дропается прямо на ЛГ, и эта позиционка уже теперь в пользу для Снейкинга и компании, и Тоби пытается уйти, форстафы работают. Еще одна фиссура, прямиком по Думу. Вот сейчас квестам нужно догонять, нет двух Думов. Рефрешер. Рефрешер на сцене, но у него маны нет на этот рефрешер, он же тоже дорого стоит. Не-не-не, я по поводу Дума, он только что вроде сжимал. Ну, судя по анимациям. Опять же, не суть важно. В любом случае, эти драки, они могут быть бесконечны. Пока кто-то не решится до конца пойти, да, вот типа вот задайвить уже вот прям из ситуации, в которой он не сможет выйти, он никуда не пойдет и не закончит эту игру. Доказывать и своим фанатам, и самим себе, насколько они хороши, готовы ли они к этому
International, готовы ли они выбираться из вот таких Как сложных Спириттер. ситуаций. Блин, 19 секунд Гомера. у нас остается Аегиса. Возможно, сейчас стоит выйти в смоке команде Spirit и как раз-таки сделать хоть что-то на карте, потому что Spirit у нас по ощущениям не делали киллов, ну, минут, так, не знаю, 10, может быть. Ну да, они просто вот после того, как подрались против Аегиса, немножечко захалдили. Так, что там Тоби? Тоби рефрешер хочет. Вообще довольно странно, да, не видеть рефрешера на Тайтхантере на протяжении 72 минут, но, опять же, очевидно, что это связано с другими артефактами. И аппарат с Аганимом. Аппарат Керри, ребята. Сейчас это, кстати, может быть угроза. Вообще аппарат может нормально с руки наваливать. Да, конечно. Проблема в том, что он просто не живет, и скорость атаки у него не очень. Хотя Муншард есть. Ему купила Нага. Если вот по Т4 где-то, у него там рейндж огромный. Вообще, я так подумал, не получается вообще у Тундера никак цепануть за счет Нимбуса, Ультази, Всай, разгон, потому что там... Так, и что по итогу-то будет делать с этим Аганим? Разобьет? Я посмотрим. Даже, мне кажется, я первый раз такой в доте вижу. Да. Разбили. Rest in peace, Аганим Блессинг, ребята. Пресс-F в чат. Так, может быть, им стоило тогда, я призадумался, подождать, чтобы Рошан появился на стороне Дайра и рефрешер кто-то забрал. Мне кажется, рефрешер пополезнее был бы. Я не знаю, у кого-то же нет рефрешера. Что ли? Рошан Третовна рефрешер был бакелерде. Аврал Нагаминда. Больше я не знаю, что еще. Да, тут плюс. Короче, надо ждать лотуса. Дима, у тебя есть какие-то идеи вообще, что в этой карте делать? Она может так до бесконечности идти. Я думаю, что... Знаешь, кто-то рано или поздно не выдержит. Либо Тундра, либо квесты, либо мочевой пузырь. Пока третье. Официально просто паузы нет. И я вам скажу так, я не понаслышке в курсе, что есть некоторые игры, которые буквально заканчивались тем, что просто, ну, формат let's go под смоком до конца, потому что невозможно дальше играть. По совершенно натуралистичным причинам. Да? Но... Пейтесь, блин, может быть, кто-то мне даже скажет, опа, вот и Хаслэм, прямиком по 33-му, попытка его зафокусить нормально, Айончик, работаем, Юльчики также двигаются, тем временем Найн. Больновато ему может быть сейчас, он в центре сражения, его никто не спасет, однако он пытается уйти, якорь на него повесили, БКБшка закончится, скоро 33-й влетает на него туда же и на контратаке просто подцеливается ультимейта в зоне Тоби. Эко-слэмы полетели, Питер. Где сботаты? Я не знаю, что ты так напрягся. Я сижу спокойно, это уже третий раз такой тимфайт. Ты думаешь, тут какое-то убийство будет? Да. Но я имею в виду, если слишком расслабиться, то можно пропустить окончание игры, потому что здесь, понятно, ну, один файт, и всё может закончиться. Главное, чтобы мои соседи не пришли и не сказали мне, чувак, ты чё? Я скажу, ну, в смысле, Тундра против квестов? 75 минут. Ты не что дурите? Крипторным когда-то. На нахуй. Тоби. Эко-слэма, кстати, нету на шейкере. И это может быть серьезной проблемой. Так, Белку нашли. Белка. Ну, опять же, у Наива есть ультимейт, он может его потратить. Все, Рэвидж пошел, покает Айончик. И вот он, Свен. Здорово, ребята. Не дотягивается сон до спиритбрекера, поэтому Белка все-таки отправляется в таверну. Ультимейт от Снейкинга пошел. Оцепенение имеется на Тайтхантере. Тот пытается убежать. Опять же, ничего у него не выйдет с этим выходом. И вот, ты говорил о том, что никаких смертей не может быть. Вот они. Я не очень понимаю, зачем они вообще, в принципе, на боте, но с другой стороны, они выбили довольно много ресурсов из противника и надеялись, что этого хватит. Ну там изначально просто был один спиритбрейкер, прилетел на вторых турболов. Пиздец, да. Того не надо, бля. Ну сейчас уже ситуация поинтереснее. Вопрос, будет ли Байн нажимать? Да, придется, судя по всему. Ну, Белка нажимает, ультимейт от аппарата не точно, и 33-й влетает. Уничтожает Каори. Очень много дэмэджа подтопился. Прямиком по саппорту квест. И да, Каори в таверне. Есть байбэк. 3 байбэка использовано. Минус ботом бараки. Как минимум, милишные забрали. Отходим, ребята.
Да. Ну вот, уже начинается, так сказать, дота. 77 минут, Как я не знаю, говорится, что мы после смотрим. 70 игра только начинается. Да, да, да. Это напоминает мне старые патчи времен, когда ввели систему камбэка, и игры были упомрачительно долгие, особенно в регионе Азии. Вот, и там, конечно, заканчивать игру было невероятно сложно. По причине того, что я давал слишком много золота за любые смерти, имея доминацию. Ну, давай скажем так, минус бараками, потому что на миде тоже -1 барак же, и получается... У нас Бристлбэк просто зашел в куда-то, ну, в Хай, какую-то вообще Спириттер. супер далекую Ну, точку генерал, на да? карте и просто его убили. Его убили одного, и саппорты никак О, абсолютно рапиры. не могли помочь. Рефрешерат. Нахай рефрешер, пантумка. Ну и вот уже потихонечку игра переходит в тот момент, когда уже Спирит диктует свои правила. Рефрешер, да, скайп Есть и году. диски у нас у ЕГЭ. Динзар Возможно, стоит говорил. задуматься о покупке нулифайера. Ятора. Ставится пауза. Возможно, немножечко подлагивает. Ятора замерз. Накидывает. Чтобы забрать какого-то одного героя, там, придумываем какие-то стратегии Ха? под Он на это. меня пауза. В лейте же полностью игра вообще совершенно про другое. В лейте это про миллиард кнопок, которые тебе нужно грамотно нажать для того, чтобы все ресурсы были использованы оптимально. И вот что, но Тундры такие игры просто обожают. Если много кнопок, это давайте сюда. Вот приносите, сидим все. Как выйти наценки? Зачем их? Рефрешерат. Вот не знаю, Без даггера. самый важный был, наверное, фактор, Тундра. что Баев, когда я Кос. как раз 7 минут, в отличие от этой стороны, потому что где-то, если с базы выйдет аппарат, белка, тайт, критично это может все быть. Да, уже без Баев Тундра, я думаю, не отпустят вообще никуда. Бля, даггера в меня рефрешер. Как же много вариантов на самом деле у Тундры, куда еще и расти, можно и Какие рефрешер гернах? купить и на ЦМке, Мам, там по часть. ему. Еще, по идее, там тоже что-то с линсовой сделать, тоже переложить ее. Тяжело играть против такого плейстайла, я думаю, ну просто он настолько тебя вынуждает. Вот мы говорили всю игру от начала до конца, что у Тундры будут сушить по драфтам. Да, они проиграли линию, у них все было тяжело, но вот просто выводят вот эту игру в 60 минут плюс и иди попробуй что-то сделать. Каждый раз они принимают вот эти тимфайты, когда им удобно. И, не знаю, на месте вот их оппонентов это капец как выбешивало бы. Угу. Вот из-за этой вообще всей пассивности. То, что тебе нужно что-то делать, а у тебя не получается. И Тундра вот просто сидит и... Битбум с картинкой играет, да? Змея какая-то ядовитая. Вот они закинули этот яд, и он потихонечку тебя убивает. Думаешь, это так работает? Я не знаю, я против Тундры ни разу не играл, но по ощущениям это так. Так. Ну, парни, мы видим, уже разминаются, ходят, понимают, да, что тяжело сидеть так много времени в таком напряжении. Соответственно, немножко походить. Рәкледелер будто. Сам, я думаю, можно, кстати, даже и вывести камеры игроков, просто чтобы мы посмотрели на атмосферу происходящего в данный момент в комнатах. Это все-таки та самая чайная Бля, пауза. электреп нахуй. Тут. Главное, чтобы она не превратилась в поход в пиццерию. Вот. А так-то в целом, да, нужно немножечко брейка. Все-таки
Физиология побеждает в такие моменты. И я, честно говоря, не знаю, существует ли какой-либо регламент по этому поводу, но, судя по всему, есть. И мы видим, что под присмотром админов все это дело происходит. Это надо. Пауза отдыха. Используется скан, Дайр на этот скан попадаются, и Спирит понимают, что оппонент уже идет за... Ну, они как бы и так это понимали, они просто хотели в этом убедиться. Вот, никаких фрагов ЕГЭ найти не смогли, поэтому перегруппировываются и будут ждать более удачного момента для атаки. И у нас опять затишье в игре. Блять, убедняла мне все Такой, знаешь, смог был немножко все-таки очевидный. Почему? Потому что мид-пачку никто не пушит, топ-пачку никто не пушит, никто на карте не показывается. И, ну, спириты, как все-таки команда мирового класса, да, все-таки прочитали этот момент и просто стали в деф. Стали в хорошую позиционку и просто немножко переждали. Смоки все-таки у нас имеют свойство заканчиваться, и хороший плей. Панда поставляется. Бафает себя для того, чтобы убежать отсюда, но рискует умереть, в конце концов. Да, летят импетусы. Байбека нет у Гримстроука. Байбека нет. Ему не хватает денежек немножко. Будут ли Спирит как-то лезть на рожон и форсить эти байбеки? Сейчас посмотрим. У Спирит есть небольшая проблема. Проблема заключается в том, что никто не хочет бить объективы. Фантомка не хочет поставляться, Акс тоже должен держать позиционку. На прайм-обесте бить объективы, ну, тоже, наверное, не стоит. И тем временем потихоньку в бэкпак Шардин бактериям надо, что ли? Понимает, что ну очень много дисков и госкеп. Че? Вон тут чекиндарара, да посекану. Надо ждать. Опять же, Спиритам некуда спешить. У них еще есть айтемы, которые можно купить. У них Акс до сих пор там не добил свои последние айтемы, да, он, по крайней мере, Airfresher не видел, чтобы он покупал. Вот. Так что есть еще куда расти. ББ уже, по сути, свой Power Spike, ну, как бы он прошел. На ББ ты больше дэмэджа вписывать и впитывать не будешь. То же самое можно сказать и про Пуджа. То есть это герой, у него есть свои тайминги. И опять же, на 46-й минуте Пудж, который не накилял достаточное количество героев, но он не становится сильнее. Пока на данный момент из худших айтемов, то есть он очень ситуативно, там только на Дазла какого-то берется, еще что-то. Там вроде бы видит как Найна. Единственное, у кого на Лифайр есть тут Тоби, я видел. На тайде нужно ему как-то вы попасть. посмотрите на этот моб, действительно. Это просто жесть, танчик пошел. Но все, это вся инициация на Найна. Он говорит, ну, ребят, ладно, ну, потрогайте меня, ничего страшного. Ты иди попади еще этим нулифайером. Герой, который просто 1000 МС собирает. И ботом бараки падают. До конца. Но это, опять же, казарма дальнего боя. Она все поменяла. Да. Никакого особого влияния не оказывает. Байбеки через 3 минуты, ладно, через 4 минуты у Квест. Тундра может за это время забрать Аегис и пойти на хайграунд. И это будет первый Рошан, который появится за Рейдинс за всю игру. И он хотя бы полезен с точки зрения, что не надо динаить. Я надеюсь. Рефрешер. Ну да, Аганим не надо. Да, крипы, конечно, страдают от перефармленных героев. Такие, ну чуть-чуть, ребят. 81 минута. Уже. ЦМ-ка забирает нас со скоростью света. Игра на выдержку. Довольно серьезная, но она вполне вероятно закончится на этом Рошане именно по причине отсутствия 3 байбеков. Квест. Чего? Да вроде как 3 минуты осталось, и не собираются выходить квесты с базы. Какого они уже 4-5 Рошанов отдали, я думаю, дадут и 7-го. Ну. Слушай. В опасной позиционочке. О, да ну нах. Подходит обратно с блинка. Тем временем, а Дум просто, да, жат сам себя. Окей. Не, жестко. А как они его увидели? Там вроде бы гем у Цемка, да, его спалил. А, там в центре стоит.
Параллельная трансляция группы D уже завершилась. Ну, завершилась первая серия. Тем временем влет на Найн. Кем да? Найн. Попали по нему нулифайром. Но нулифайр кончается. Но там что-то произошло, я, по-моему, успел прочитать в перерыве, что там какой-то был баг. Вот товарищ, заебись. Еще скитеры пухнули на БКБ, а у него X-машины нету. Слушай, ну мне кажется, это шанс. А, Рошан, подожди, он за рейдинг появится опять. Почему я подумал, что за Дайр? Я не знаю. Ты сказала, я поверил. Блин, я тупанул. Ну я проверял тебя. Ой, я проверял, да. Было. Что мог сказать на это? Может быть, не стоит его забирать, подождать 2 минуты и забрать рефрешер? Какая разница, на этот Аигис ничего не он решает. все равно будет с огнем. Да? Зависит от того, где он спавнится, а не в каком месте. Ханатер явление патта. Ханатер явление бодай патта. Аганим рефрешер болара. Сколько еще найдет таких проверочных? Интересно. Не, я не могу, мне больно на это смотреть, когда они разбивают этот Аганим. Смотрите, уже 3-й сыр, ну не может, он и сыр что ли разобьет? Он говорит, мне не нужен уже, куда, ну мне 3. Так у него стак из 2, он может просто 3-й взять и все. А, там супер сыр будет, да? Супер сыр? Который что? Не знаю. Но они защита. уже не подбирают. Супер сыр будет тише. 50 на 50, ребята. Который что делает? Не знаю. Аегис 3 сыра и влет на Тоби, и Тоби уже 100% скончался. Нету его команды рядом. Ты руками что меня убьют или не убьют. И 120 секунд на верне, байбек через 30 секунд. За эти 30 секунд может произойти многое, но судя по всему не произойдет, потому что вышка все еще стоит. Посмотрите эту геройскую т2 вышку на топе. Как же она стоит? Как же она стояла, точнее, 84 минуты? Как ты ее вообще обнаружил? Вот, по-моему, Скитер ее не обнаружил на протяжении всей игры. Крайне удивлен, что она еще здесь. Но ничего страшного, он заберет. Сейчас 15 секунд будет ГДС. Ну что, заходим, ребят. И тут минус вышка, да. Ботом, движуха какая-то страшная. Там нашли Каори. Каори вне позиции, подсейва нет. И он таверне, так же, как и его тиммейт, но бой есть. А у него на байбек денег. У него на байбек нет денег. Почему? Как так? Там Боже мой, какая серьезная ошибка. Как так? Да, вот именно. Учитывая то, что он купил Мидас. Что он такое купил? Скажите, пожалуйста, бай Каори. Если не сложно, ладно, давайте сосредоточимся сейчас на противостояние против Скитера, который прожал ГДС, бьет вышку, байбек от Тоби. Под БКБшкой пытается спастись Снуп. И 33-й. Есть еще одно... это X-машина, сори. Анимация, да, рефрешер у него в бэкпэке валяется, как раз таки откатился, сейчас он может нажать этот рефрешер БКБ, и Дум будет второй, и Нуба очень больно ему, пытается найти при помощи ТТМ, у него ничего не получается, тем временем Сэм культует под БКБшкой. Да, на развороте сетку дал, пытается отбиться хотя бы какими-то спеллами против этой цемки. Она крайне большая, в нее дается рэпер просто в цемку. Вы вдумайтесь, все ресурсы в пятерочку влетают из Снейкинг. Туп, отличный эхо-сэм, второй эхо-сэм, тут тоже очень много дэмэджа по Скитеру. Скитеру крайне больно, но у него Аегис, падает Сэмка. Сэмка второй сыр завязать не смогла. Тем временем еще и пошел второй рэвэдж прямиком по Топиусу. Он вообще вне позиции вместе с Домчанским, который пытается спастись при помощи Рейджного Юла. Скитер под БКБ. Его просто кайтит, пробивает лицо. Скитер может отлететь 2-й раз подряд, но на развороте он просто прожимает все свои кнопки. Та 2000 сам кайтит его. Омар под Глеймером пытается спастись. И Топиас, посмотрите на его хп. У него еще и сыр. Он может его вжать прямо сейчас. Эх, это щенок. Не получается это сделать за счет фиссуры, идеально положенной при помощи Нуба. И просто белку прямо на базе. Но убирает 33-й, падает Т4. Номер 1, Т4, номер 2. Но есть Шейкер, который будет постоянно станить. Да, выходит за пределы своего фонтана, говорит, ребята, надо дефать до конца, надо пытаться хоть что-нибудь сделать. Врезается в Скитера. Скитер как раз-таки пытается его зафокусировать. Тараска пока еще хилит, но нет, судя по всему, мы не увидим здесь никаких шансов для квестов. Да, байбекается наив, но там уже нуб на лоу хп, без бая и... Аппарат сейчас резнится.
Сайка. Все, это драка, да, напомню, была без аппарата. Ультимейт аппарата по двоим попадает. Скитер в таверне. Ты Саша выиграл. Он у того очередное БКП. Минус шейкер, 125 секунд для него. Каори на развороте накидывает с руки по скитеру, но Тундра просто закрывает эту карту. 87 минут. И это, я уверен, практически 100% самая длинная игра за International на протяжении первых 2 дней. То не были готовы саппорты помогать Виспер. Ведь все, что надо сделать, это просто накинуть на него X-Well. Ты как минимум скинешь Pulverize, который вдруг кто-то на него захочет нажать. Да, и Пангольер тоже плохо у нас покатался. Короче, плохой заход получился от ЕГЭ. Ну и теперь уже Ятора будет искать киллы на чужой базе. Ставится опс, хорошего тира. Есть возможность спрыгнуть сейчас под него. Коллапс у нас отпушивает пока что бот, я так полагаю. Есть у него травелы для того, чтобы помочь своей команде. Первая сторона падает. Уже дохуя тут не сказать, что это большая прям проблема для них, но в любом случае Нетворс-то не в их сторону увеличивается. Ну, тут, мне кажется, на 54-й минуте Нетворс уже имеет такое второстепенное значение. У всех есть свои вещи, которые не нужны в первую очередь. Понятно, что там есть куда скейлиться, какие-то агоним вот эти вот эссенции приобретать, чтобы и байбек был, и... Ну, рапира ЕГЭ не нужна, очевидно. То есть даже если Ятора рапиру обронит, извините, то кто ее подбирать? Ну, Бристол как бы подберет, но ему от этого не то чтобы прям супер много импакта. Во всяком случае, Фантомка намного больше профит получается ходит для рапиры, там, чем Бристол, чем Пуш, чем Пангалин. Будет Ятора вторую рапиру покупать, это будет запаска будет лежать в курице. Продает он дизолятор, кстати. Ну, ты пиздец, можно бы похвалить. Ну и Дорошан у нас 18 секунд. Вот ставку, типа, рарунда. Это... Баритон, ставку просто. Блин, же нахуй, да? На карте. ЕГЭ стоят под своим хайграундом. Боятся выходить. В первую очередь, байбек еще кулдаун. Рошан минут 45. Респаун Так, шанс был. Весь International был, да. Нельзя уходить и Спиритом, и ЕГЭ. Будут сейчас расставлять, скорее всего, апсы. У нас 2 команды, да. Что мы, собственно, и видим. Мэтью сейчас видят на апсе. На нах. Коллапса быстро убить. На нах. Ну, там цепанули, кажется... Какие мышки поднята. Минус коллапс выкупается. Ларл пока что успевает активировать пульверайз. Есть хук. До свидания, хуктата. Но в игру вступает Фантомка. И Фантомка еще и с рефрешером она напрыгивает. Используется шар, активируется рефрешер, прыгает Ятора дальше. Это полкилл, это будет ультракилл, скорее всего, если Ятора пойдет дальше. Но там 2 байбека было. Ятора немножко осторожнее старается сыграть. Есть хук плюс. Очень быстро Ятора заканчивается. Второй рапир, я так понимаю, у него нет. Начинается просто какое-то месиво. Ситуация 4x5. Это минус Пудж. Игроки Спирит понимают ЕГЭ, что... Ну, я не знаю, им надо разворачиваться. Они не получат времени до респауна Пуджа и Пангольера, либо они подберутся здесь, либо они сыграют игру. Как мне кажется. Коллапс нашел у нас панду. Ну, слушай, какой же прекрасный тимфайт у нас был, да? Просто коллапс, буквально вот прыгни коллапс на полсекунды раньше. Такой бы простой был бы тимфайт вообще для Спирит. И какой же дизмембер, да, был по 2 корам вообще Спиритов. Я думал, ну все уже, просто навряд ли они это камбэкнут. Но все-таки были байбеки у нас у Спирит. И да, видим просто невероятное количество. Ятор на Фантомке. Я уверен, что там еще много дэмэджа нанес у нас и Мипошка своими импетусами. Ну, 24 тысячи XP получили за этот тимфайт на Спирит. Это что вообще за цифры? Это нереальные. А Спирит сейчас пойдут просто трон, потому что 2 байбеков нету ЕГЭ. Спирит это прекрасно понимают. Будут, конечно, Бристолбэк с Пангалером пытаться как-то защищаться здесь, но на 58-й минуте уже саппорт Энчантрас. Посмотри, что вытворяет вообще с фишками.
Да, Team Epic у нас была в этом тимфайте. Начало это только G. Ой, прыгают на Бристолбеком, моментально его распиливает Етора. Багового. Две рапиры, кстати говоря, у Етора. Нахуй Брису. Сам без байбека. Да, было вот так. Нет, ну как его забрать здесь? Погибает уже Пангальер, Элля. Виспер тоже ловит один крит, и еще несколько импетусов, и в конце концов На должен он нах. будет закончиться. Бля, Все-таки закончился. 2-0. Поработать, но ничего не получается. Да, 2-0 для Спирит. Спирит не проигрывает ни одной карты в рамках групповой стадии. 7-0. Она именно Достойно похвалы. Достоин похвалы такой ран. И все, у Дикий. них больше нет игр, сегодня они могут отдыхать до завтра. Да, и послушай, ну, по поводу ЕГЭ, была у них возможность, было у них окно, когда они были, ну, намного сильнее, да, на порядок сильнее, чем свой соперник. Они этим не воспользовались, дождались, пока что Фантом добьет свои слоты, пока что Акс найдет, да, вот этот момент для того, чтобы хорошо впрыгнуть, и все, мы видим, что, опять же, как и мы вчера говорили, просто наказывают хорошие команды, тир-1 команды за вот такие оплошности, за то, что вы где-то не додавили, где-то плохая позиционка. И все, там уже игра не то, что 50-50 становится. Уже просто Спирит понимает абсолютно, что дальше выиграть эту игру. Вот. Алтапен что-то битинг Там просто то, что Випошка там на демажил, да, с Ятора, просто невероятное количество дэмэджа было. Усложняет положение. Эта игра была явно поинтереснее, чем предыдущая. Тут с этим не поспорить. Игра действительно усложняет свое положение. У них остается... Спектакль именно. И там не только Киритыч, там общая командная дисциплина Опа, хромала, то есть они посажен старались тогда. разрозненно. Бля, в опу говно, нахуй. Спелы не дожимали, то есть одного фокусят, другие убегают, то есть рассинхрон как будто. Одни хотят драться, другие хотят отойти. Ну, может, какие-то выводы сделали. По банам у нас там. Ладно. Стадион Феникс и ЧА. Пусть меня Бара хуй. справа куча сапов забанили. Почему бара не в бане? Бара, думаю. Ну ладно, тут директор шарит, что надо ФНГ убирать. Тут, мне кажется, своя, да, чуть-чуть мета. Не, у LGD точно будет там какой-то стабильный драфт. Я еще ни одного драфтика не видел, который мне не понравился бы в LGD, если что. Вот. Во всех играх я захожу, думаю, о, нормально. Минимум стабильно, максимум передрафт. Лоб, ты что скажешь? Что говорить? Есть бара. Ты что притих? Проанализируй. Ну, бара есть, бару берем правильно. Что здесь анализировать? Все же очевидно. Кстати, да. Но директор это оставляет на потом? лучшее время. Когда он сам сядет. На мид. На Пангиче. Конечно. Там на Пангиче на когда играл. Надо сапика брать какого-то. Какого? Барика, может? Смотря куда они хотят кунку. То М-м. есть это флекс же, сам понимаешь. Понимаю. Нужно что-то показывать. Так, LGD, они там с Ченом играли, да, первую игру? Помнишь? Да. Мне кажется, против Бэтрайдер еще, если он в пуле у них есть. Ну вообще Виллоу. Чен, да, неплохой. Просто Варлок, Виллоу. Ну, 2 сапа взяли. Ну, теперь ты видишь сапов. Тимфайт бешеный уже. То есть без БКБ тут не жить. Да. Причем 3 героя прям дают супер тимфайт. И Virtus.pro что нужно взять? Тройку и саппорта, правильно? Чтобы ставить флекс темпларки. Тройка... Так, там брюшка в бане. Брюшка не в бане есть. Брюмастер не в бане. Да, можно какого-то брюмастера взять. Можно бару просто взять. Можно бару. А знаете, во что метит LGD? Там Спектра? Спектра будет, да. Тоже подумал над этим. Тогда надо на Prefire брать спектре. На Prefire. На третью позицию. Не, на третью позицию. На третью? Угу. Ну, бист какой-то есть. Есть бист. В этих героев... Бист уже, ну, как бы, да, бист хороший герой в целом, но в Кунке неприятно играть против Варлока. Я согласен. Мне кажется, кто-то поэт может быть неплох. Просто даст тимфайт тебе ответный, скидывает там все вот эти банды, виллу спалы. Ну да, пайп покупает. Просто пайп купит какой-то Tide Sky, там союз на ком на Sky может. Ничего в бане. На ком там союз играет? У Тёмыч за Это драфты Миране. шарит, как бы. Я с ним играл. Вот, он очень умный игрок. Плюс еще есть Серега Год, который тоже разбирается в игре не меньше. Союз приуныл немного. Ну? Не знаю, ну ладно. Может показалось. Казалось. Ребят, заряженным им побеждать нужно. Тускар. Я Да. понял, почему он приуныл. Слушай, на Тускаре бегать. Ну, когда тебе приходится играть на Тускаре, а тебе не хочется. Да. Он такой, ну опять Тускар этот. Ну... ДБ Тускар прикольная линия. Да не, это очень сильная линия, на самом деле, есть Против Варлока того же. Греки абузят эту линию, абузили и абузят сейчас до сих пор.
Это сильное. Китайцы улыбаются, что-то понимают, что уже Но выиграли. немножко просто сейчас они, мне кажется, опять же подставились под... Сейчас просто будет милишный кор, типа Вайда. Может Уже быть. спектру, наверное, не прям... Ну, хотя... А можно взять спектру, ну чё? Разве Варлок не засекьюрит эту линию? Может даже через хил сыграть. Просто ты уже видишь потенциальных двух милишников против себя, а вдруг... Ну да, Магнум это вышел. как бы инфрифарм, можно сказать, да? Да. Можно что-то... Ну, это такой самый очевидный ответ был всю жизнь. Надо гнах пахать, В Тускара. Думан. Но не могу сказать, что прям Void тут прям супер идеально. Ну, То может, есть, Нагу убирать объясню, тогда? темпларка всегда хороша Вайда, потому что она может его побить. тогда. То есть у них есть прошлый Давай. очень сильный. У них Кеть. есть сейв ДБ, сейв МД против Вайда. То есть Void на линии крутой пик, но по игре он тут не Сожи. крутой. Да, в лейте он выиграет, Ладно, скорее вещах всего, тогда. но... До этого Ну, типа, просто если каким-то образом будет равная игра или ВП начнут Уже вообще междах. доминировать, я вижу, как уже ВП неплохой драфт, на самом деле. Конечно, немножко Кунка вот эту виллу Талон играет, вот этот тимфайт, то есть если они как-то круто подставятся, сделали Мне доктора. очень нравится драфт LGD. Прям. да, ну, типа, если они подставятся где-то глупо ВП, то и накидают им кнопки эти, да, будет тяжело. Я бы назвал его чисто интернешнловский. Ладно. Потому что... На верочку, да? Во-первых, Пусть на пусть. верочку, во-вторых, то есть игры всегда затягиваются, как мы уже видели, да? Опыт был. Поэтому... Да, плюс директор проанализировал прошлые игры ВП, он видит, что команда ошибается, команда играет небрежно, поэтому он усиливает лейт. Так, и что? А, раз, что ли? Нагу Получается, у оставили. нас 23-й LGD. Прокачка лыгнин. Доктор, отдельный доктор. ДПМ, либо Что возьмут LGD? Килы не буду. Мидера или Преку? Саппорт только типа держатели Хочешь будут ли на тут ларине. на мидкунке играть? Ну, там очень я это уверен. Да, конечно, спокойно, мне кажется. Уровень играть, да. При том, что Уровень играть, да. тут надо Уровень отталкиваться, тут баком это хочет ли тут темплат играть. Мне кажется, им надо, при том, что они являются аутсайдерами, им нужно брать темплатку, мне кажется, керри, добирать какого-то несупержадного мидера и в конце LGD. Да, это cool story. Ну, это cool story, но... Почему бы не попробовать? Там просто у Союза маленький пул героев. Темпить на инте... Потом они ворвались. Посажи LGD. Засела? Эй, это спро. Да, ну типа ты наводить можешь героя. Да, на самом деле очень Типа пассажир. крепкие получается ОВП, очень крепкие. Нормальные линии, да. То есть, несмотря на то, что они вайдом контрпикнули, но это не значит, что там прям развалит. То есть ДБ, скорее всего, будет иметь свой фарм. Тут просто, ну, скорее всего, да, вопрос в разнице в скилла, да? Ну, кого номеряска дохуя пика себе наверное, да? Окей, если ТА пойдет кэрри, да? Кого мы хотим мид взять? Ну, вот я думаю, по полу Союза. Какие варианты есть? Ой, Союза, складикса. Ну, ТА кэрри тебе нужен какой-то тоже плотный мидер, который будет... ТП какую-то взять и просто... Не, они, скорее всего, оставят темпларку в миде, судя по всему, и будут контрпикать Вайда. Вот там LGD тоже об этом думают, они банят ЦК и забанят сейчас, возможно, Нагу какую-то. Угу. Ну, а ребята тоже думают, что типа это Кунка мид и банят третью позицию Брюмастера и Брисла. Минус дровка. А, вообще дровку забанили. Ой, некр. Значит, все-таки некр мид. Как же это сильно. Ну, давайте, знатоки некра, чем мы его в миде будем закрывать? Да, хак, тут прикол в том, что это, ты же понимаешь, что это флекс, некр Кунка. То есть они увидят это и решат, куда идет некр и куда идет Некр тройка может быть, да? Да, да, и это очень неприятно, потому что, ну, сейчас надо подумать. Понял, как мой коллега раскидал. Им нужен, Да. им нужен герой, который в миде, который выиграет и Некра, и Кунку. Скар. Просто сами взяли себе спектру. Некра, да? Это плохо. Плохо? Да. Спектра плохой герой Вайда остался. Ну, Некр просто сейчас придет. А, Варлок під дискустяхте. Естественно, тройка будет. Какой-то с ним. Да. Ну там Венга еще есть. Ну, это слабый сап. Очень слабый. О, спектрала будто, да. А, спектрал. Тут Тем более, да. если что, LGD уже их, мне кажется, побьют. Кунка. Единственное, Так, топовик, да. стоит, но там Кунка не Темпларка. Да, свое там вынесет. На темпларку есть килл потенциал с 6-го левела, там на торрентике. Темпларка, если быстро шарт купит как-то, может этого некра будет ну, убивать.
непонятно, где дэмэдж брать у Virtus.pro на LGD, вот. Некор, Большой Стараска, вот этот будет метовый, который сейчас бегает. Void, которого сложно просто убить, зафокусить. Кто там еще у них? Умка тоже будет. Да, очень много плотных. Так что думаете? В общем, я так понимаю, шансов нет никаких. Или есть? Я уже этого не буду говорить никогда. Не, ну я был прав. Я говорил, что Тундра не может проиграть, она не проиграла. А ты не говорил случайно того, что квест не могут проиграть? Так это же по рофлу, типа заклинание дело, оно видишь. Верим? Да слушай, все возможно, но все-таки директор показывает, что он супер готов к этому турниру, поэтому... Да и команда играет круто. Шансов мало. Но они не нулевые, правильно? Не нулевые, не нулевые. Но шанс есть всегда. Главное собраться и сыграть. Мы будем болеть за Ну, от линии много, я так правильно понимаю, от линии будет много зависеть. То есть ВП такой драфт, что нужно драфт как бы, линии как бы поддоминировать или хотя бы хорошо сыграть, чтобы потом что-то мог ты поиграть. Сделать ДБ ульту, потом где-то вот, чтобы игра в мидгейме была ровная, чтобы они могли где-то в брошика выйти. У них спектр будет прилетать. Да. То есть такая макроигра будет. Да. Надеюсь на это. Как-то там 2500 интворса не Может какие-то другие драфты глянуть, если есть такая возможность, или мультитрансляцию что-нибудь там. Пока там все равно лейнинг, можно что-то еще интересное посмотреть. Тундра квест. Тундра. Да, ждем. Тундра квест. Что за Shopify? Давай без курс. Ну ладно, ну давайте Тундра квест драфт. Я правильно понимаю, что Shopify еще могут вылететь? Слушай, там они были же на 4-м месяце, да? После первого дня. Сейчас мой коллега подскажет нам. И вся информация в этом квадрате. Ну да, у Shopify было 1-3. Пока ну да, они могут... Они с Азурай будут играть? Да, и Азурай 2-0 выиграет. 2-0. Позор Петрович косяк. А Тандервейкен же там отжимали у кого-то. Тандервейкен у них и отжали. Там 1-1 с ними. То есть у них будут перегровки и... Ну это не факт еще, давай не будем сдвигать. Возможно. Реально. Так не работает. Ну что, отдали 33-му Бристолбека его. Микрофон оттуда, который... Больше. 90. Экономика. Было. Мне кажется, этот герой не прям контрит Брисла. Корабль. Именно что пушка. Довольно специфично. Потом я посмотрел серию Бэтбум, и, честно говоря, мое мнение вернулось. Нет, ребята улыбались. Кто не выбор? Здесь смотрю Шипари, смотрю на Азурей, пока Тундра. Против Фуриона, против СД это один из лучших игроков, когда залетать на этих сапах, садиться на них. Если потом постер будто. Да, и самое главное то, что это спектра, слабость спектры на линии компенсирует силу трента, который выбесит любой вайн. Вася. Кем там ты? Явки. Типа штатин. ПСЖ. Бутырик подохта. LGD жди, это фурк LGD. Вот, а тундра то у него работает. Петр. Который довольно армированный, или даже гирокоптера, который ответит ультимейтом в ответ. И хороший пик. Хороший пик прям. LGD 0. Это очень важно, знаешь, как-то осознать. И поэтому проходные матчи, вот забить, знаешь, на серию, которая для тебя там... Тут сочный. Да, тут против Шеда Демона. Да даже с крутами, новыми крутами. Немножко что-то... новых тренеров, которые сейчас есть на просцене, один в просцене. Поэтому это реально крутое противостояние с точки зрения вот... Оппонент проигрывает. 10 на 5 против 6 на 1 пока что Кунки, и ему только ботал идет еще. При этом не играем сейчас Кунки, я еще нужно действовать осторожно. Должны подвязать. На нижней линии есть Шедоуряун, Полевок, немножко спектру осадили, но все живы-здоровы. У спектры не очень показательно на таком этапе. Подходить к крипам больно. Во-первых, два рейнджевых героя, во-вторых, тебя постоянно спамят пульсом. И в итоге видим, что пока 5-0. Из минусов фармить дальше легче не станет, поэтому на таких ранних этапах Широ выбивается вперед. Я только... понял, что очень многие драфты ребята из под любого саппорта, даже который один килл где-то плюс найдет, с помощью шедоустепа спектры и ульта Бумбрейкера, если понадобится. В целом, можно вообще даже саппортом играть вдвоем, и там с темпларкой даже какой-то, и все время законнектиться либо керри в мидгейме, либо оффлейнер, что немаловажно. Да, можно будет этим воспользоваться. Союз пришел по 3-й минуту Лотоса забирать, и нет, не дают ему этого сделать. Вот, с другой стороны, все это время будет, что полностью
команды Virtus Pro начинает подниматься. Только что мы видели, да? Отставание было в 6 клипов. Бац, и уже на равных с Void'ом. 12-2, 11-1. Немножко дали подышать. Но это Так, Liquid так охрана. Потом. Слушай, тут линия стоит ВП. По-моему, даже чуть больше было вчера. Но тем не менее. Пока вот за вчерашний день 18 игр в 72% винрейт у Муэрты. Дазл был пикнут 6 раз, но при этом победил 5 серий из 6, соответственно, это сильно. Ну, далее появляется Бристолбэк. Помнишь, я тебе в начале турнира еще сказал, что многие команды будут им пользоваться, и особенно вот если у тебя подходит Хардблейдер под такой плейстайл Сэмми Кора, который любит, знаешь, как коллапс, развалить линию, фрифармить, быть большим, то Брист это прям идеальная находка. Другой вопрос, что против Бристолбэка уже есть неплохой герой в лице Феникса, который и так в процентах сжигает тебе хп, неважно, сколько у тебя слотов. Так у него еще и талант на 20-м левеле есть потенциально, чтобы тебя вообще там за один луч убить в заметке. Ну и дополнительно к этому добирается Ancient Operation, он уже, знаешь, освобождает твою команду от покупки Вессела, просто можно ультимейт кинуть и за бёрст ЦК убить этого Бриста без проблем. Вообще Бриста довольно низкий винрейт, и довольно так себе он залетел. Хотя ты разрекламировал его вчера потрясающе, но на деле оказалось, что, видимо, слишком много команд играют им, и в том числе и команды, которые играют не очень удачно. А вот ЦК интересно то, что настолько часто используется. Причем на разные позиции, кэрри и тройка. Я думаю, знаешь, в этом и его сила. То есть ты берешь Q-Снайта, и оппоненты такие, блин, а что делать? Ты его пытаешься закрыть на легкой линии, его смещают на 3. Пытаешься легкую линию под него поставить, он идет на 1. И вот имея ласпик, да, допустим, в принципе, можно и подудивить немного соперника. Ну и банить непонятно что. То есть в ситуации там выберешь, куда этот ЦК в приоритете должен пойти. Но вообще, знаешь, его уже взяли в виде Бристолбэка, поэтому я все-таки на 70-80% уверен, что это герой для Мики. Удивительно увидеть еще и умника. С огнем, да. Аппарат вроде умный, говорю. Каких-то героев, которые тебе все больше килла дают, но тем не менее это умник. Интересно, как его будут применять. Пока, знаешь, такие герои немного странноватые. То есть вот есть у нас Гримстрок, и ты под него хочешь видеть персонажа, который побежит, застанет, и будет комбинация. Вот, допустим, Гримстрока там смести в левую сторону, он будет с ЦК, тут все понятно. Стан Реалити Рифт, взрыв третьего спелла, и все работает здорово. А тут Грим непонятно для чего был взят, но зато у команды куча бафов этого Бриста, да, получается. То есть мы можем ежа поставить на керри, на него накинуть Living Armor, на него повесить Свел шардовый, который пушит какие-то заклинания, ну и Омник тоже свои кнопки нажмет. Бессмертный Брисл, да, типа. Некробант, некролейн, банан. Получается первая, третья, да, позиция в Liquid, в зависимости от ЦК. Ну и мид для Thunder Awaken. Предположительно в земелю, там на 99%. Ну, скорее всего, да, вряд ли это будет Феникс там, или Elite Operation. Все-таки земель достаточно стандартный выбор. Забанили Огра, сегодня видел Огра у LGD. В общем, много всяких прикольных заготовок показывают, каких-то новых героев, которые практически даже и на интернешнл. Тоже скинебили работы. Салган это единственная команда, которая не играли ни одной карты. Это был Liquid и Тундра как раз таки. Тундра. Было по осечке по одной, Тундра... Мах в боклах, это. Видимо, там слишком расслабились, не знаю, Liquid, но мы вчера видели, как они уступили. В принципе, там вопросов к Liquid нет. Там Азурей так играли, что... Тундра вообще стала единственная команда, которая до сих пор играет матч первого раунда второго дня, потому что они играли более чем... Там мало того, что как бы у них была небольшая задержка, но там и без нее была рекордно долгая игра на этом инте. Ну, то есть не рекордно долгая для Тундры, это смешно, но Тундра играет и подольше. Да и квесты играют подольше, что уж там. Но тем не менее для этого это пока что абсолютный рекорд и залетает в эхо. Да, ну, конечно, Thunder Awaken можно говорить о том, что это, да, явный аутсайдер, и вчера мы говорили много о том, что у нас вообще как-то сосредоточились. Вчера мы говорили о том, что Thunder Awaken... Ну, сообразная подушка безопасности, но вот сегодня выясняется, что еще Rebellion тоже очень близки к ним, очень близки. У них игра с Азурей, Thunder Awaken Stick, любое набранное очко здесь, оно прям там... Она просто подфармливает леса чужие. Так, тогда нужно мне Никита, я чекаю, сам не стану. Нафиг, я просто полетел отсюда. О, Ноукс! Я думаю, да. Я думаю, на ТСМ грузанув, что ли. Ай, попытался, но не долетел, трахнули. Я предвещаю им неплохое выступление в плей-оффе, вот так заранее. Но пока, знаешь, вот по сравнению со Spirit, не выглядит их игра как... Я смотрю на Spirit, и у меня
Bak Viper 2 саварапта. Ну, Луна тут, очевидно, Бристол? Луна плюс Фрион. Спектрада. Надо прям серьезно постараться. 33-го, нет 33 ресурсов. опять разогрелся. Фура прилетает на телепорте, все, цветули. А можно глянуть, что 33-го сколько? Уже откатилось. А, нет, подожди. Нет, 30 секунд у него. Это Топсона показывали, это ну просто в соло его убил, да? Ну, линии мы говорили, у Квестов реально сильные. Тут вопрос. Ну, хотя на мидл я, честно говоря, не ожидал, что настолько Топиус может подставиться, но, опять же, мы не видели, что там происходило. Лайн, кстати, стоит прям под Тоби. У того все еще первый левел. Со вторыми левелами продолжает напрягать Тоби. Ну, это феноменальный старт для Квестов. Да, ФБшечку потеряли, там чуть-чуть не пошло, но в целом по лайну Бристол Бэк идет с базы. Посмотри, какой у него крипста 2 крипа всего лишь против этой луны. Да, а Бристол камбэкать не очень хорошо умеет, это правда. Ну, опять же, стаки, если сделать, вот если Найн сделать стаки, то в целом можно камбэкать. Но пока это произойдет, он все-таки любит рашить. В момент, когда он заражает, возможно, уже и дэмэджа будет хватать. Каори улетает за Лотусом, забирает его спокойненько. И все, доп. Ресурсы есть, чтобы продолжать дамаж 33-го. Да, да. Вот эта тема, кстати, с тем, что далеко не факт, что ты выйдешь даже не она бесит жесть как. Кстати, у Топсона нет топора, и это можно использовать. Сейчас на Фрионе просто прилететь, помочь ему. Хотя да, почему? Прилететь, ставить спорты и просто правильно пиз залетать первым и все убивать, правильно? Да. Но тебе просто необходимо это делать, потому что у тебя темп на драфт, вообще, темп на драфт, драфт на темп. И в том случае, если у тебя этот темп не получится, то, конечно, могут быть серьезные проблемы против спеки. Но не уверен, на самом деле, если Луна будет огромная, а у Тундры все коры бедные, а Луна просто заутфармит настолько быстро, и придут тебя снесут на 30-м. Да, такое тоже возможно. Я вопросов по этому поводу не имею. Ой, там погоня в миду за Топсоном, прилетает Фурион, выживает. Но по итогу, ну, по 2 руны забирает, и Топсон без реген остается, что им на базу теперь еще идти. Но придется, походу, идти. Найн тем временем в печали. Вроде живет. Или нет, еще одна тычка. Еще одна. Окей. Один купил успел. Да, киллинг сприт для Тады 1000. На это стало. А могло быть еще слаще, что называется. Опять же, в топе нет. В топе нет руна, это баг, по идее. Да, это баг миникарты. Да. Так, Тундра начинается запрыгивание скитера по полной. А Омар прям сам подставляется. Не хотел выходить Тоби, тоже красный. Если получится скитеру как-то здесь еще раз дамажить. Здесь территория не работает. А это урна, ребят, урна и второй стол. Да, ребят. Спектрач. Это сейчас был Спектра. Топсон подходит на Фариона. Там Нук нападает еще одновременно с этим на боте, на спектру. Не должен ставить от нее, конечно же, никак. Классно был спектра. И Пулварайз вжал прямо спектру. Но спектра все равно довольна, да, она сделала 2 килла, она возвращается обратно на лайн. Подожди, а где мы бабанка? О, бля, Калимер. Висенки. Пока забирали спектру и... Ну все забыли, это самое главное. Все в порядке. Разобрались. Да, да. Топсон тем временем кайфует под вышкой. Насколько безопасно это, конечно, можете сами судить, но Топис и так все прекрасно понимает, что ему делать надо. Высасывает. Ну, за ним 2 саппорта стоят. Да. Кавори снова будет ботл. Также нубу здесь помогают жестко. Но при этом вышка уже наполовину хп. Это всего лишь первая катапульта на 5-й минуте. Тем временем Трента походу закрыли, и ему супер больно. Здесь без вариантов, без шансов. Но опять же, саппорты могут страдать без проблем. А вот то, что регенерацию забирает себе Primal Beast, это, конечно, довольно большая победа для него. Хотя лучше бы это была хоста условная. Можно было прилететь там ботом, например, забрать. А так вышло, что ему банку забузили 3 раза, и еще реген сверху подобрал. Да, там вроде бы делегация выдвигается наверх на Бристол Бэк, он тут без ВГ фармит. Ну, вроде как соло килл для нуба, я не знаю, какие тут варианты. У 33-го ни маны нет, есть, конечно, мангусик. Ну да, ультимат нельзя тратить. Значит, бус и аут просто первым заскиллом не хватает. Прекрасный старт. Единственное, у Квестов проседает это Вайпер вот по нетворсу, наверное, плотнее всех, и это не особый герой для камбэка. Но учитывая, какой разрыв идет на других линиях, всегда может кто-то прийти помочь ему. Ну и Вайпер, кроме того, все равно при помощи саппортов может стаки пофамить. Мы уже видели отменил это. Просканил тут, хотел полететь, забрать Ирну Мудрости, но там уже Найн стоял заранее. И как раз таки Киллинг Вайт покупает Топсон. Понимает, что сейчас Фурион будет по кулдауну на миде. Все равно ему особо делать нечего, он и все хорошо. На боте Тоби тем временем получает урну вместе с Снейкингом, который пришел до лазу. Найн помогает. И все. Главное оставить. Это самое слабое место Квестов. Тундра молодцы, что дальше акцентируют на это внимание. Да, да, это правда. И казалось бы, да, пикнут Вайпер сугубо для того, чтобы у него был хороший старт. И для того, чтобы он мог выгнать скитер с линии. Ну, понятное дело, что потом по игре тоже Нир так сильно довольно серьезно напрягает спектру. А на миде Топис на 8-й минуте сносит один вышку, но пожалеет об этом, возможно, в ближайшее будущее.
потому как просто вся команда квестов играет на миде. Тем временем было напряжение на топе при помощи ультимейта от Скитера, и Луна просто сделала тэп-аут на базу, но это минус время для Луны, время ее фарма и всего остального. Благо хотя бы кемпы поближе есть, да, если раньше ты делаешь ТП и тебе еще миллион лет топать, то здесь хотя бы по топу можешь сам пройти. Да еще И там как раз что ты залутал. врагам не даешь килл, так-то Луна топ-1 нетвор, за него бы очень много насыпал. Да, я думаю, надо наступать на 33-го сейчас с кастоидой, потому как Бристлбэк просто без эскейпа, и это самая важная цель. Да, ну в порядке, ну под кастой. Говорит, ребята, сейчас будет очень вкусно, сейчас будет легко, и по видно никакого особого нету, Скитер тоже рядом, получает очень много дэмэджа. А стоит ему здесь оставаться? А вот это хороший вопрос, который... Потратил. Да, потратил. Очень хороший работ Керри Тундры. Он не поел как-то вес, я не понял. Спруты на него поставили, он вроде нажал топор, может не скакнул по дереву, я не знаю. Может, он до этого просто вжимал, погибал там. Там хоста все еще оставалось. Топсон пришел на торе. Да, ребят, возможно, стоит как-то Тоби, не знаю, свичнуть лайн, я вообще не бросаю. На мид можно пойти как вариант, там вышка снесена, под ЦМТ2 пофармить, похолдить линию. Да, на низ лучше не стоит возвращаться ему, потому что он прям тут сладкая булочка какая-то получается. И что самое кайфовое в случае с Тундрой, да, у них не очень хороший early гейм был. Но при этом все, во-первых, начнем с того, что все еще не сумасшедшие, да, половую там, может быть, и обходят квесты за счет киллов, но просто именно в том, что на каждый мув от квестов находится контрмув от Тундры. На другой части карты может быть, а может быть на той же самой, но они всегда предпринимают какие-то действия и играют активно. Ну и этот Топсон на пугне, что ты еще хочешь от нее, что называется. Скитер попугал немножко Вайпера. Кстати, ни разу не видел, по-моему, Найна на рукбейсе. Пока что. Как-то не приходилось. Интересно будет посмотреть. Потому что мы понимаем, что Сакса был, ну, и остается, возможно, лучшим рубиком вселенной. И... Подожди, а разве он в миду не играл? Он же играл в миду на... А, точно. Да. Ну, это немного другое, да. Это та самая игра, которая... Да, Сакса, вот, где он там вроде утечка минной украл и за счет этого там игру перевернул на базе, да? Не, по-моему, это что-то другое. Там катка была, в которую они проиграли. Он не раз, ну, не один раз играл на рубике. Да, понятное дело. Смотри, насколько глубокий дайв под смоками, да, чтобы просто найти Луну. Я не видел Курьера, не понимаешь. И Луна еще и в самом худшем месте на планете. Всех этих кусов, потому что это ЛГ. И ничего не собирает себе килл. И заходит на топ, можно снести вышку по-быстрому. И за Луну и за стрика 750 года. И мне кажется, что ультимейт замедление есть, но у него также есть. Это не поможет. О, Найн еще и клип забрал. Это, конечно, не суперсильный, это Топсон. Контратака, выхиливается по полной, Овергроуд Снейкинга был использован, но для нуба это не проблема, и Топсон все-таки отправляется. Тракер будет спектровать. Сейчас еще и с Рубиком. Лоза, стики. И посмотри-ка. Спектралил рот. Гига я лапдох. И Калория добирает ультимейт. Ну, Вайпер активно выпили. Тундра на выкусь. Это контроль надо. Сильвер даже на Луне, на героя, который так флеш-фармит довольно плотно. И еще будет разгон, как много стаков. Как с ними рука. Берта бесполезный ведь. Там сейчас еще Poison, да, немножечко он поможет. Берта. Немножечко. Кайф. Но опять же, да, у Луны... Бля, Луна только минута. Простой лайн, насколько плохо было 33-му. 33-й, посмотрите, 5600 у Бристлбэка с таким началом. Это 33-й. Это он. Да, не нужна аналитика, как он там камбэкает, просто можно сказать, ну, 33-й. А мы на кого-то смотрим, что-то происходит, там Тоби раз 5 убивают, 33-й там своими делами занимается. Да, важно то, что ему не приходилось никуда производить передвижение, всегда под него играли. Либо противник под него играл, он погибал там, либо его тиммейты. И он не отвлекался от фармежки. И Луна, конечно, выдвигается вперед после этих стаков, 7600. Близко тут Марган. Они зашли в треугольник, поставили свой и... То есть, на топе нападение от Топсона вместе со Скитером. Ну, это вот то, что мы и ожидаем, да. От этой игры Тундра будет опять находить себе соло-хиллы где-то там. А квесты, конечно же, будут заниматься тем же самым, потому что у них наконец-таки Primal Beast, в котором нужны какие-то артефакты без туни. Собирает Shopify. Да, привет. То есть я как будто беспектально. Классная петка и... Ну, тот самый пришел, вот
очень странная ситуация, на самом деле, да. Вот когда я еще там тренером работал, я бы сказал, наверное, да, вот у тебя у вышки 50-100 хп, ну не дефай ты ее, оставь ты ее, да, и просто не пусти там оппонента во вражеский лес. Но вроде как очень сильно хотелось подраться. Только буст, да, появился, все, тайминг, и враги сами на тебя идут, да, ты видишь этого Бристол. Давайте нападем. Но, наверное, все-таки вот если с холодным разумом все это делать, было бы более правильно. Пожалуй, да. Там видишь, Хотя Морталах Битбунда. Сопифайда. это Бристлбэк, друзья. Вот на него нужно с запасом урона иметь, чтобы вы точно знали, что сможете его победить. А из-за того, что сейчас произошло на нижней линии, Азурей потеряли там небольшое преимущество, которое у них было, игра снова выравнивается, и через может стать снова объектом для атаки. Тут Александр через раскастовывать и уезжаем подальше. В западню не попал. Там в смоке, террорблейдом можно в теории найти, видят то, что иллюзии здесь. Артизи, вот как раз про что я говорил, вот этот кем под 2 вышкой, понимает, что враги его настигают, и вышел. Пока очень активно играет Азурей, на самом деле, вот, так, не улетит же, нет, не улетит, замерз, не уйдет, подача Лис, очередной хил, копил, Шипифай. Чуть не разменялся во флае, тут после спэшбака только стики нажал, на самом деле было очень опасно. Ну, задержал себе Лис, да, Роликанта тоже давно потратил, телепорта бы мог делать. Тоқтақ бітті. Біз сылақ бітті, да? При том, что ДТБ может добраться Азурей. А террорплей бармит спидас, уже с Яшей, скорость фарма очень прекрасная. Ставится Трансляция будет откуда? Ну, Кроварон такой. Она вообще кабинет меня. Интересный смог, наверное, они хотят на 16 уровне пойти, попытаться кого-то на халяву забрать. Непонятно, на самом деле, почему с ними Терблэк. Что у него там мата, что ли, уже нет? Мата еще нету, чуть-чуть не хватает. На руну подходит, все еще с Маке, руна в боте. Еще, кстати, очень коцан. Керу таханды. Не таханды. Я на поехал. Как быстро его стерли. Файт тоже замедлен, полетел дальше Абин. Так, инвиз, здесь неуязвимость, мы знаем. Ну и просто заберут вышку здесь Шипифай, отличный выход. Не ожидал Фута, да, он нажал Блэйдмейл только на половине своих хитпоинтов, потому что уже получил прокаст, получил купить станы, поэтому Блэйдмейл не был так эффективен. По эмоции. Еще одно полезное действие. Из вражеского миксера, снести вышки центрального коридора. Подключился ТП. Ну, знаешь так, его подключение, наверное, не было особо обязательным в этой ситуации, но он косточки решил размять, надоело ему на 15 минут в лесу сидеть с педатком. А так очень полезно вышел, сразу кучу денег заработал, купил манту. Прекрасно, уже смотрю, МЦК в 1000. Я вот, знаешь, может, преимущество команды. Может быть, я не прав, но вот этот смог был... Вот почему взяли Терблейда смога. Понятно, что он пришел, нажал мету, забрал вышку, но мне кажется, вот когда твоя команда нажимает смог, в теории вражеская команда тоже может, да, смог нажать. И Артизи просто, знаешь, вот как будто это было сейвови и пойти со своей командой именно. Чтобы тебя не убили враги в смоге. Ну, есть у тебя Чилис. Вставает Роликандер, ну придется. Долго мешкали, на самом деле Чилис вообще не ожидали его здесь. И не самая такая приятная цель для первой атаки конкретно. В этом скидали, успели подойти Азурей, били МФ, и того сами Азурей не потеряли. Ну, Чилис вот хотя бы... Ну да, хил это хватает, да. Но с подварду нажали, прекрасно можно понимать, Артизи, да, он благополучно уходит. Ну да, это движение вниз в сторону парного портала как раз был замечен игроками Шипифай Ребеллин. Я вдох. Все грамотно, варды классные, куча информации собрана. Да, концентрация максимальная, конечно. У меня вот нахуй мало. Хаосная таха. Полетели назад. Опять подвар, да. И Аби сразу выходит, да. Очень-очень неудачный отрезок для Азурей здесь. Возможно, сейчас Шипифай сами захотят попасть. Дико Бук, да, цель хороший, этот шот. Фулл контроль, под Вестом ничего не сделать. И не сбивают Азурей. Не понимают. Вот они потом реплей будут смотреть, как же их читают. Как нас читают, почему мы туда-сюда нас все убегают, все видят. Один герой отрезан оказался недалеко пошла атака. Азурей здесь стоят и знают про них. Шипифай Ребеллин знают прекрасно. Эти голубчики сейчас со всех сторон будут забивать Шипифай Ребеллин, потому что информация собрана. Там численное меньшинство, Абит готов закатываться. Прячется, уже поглубже, где-то впереди карточки. Тобой бежит Заперлайт, Абит укатился, посветили, привет, Флай. Кеков на тебя, но он записал. Страдания выдержит Чилис или нет? Может быть, захочет пачку скипнуть или что-то такое. Забавный момент, что Даст был именно у Саберлайта на Бристлбэке. Да, шикарный вард, отлично. И уже приближается, на самом деле, там 19-20 минута. И хочет что, руну украсть, или что он делает здесь? Что он здесь забыл? Без ТПшки причем. Он без ТП, ребят. И знаешь, они как вот человек, который вычерпывает воду из лодки, и у них получается Проблема в том, что лодку больше воды. ВП
Ben öyle korktum. Они все равно с каждым таким килом Так, происходит. откатываются назад. Ах. Баба просто каядин. Ой-ой-ой, Омник. А как бы не умереть? Ух, не попали. Нет, Асан аркаев это же. Да, ну и Assassinate здесь. Ну, бастыгар туурын до хаддах тохан билем. Матч көп. И минус. Матч по первой карте. Это даже не какой-то толстый герой. Первый карты. Осы ВПК демин. ВПК первая карта ими бар, да. Имя. RNG. Болдера не выкатывается. И нам показывает Омника, который делает дефолтный билд. Абсолютно. Являем кальдюмна новый. Первый спел, потом покупает шар, и внезапно у него очень много милишного такого дэмэджа. Если он добирается до оппонента, он реально снайпера может 1x1 убить спокойно. Но это при условии, что снайпер там у него светлый, из этой серии, тиммейтер Сантовка. А тут ниши, я думаю, рано или поздно и Ганак появится, шар, и пику он себе возьмет. Но есть одно но, то что Омника обычно сверхсилен с таким билдом, когда он хорошо идет по нетрусу. Здесь он слишком сильно отстает по темпу. У него 5800, сейчас еще сильнее станет. Нет, нет, живет. Не может попасть Operation. Operation не может попасть, потому что не могут зафиксировать Омника. Ну, опять же, ничего страшного. Можно попасть в следующий раз будет. Бокси, кстати, передумал делать обратку. Довольно метовый, да, Bloodmail сейчас на земле. Тантер, Взял себе Ю. Ну, верно, не хочет его сделать потенциально. Это как раз и доп. Тантер, который, возможно, сейчас не хватает. Потенциально под сейф из Overlord, ну, из всяких неприятных вещей просто. Overgrowth, прошу прощения. Экельный опыт, да? Смотри, тем временем, опять ниши плюс друзья. Видимо, чувствуют они, что снайпер сейчас своих возможностей, несмотря на то, что диспера сервер до сих пор нет, но с диффузалом, с таким хай-левелом урона его и хватает. Открадывается боксер. Так, это Бристол. И теперь его зафиксировали, кажется. Там что-то страшное нам решили не показывать. Добили его, действительно. 18 плюс контент, друзья, был там. Это зафиксировали Бристолбека, но не зафиксировали камеру в этот раз, и камера улетела. Но на самом деле Земель отвалился, но отвалился и Бристолбек. Пытаются снайпер убить, кстати, неплохо, ну как же, ой, как же Феникс работает. А сможет ли он супернов здесь поставить? Нет, ее нет уже. И Феникс погибает. Да, что-то реально 18 плюс контент произошел. Напали на Бристолбека, его убили, но Земеля наелся, причем очень жестко наелся, и я даже не понял, как это произошло. Видимо, как раз-таки колючка нахватался. И дальше снайпер потерял позицию, Феникс тоже, к ним дошли сбоку. И произошло то, что и нужно. Куил спрей. Нам показывают, чем Бристолбек убивал Земелю. Я делаю вывод, что за компанию. А тем временем Operation еще погибает. Слушай, какой-то пошел небольшой, учитывая специфику драфта, не то чтобы прям Thunder Rating делает фаворитами, но это возвращает. Знаешь, если много игр таких видел, когда вот такой карьер начинается, они останавливаются и... Это так хорош. Птизи. Птизи. Хорош. Побольше стоит. Десант дать рано. Ликвидатор добрый. Потому что бегут сюда иллюзия. Здесь баркып карахлах ты дахалат. Азурей. Одни ждут, пока другие начнут бить торрента, и вторые ждут первых, так сказать. Азурей, Тетков, Азурей, что ли? Что там надо было? Бля, Азурей срок, я же. Приехали день, да. Это дранга. Дранга тют как. Блин, тют как так наращивается близко к кампу. Я понял, мы без меня угасим. Канал, Азурей. Это же вообще можно всю карту под контролем держать. И вот НТ стоит уже здесь с вами, наверное. Тем более, если вы его в итоге... Тебе бить эти так. Опять же, возвращаемся к вопросу о том, что... Да. Так, этот шот тоже мимо. Такие, знаешь, кстати, смотри, вот Дизи куда-то выбегает, хочет поймать Operation. Не-не-не. Да, стоите, плюс. Такой подарок получили, а Егис, Рошана только что завалили, может, был и драку, тут шумок выиграть, но драку выиграть. Никогда. Лоханки в КТА. Комплект кемдер. Петролонга. Я постоянно говорю, что это похоже именно на китайскую команду. У них вот такой геймплей агрессивный, как будто такой, знаешь, вот более похож на европейскую доту. Но вот в этой игре им это пошло немножко в минус, потому что они решили пойти подраться, когда у них было чуть-чуть еще до таймингов, там буквально 1500 голды Сомнусу, да, и у него был бы уже Аганим, и это был бы совершенно другой файт. Да, там бы Саберлайт бы никуда не уходил, Артизи бы залетел, и все было бы абсолютно наоборот. Но видишь, как горячая кровь, китайская кровь. Никогда так нельзя было сказать, да, но никогда. Вот эти ребята такие. Да. Знаешь, я думаю, что еще немножко подстегивает и то, что они играют против ТПС не даст, шитлбэк большой. И такие, ну, у нас закапывают бой, ну почему он позволит? Это пары находит, надо. Бля, сыпал, потому что спидан. Тока. Азурей.
шикарный для того, чтобы пойти... Рейд Турнербта. Бяка Кулан. Да, где-то, возможно, стоило накачать какие-то важные слоты. Сомас купил себя, конечно, для атаки. Ну, тут подкатит теперь сложно, корабли, Кэрбот. Смотрите, ханткай вообще, вот диван. Чмо? Ахуй, бля. Сыпал. Почему? Пусть, иди нахуй. Мара на пруде. Она зрейда зрейдень. Ну, когда... он рыбаку кудырки доктора. Кым аттыр, блядь. Вместе отвали, говорю, батыр, что ли, некоторым. Это аттырын. Хуй поймел за колючку, блядь. Халакёх туел. Хуй почитаешь, нахуй. 8К, блядь. Барблон куримери. Это вряд ли, блядь. Местан, Shopify купить бас тоқтары сақтары дөткевка. Очень тяжело будет выиграть так, очень тяжело будет героев элементарно убивать. Онтон кайын сақтарында дөтірікті дөткевка. Смотри, что он делает, какой гений, он бил иллюзиями терзателя, чтобы умер пугном, да, вау. Вросло, Изо, блокер. Ну, мудрости не так забрал, и даже выскакивать не стал, но где-то вот лоу нашел зато аппарат. А это ты мне, по-моему, рассказывал про фишку с анстрайком, да, по терзателю? Да, вот это что-то из этого разряда было, так что... Вот правильно ты на самом деле сказал, да? Как будто до страны Санстрайбер так ляла, да? Наверное, есть какое-то волнение, да, у Азурей, потому что они действительно чувствуют... Знаете, как будто до Санстрайбер так ляла. То есть, Санстрайк Каим, это терзатель Урам. Силигна. Ну, Рамбл. Эти ТБ артизи сливание завели. Соло, соло гулять дамарни, сливать дерни. Может ли дох я на отр бдоню. Так, друзья, ну... Это есть надо, да. Кунка видел дабл дэмэдж, что на дипе ты можешь, если что, помочь, но я думаю, опять же, что нужно купить шмонги, лотус, который не долетел еще прислал безумно полезный. Келемер. О чем я вот сейчас рассуждаю у себя в голове, что вот о том, что ты сказал в самом начале игры, действительно ни у кого ведь нету вот этих аур, да, никакого пайпа и так далее. Как бы сейчас хорошо зашел Азурей, какой-то вот банальный пайп, да, против Эрспирита, против Опарейшена. Вот их убивают, так вот, на удивление, магией убивают вот этими двумя большими ультимейтами. Раз, два, три, четыре. Нет, не добил. В порядке. А я вот о чем подумал. Ситуация такая, что сколько карт вот выиграют ребята из Shopify Rebellion в этом матче против Азурей, ровно столько карт могут выиграть сам Rebellion против Rebellion. Я думаю, что Rebellion будет очень недоволен, что Shopify Rebellion будет хотя бы одну карту. Это точно. Кстати, весьма близко к тому, что Shopify Rebellion забрали, результативное нападение, не было драки, герои уничтожены. Что делать, непонятно. Как эту карту спасать, понятия не имею. По-моему, есть моменты, которые у них были доступны для того, чтобы игру переворачивать и брать инициативу в свои руки, уже упущены. Да, они точно уже закончились. И так, это же первая игра за сегодня от Азурей, правильно? Да. Я думаю, что все-таки, наверное, они зашли против Shopify, которые раскликанные. Вот я не перестаю думать о том, что все-таки, наверное, Азурей где-то промахивались пылами, где-то принимали чуть-чуть неверные решения. Так как будто вот только проснулись, а Shopify уже раскликанные. И им как-то легче дается игра в этом плане. Надо просыпаться, потому что чисто математически там доступны такие варианты, при которых Азуры еще и на перегровке попадут за вылет. Поэтому карту какую-то им нужно здесь отбирать, чтобы хотя бы засекьюрить себе слот в следующую стадию этого турнира на интернете. Но пока здесь Аегис в руках у Бристолбека, сыр забрали, я думаю, что к какому-то финальному паку потихонечку
Физис, где Файрбеллин будет пытаться сходить на ХГ, и там попробуют отбиться Азурей. За счет чего, конечно, большой вопрос, надо подумать, что вообще может спасти. Верим ли мы в ЦК, как Коперстат, который победит ТБ и Бристол Бека, Распирита. Если честно, вообще вот, например, о House Knight не думаю больше. Я скорее... Мне кажется, что вот если Shopify будут действительно заходить на хайграунд в скором времени, то именно все другие герои, что Пангальер с Аканимом, что Импочер, что Пугна, что Лука с Торренштормом, а вот они могут создать очень много хаоса у себя на базе и, как-то, не знаю, на халяву там попробовать забрать Террорблейда, у которого, кстати, Аегиса нет. Прошу падение внезапно между Дуишки опять Кунту. Нет у него БКБ, Блейкмейл, никто не боится, все просто пробивают сквозь Блейкмейл. Где-то аппаратика, правда, съедает Лоу, неплохо сыграно. Я бы там не был, надо главное Лоу смотреть. Под Риберейджем он находит свои флаги такие, конечно, пока неплохо действует Лоу. Пытается выбить максимум с Грасмашем, все ему тяжело. Есть репорты массовые, пробуют остановить Челиса. Есть Сайленс, подметает, рядом с 5TX. Гейм, хватает контроля, Челис, роллап, Роликтатор, уезжаем! Уезжаем отсюда! Уехал! Не верю, не верю. Айфак в центре решил с Терроблейдом побраться. Интересно, по-моему, неуязвимость, поэтому Айфай здесь уйдет. Ладно, прикольно. Неплохой такой отрезок-то для Азурей. Пойдет. Израиль пошел бы воевать и убьет. Сейчас Shopify такие думают, вот нас немножко растягивают. Хотим ли мы прямо сейчас заходить на хайграунд? Да, у нас вроде как есть Аегис на Бристолбеке, но я боюсь, что против вот этих героев, которые за Radiant играют на Терблейде, может быть очень сложно бить базу. Так, Фай опять нашли. Опять в их виде Артиди пришел, ну тут уже в кулдауне, видимо, кнопки, и ничего не получилось сделать. Лоу. Он хочет засолить, что ли, его? Да. Так, достанил. Видите, срывает, да. Короче, официально Некрофос мертвый герои по игре тут говорят. На спектра имбавить. И спектра генерировать. Тундерлар мегамбетанер. Прикончит. Так вот, я думаю, что это был хороший плей от Лоу, потому что, мне кажется, он уже ощущает, что игра проиграна почти. Не надо рисковать, надо пытаться делать какие-то, не знаю, вот такие вот неоправданные, может быть, даже действия. Вот представь, если бы он сейчас присвоил Артизи, да, заработал кучу денег, можно было бы это назвать смело и таким микрокамбэк. Пожалуй. На самом деле, вот после его скэр там иллюзии еще догрызались, а вот Терроблейд и оставалось какое-то так много, буквально там 5-6 часть всего стека. Вот, и, ну, было близко, было довольно интересно, пытался обмануть, но Артур такой, знаешь, он уже Терроблейд сама, что называется, его... Так, атака на... Да, уже добивание происходит, просто обратно как-то карты по одному герою. Пангальер кота-тата инрастан. Азурит. Джетлар почти. Первые дни редакции нам все прелести жизни Бристолбека и Спектры. У вас Луна, которая, очевидно, про темп, это флэш-фармер вместе с Шампионом. И да, понятно, что еще можно сыграть. Но если вы не играете ближайшие минут 5-10, то я не знаю, как это камбэкать. Учитывая, что будет глобальный вижен по карте от Тундры, видит Трента, который постоянно ставит свои... Да, там, конечно, с помощью гема можно это все будет доварить, но это довольно... Но гем-то они потеряли. Да, и гема не потеряли, но они, очевидно, его купят все равно, но в будущем, именно как ПКД. Но что вы будете делать с этими соло-кичами? То есть вы отдаете снова контроль над картой. Вижен на там уже на Трента охотятся, смотри, под базой. Там Трент вот прямо сидит уже в топе и ждет, когда этот просто спустится по этой лестнице, Фреон сразу принять его через спектру. Просто что может быть грязнее отдачи Трента для Тундры? Ничего. Потому что, ну, Трент просто контролит карту. Очень мало чего может делать. И ну, мы видим, вылетает постепенно из карты. Из самого страшного героя на карте он теперь уже не представляет какой-либо по-настоящему серьезной опасности. Да, понятно, саппортов он может убить. Но уже даже у Топиуса появляется КБ. По центрой. Вот это, кстати, возможно, неплохая была бы драка для квестов, но ее просто должен Тундра. Аганим на спектре, ребята. О, и я уверен, что этот Аганим даже можно особо в тимфайте не юзать. Ну, тимфайт это не будет. Этот Аганим дает возможность находить всегда, даже если ты не видишь. И это снова дает Тундре помог. Тундра? Кайнера бахта. Как обычно, даже несмотря на такое преимущество, даже несмотря на то, что 30... Опа, смотрите, на только ПКБшка, и нет, тут без вариантов. Поларайзер,
Почему сейчас Даггер Нет, не успел. Да я... О, боже мой, он жив! Он жив, мы декрепифаем это до БКБ, но зато спектра влетела в центр сражения. Нет, аккарова спектра. И просто катит по полной, на лучшую инициацию, которую они могли себе представить на кора. Самого тонкого кора, хотя у него 3000 хп, конечно. Но все же. СД не успел пойти. Если бы он накинул ультимейт, тогда бы уже шансов не было. Но тут тяжело всем оказаться в одном месте, всем моментально. Понижена колоссальная проблема. Там всего сколько, пару вардов. Ну вон, смотри, какие варды стоят красные на самом деле у квестов. Вот зачем им вард на своем хайграунде на данный момент, да? То есть им нужно находить каких-то оппонентов, а тут у тебя весь лес в этих светлячках, ты их разбивать не можешь, тебя постоянно видят, тебя постоянно кайтят, и что делать? Это классическая тундра, вот нельзя давать им как будто, знаешь, дожить до этой стадии, потому что из него выкручиваться становится Ну, это очень первое, а второе, давать героев, которые Дирес, да, в данный момент, если мы говорим про Тренд Протектора, он невероятно силен. Потому что, ладно бы, он был бы героем, который просто похож на то, что Тундра любит делать, да, то есть постоянная маневренность, маг вижен и так далее. Так он еще и линию секирит. И скитер с этой линии просто, ну не то чтобы, да, там невероятно хорошо, но должно было бы быть. Каори на топе там уже отъезжает, не знаю в какой раз. Ну ладно, Тренд будем честны, они когда заходили на хайграунд, они уже как будто в каком-то диле, просто зашла луна, без БКБ, 2 раза умерла на Просто Ирини, когда сами отдали. Что там да, просто. Инвестиция на краю не просто. Дальше какой смысл? У них пик силы на луне, а дальше будет только хуже. Дальше расфармится спектра и начнется. Да, когда Шедоу Демона рядом уже не помансишь. Да, подожди, нету Топса на 8 секунд, у него баль нет, я только сейчас обратил, а что у него там по деньгам-то, сколько не хватает? 1000 не хватает. 1000 не хватает, можно... Да, это шанс на ботом, это шанс на ботом. сломать. Это правда. А вот наши бычки. Ну, она наконец-то все с БКБ, она хочет вот этот тимфайт, сейчас уже можно будет жить удар. Так, Телекинайс пошел, вы посмотрите, победил Гунайн, отдает Пулрайс прямиком в лунду, да, его подсейвили при помощи дисрапшена, в позиционке оказался Каори и очень много спектра в таверне, есть бай. 33 прожал БКБ, но при этом всем БКБ прожал и Та-2000, он больше не хочет здесь сражаться. Или хочет? Хочет, да, надо хочет. как-то отрегениться ему, подождать. Они уже понимают, что у Топсона нет байбека сейчас. Да даже если был не смысл. Вот налетаю, они за 30 секунд занесут в сторону. Да не факт, там еще один глиф будет, плюс опять же тренд все это хилит. Она пошла отхилилась с сатаником в лесу. Ну и вот, Сонки Та-2000 будет чувствовать себя неплохо. Так, вы пошли. Бля. Пробивочная пошла довольно плотная. Да, байбек от спектра, на контратаке попытается сейчас выловить Та-2000, нет байбека. Весь фокус именно в него, Скипер все-таки вынужден отступить. Бристолбэк закрывает спрутами. Бристолбэк очень больно под вайпером. Прожигается веселом. Тэп-аут. Не получится сделать, Поларайс в него вкинули. При этом всем тренд за спиной Каори находит. Топсен, БКБшка прижимается, байбек сразу от Каори. Тут даже на него нет травелов. Тем временем поднимают... А нет, это не Каори, прошу прощения, это Омара, а вот Каори как раз таки сейчас уже будет погибать вместе с Тоби. Байбек от Фуриона, байбек от Бристолбека. Все байбеки были вжаты, и сейчас борьба против Даши, у которого нет ресурсов буквально никаких. И из него высасывают все жизни, Топсен ставит свой шарт. И до свидания, нуб. Также отправится в таверну в ближайшее время, когда есть кровашка от Шаду Демона. Есть на Бристол, на Primal Beast, и Primal Beast, конечно же, никуда не уходит. Тимвайп и Топсон забирает 4. Он такие байбек, так, да? Это минус 7 в размен на, по-моему, байбек от Бристолбека, да, получается, и байбек от Спектры. В целом довольно много, конечно, потратили Тундра, но забрали они намного больше. И 6000 перефарма, минус топ сторона, сейчас будет минус мидл сторона и байбека на саппорт. Информация о том, что этих байбеков нет. Поэтому они могут спокойно сносить все, что только есть. И как же они просто... Ну, это другой класс, да. Это Тундра, ребята. Она в минус. Я думаю, по третьей стороне. А, хотя да, там твашка. А можно еще пару полустов покидать просто сюда. Ну, собственно, есть Блинк, БКБ, Декрепифай, он ничего не возьмет. Он сейчас несет 2 Т4. Да, да, так есть. Турон до детектора. Один бласт? А еще один будет? Тебе нравится. Еще один бласт. Ну да, ну потому что еще один. Эта игра, я не знаю, в эти Топиасу, и он просто настолько чувствует этого героя невероятно сильно. Да нет, ты прям хайпишь Тундру, но на самом деле квесты, не знаю, не доигрывают прям очень сильно. Но шикарный момент нашли, убили Пугну, снесли бараки, все, байбекнул спектра, они же отходили. Там можно было продать, зацепили. Просто можно было отойти после бая, перегруппироваться, подождать. Хорошую позицию, почему бы и нет. Скитер забрал себе блейсинг, Ганимку, соответственно, Ганим свой собственный можно будет продать. Скитер тем временем еще и нашел на топе Каори. Да, Каори прям очень... Байбек там, Хайдер, как ты видишь. Нажмите на него, пожалуйста.
14 раз, да. 14 смертей, Он да. Но это очень то сильно напоминает нам Найна вчера на Вивере. Он У него было тут на нахуя. 15 окончания игры. Ну, тут Таори вообще Считай половину нахуй. невозможно играть против такого драфта. Это все-таки Фурион на ФП был, и потом уже все остальные герои появились. Это называется отвечай глобалкой на глобалку. Вот она есть. Особенно учитывая... Ну, вообще Фурионом играть против Торнта, даже несмотря... Вот, даже если не было в этом драфте, Качество балла. Играли. Камбэк. Ну и на ботом последние это 2 вышка на боте сносится. Напомню, что осталась одна сторона у квестов. Да, они все живы. Просто смотри, когда ты говоришь о том, что квесты допускают ошибки, ну так это еще вопрос того, что Тундра создает ситуацию, в которой эти ошибки. И поэтому настолько это интересная игра. Я считаю, именно там вот эти 2 момента, это не Тундра создавали, там именно ошибки квестов. Хорошо, давай, хочешь контраргумент, тебе еще один жесткий. Моральная составляющая квестов, очевидно, в данный момент намного слабее. Именно по той причине, что они проиграли предыдущую карту именно так. Это возможно, это мы не знаем. Мне больше вот интересно, знаешь, после игры, что Дахак вообще скажет. Потому что он обычно всегда рассуждал, что любую игру можно выиграть любым драфтом. И вот если там будет какой-то спич после катки, он будет объяснять, что там, где можно было сделать. Вот тут я вообще полностью был бы солидарен, что по драфту никаких вопросов, все у них было в этой игре, чтобы спокойно закончить. Просто по уровню, ну, на данный момент реально Тундра лучше играет. Они находят какие-то ауты, постоянно выкручиваются. Да, Тундра, кажется, вернулась. Ну, я имею в виду, в смысле, в качестве команды. И этот International вполне вероятно... Ну, не то, что вполне вероятно. Я с такой игрой я их ожидаю в топ-4 минимум. Да. Посмотрим, как хочется... они себя будут показывать дальше. Да, хочется вот Тундра Спирит какие-то посмотреть. Да. Это вот тот показатель, который даст нам понимание, что будет происходить в финальной части The International. Liquid Spirit. И что хотелось бы добавить, как-то есть ощущение, что, возможно, не хватает какого-то нулифайера вот в тех драках, которые были, да, то есть у вас есть целых несколько способов снимать пассивки, но у вас нет способов снимать Гриппифай. Почему Шадудим? Ну, только Шаде. Да, но он же с Аганимом еще тем более, поэтому да, разговор, что Шадудим тоже должен быть сливать во все тимфайты. Несчастный один энд заспавнен от Найна. Ну и все, и пошла душка от Тундры. 22 тысячи ведут, и все, и по своей системе враг не хочет выходить в базу, ну удачи, это же вам надо что-то придумать, нам ничего делать не нужно. Бэкренч, ебать. Как же Найн, вот я прям вижу, кайфует на этом Рубике. В принципе, геймплей, если ты играешь на нем в миду и на 4, вот на данном этапе игры вообще ничего не получается. Да, это правда. Когда у тебя уже слоты появились, ты все то же самое плюс-минус делаешь. Это правда. Найн только керрилер торговли 4 типа-то. С таким драфтом, к сожалению, квестам, то есть вот мы хотели бы, да, сейчас есть и нагнать какой-то лютый интриги. Доктора 4, да, вот еще. Блэкхол, камбэк, ну, Томпсон и Нормер. Ревич, рефрешером, все остальное. Медиа 4, Нормальной большой кнопки, которая могла бы поменять ситуацию в драке. Здесь нужно идеально все нажать и просто молиться на то, что сами Тундра ошиблись, и мы даже просто плюсу, все супер логично, 85/15. Томпсон, свободный геймбл. И игра дальше будет идти только в сторону Тундры с точки зрения платформа, они контролят карту, у них лайтовые классные герои. Свободный 4. А как отыграть квестам, кроме как соло-пикофы, в которых, ну, честно говоря, они не специализируются. Да, и тот же самый заход на ботом был спровоцирован сугубо тем, что они нашли Топсона и забрали его без бая. Но таких ошибок Тундра может и больше не допустить, и вот это страшно. Да и не допустит, я думаю, Дота дает 15%, это капец как много. Я бы дал 5, но на самом деле даже меньше, потому что тут уже игра не зависит от квестов, она больше зависит, ошибется ли Тундра. Да? А Тундра только что забрали Аигис, и они вообще-то 5 минут фармили. Вот мы смотрим, там просто вся карта в этих лепесточках. Куда Тундра не пойдут? Мы только что карту видели, 90 минут. Что, куда-то они собираются? Нет. Зачем куда-то собираться? Да, они будут ждать, когда квесты выйдут сами с хайграунда, и будут забирать их в нет. И выбирать постепенно, спокойно. Особенно учитывая, что у них успехов нет, только сейчас откатывается БКБшечка, прожимается, и вот. Отличный выход, да. То, о чем мы говорили. От ошибок противника нужно играть. О чем мы говорили? Иди нахуй. Хороший выход, убили, пугнул, получили какую-то бричку. А что дальше делать? У вас все линии вам толкнули, некуда пойти, Рошана нет, ничего ты не снесешь, никак ты не реализуешь это. У тебя третьи пачки вот толкают, ультимейтом. Ну, как бы, что дальше делать? Дальше брать гем, девардить. Да, потому что здесь опасно, не Аганимных. Да, ну просто молиться. Снейкинг на боте готов засетапить по TA 2000, правда не думаю, что они хотят драться без пугна. Если они хотят зайти сейчас пугну развести на бай, я думаю, это тильт, потому что Тундра просто на баях тут всех заберет и закончит игру, потому что у квестов там один сильный килл. огонь, если не пойдут на ХГ. Лежи там. Из Петра просто влетает Вайпер, говорит, давайте попробуем тут порофлить с них. Да, нажимаем кнопки, вдруг Тоби богиня даже без прямого столкновения. Главное сейчас быть держать Тундре. Скидок прожимает БКБ, влетает TA 2000 на развороте, байбэк от Топсона.
Надо ли А, это да, драка ну, в тундре? Вот вопрос да, очень важный, да, потому что нет да. спектры. И да, спектра байбекается, сразу же возвращается в эту драку. Пытается зафокусить на 1000, у того есть байбек, поднимают. Primal Vista, ну, без бая. Да. Не-не, он с баем, Давай. он с баем, С баем. но и На кого? сейчас на самом деле есть шанс, если зайдут тундра и квесты каким-то образом Квеста хватает, да. и спугнуть, то может потом просто... Зайдут ли тундра? Я думаю, Вот зайдут, вопрос. а вопрос больше выйдут ли. Я просто не уверен, что А они хотят. наверное, Хотят, конечно, на байбек... хотя бы, Не, ну, хотя не надо бы развести, бы. но просто к тому, что нужно это делать крайне аккуратно. Иначе можно встретить. С другой стороны, а что им еще делать? Они могут просто сейчас бить бластами вышки, и все. И противнику придется байбекнуться, и при этом всем тундра не потеряет позицию. Что это? Конечно, нажимать на байбеки, ты Да, только говорю. Да, туги. А, ну еще да, есть еще уже лайфдрейн. Видишь, как ты можешь. Опсон продолжает бить по вышке. Ну, вроде как не особо торопится, но, с другой стороны, вроде как все успевает по таймингу. 30 секунд был еще. Амар. Естественно, позицию выбирает, овергроу. Ой, лёд. Я так полагаю, уже луну буду ждать. 10 секунд, нет смысла байбек. БКБшечка, Блейдак пошел, все нажали, и луна сейчас выйдет, но байбек при этом всем использует Primal Beast. Бриступек танкует, невероятный объем урона от Тоби, и в конце концов сжигается все-таки под Пуржом, но при этом всем бластами. Да, последний момент. Под БКБ блинкаут просто нажимает пукна. Иллюзия добивает барак. Сколько там? Нет, не хватит там уже. Ну, хотя бы так. Но не сказать то, что это хороший момент для квеста. Вообще, на самом деле, если бы у Топсона был бы сейчас байбек, можно было бы там дать 2 бласта, попробовать добить это барак ценой своей жизнью, но без бани не хочется это делать, опасно. Опасно именно тем, что мог прокнуть Рошан. И просто не везет сейчас квестам, потому что все то время, пока находится в таверне Бристол Бэк, да, пускай с байбеком, они не могут даже попробовать забрать Рошана, потому что он еще не появился. А хотелось бы, конечно, его иметь в руках для Луны, учитывая, что да, бай есть, сохраненный, как раз таки можно было играть, получается, двойной Луной, да, против Спектры, дало бы какой-то шанс для квеста. Ну, реально. Ага. Ну там я был уже... Это машина тут. С рапирой это нужно уже, надо морально готовиться против мега-крипов играть. Вторая уже линейка серии закончится, прежде чем у нас тут. Да, не, ну это игры тундры. Ну и кроме этого они играют против оппонента, который, правда, довольно плотно трекардят, и квесты вынуждены это делать. У них довольно сложная ситуация, крайне шаткая ситуация в группе. Напомню, что если они проигрывают здесь 2-0, то в этом случае 2-4, 2-4, 2-4 будет у 3 команд. Ну, под сожалением, имею, конечно, квестов, на всякий случай. Пропускали новости. Ну и Рошан появляется прям под тайминг Бристол. Вроде как Тундра не планирует его отдавать без боя. А тут в чистом поле, ну, не знаю, квесты никак не выдержат 5 на 5. Во-первых, у них фортом стоит, это раз. А во-вторых, у них вся база вверху толкается. Ему придется кому-то дефать, иначе там крипы будут без. Хотя не, вроде бы Тундра не собирает. Кстати, это драка для Тундры будет без овергрова. Но они не хотят без баев лезть туда. Да, они вообще не хотят драться. А, кстати, я забыл точно, там же не баев 3 минуты. Да, это баев 3 минуты с половиной, и этот шанс теперь появляется у Та, Егис плюс Пира. И для нас это шанс на то, чтобы увидеть красочную драку с Рапиросом. Шелганим себе забирает Луна. Так, подождите. Что? Ты это видишь? Да. Потому что это совсем анонимный ультимейт Луны под иллюзию Спектры, и это просто, ну, я не знаю, бесконтактный бой, во-первых. Во-вторых, мы думали про то, что у Луны будет Аегис. Они отдали Primal Beast. Не, это связано с тем, что еще и вообще Primal Beast без бая. Да, и без бая. И без бая, да. Ну, то есть слоты, ну ладно, там можно что-нибудь свапнуть, вопрос другой. Мы не увидим все-таки Рапироса Аегиса, увидим только Рапирос, но это тоже. А он даже передумал с Рапирой, если не ошибаюсь, Тревела, да, купил. Да, это правда. Ну, в такой ситуации может быть реально опасно. С другой стороны, а что еще делать-то? Если не Рапирос мутить? Не знаю, как же это было сейчас? Это нахай, да, батай. Этот барак через басты уже. Фу, самое страшное другое, понимаешь, что если у Рубика только что был состелен ультимейт Луны, ну плюс-минус, я не знаю, просто какой там у него, когда у него закончится действие с палаткой. Вот, но если они второй раз что-то подобное сделают, да, ладно, нет ультимейта больше, но Найн просто уничтожил. Это Бистл. Мне кажется, имеешь каким-нибудь панда. Я имею в виду не стиленный Эклипс, а именно использование таким образом связки со Спектрой. Спектра, которая просто разведку тебе дает и суматоху создает. Ну, я имею в виду то, что тот факт, что ты просто кидаешь ультимейт в эту Спектру.
Так, Найн. Ну, тут всё-таки он попался. Благо без гема. На топе тем временем находится Спектру. Вижу, нет, Снейкинг может приконулся, у него есть гем. Но да, Наив все-таки выживает здесь. Мог ошибиться. Но его за это не Теперь покарали. 5 у нас появится через 3 минуты. Все по классике. Блин, я бича самого, да. Да, мы смотрим игру Тундры. Причем, опять же, вспомнил вот эту драку на мете, когда они потратили бая. В целом-то никакой необходимости в этом и не было. Какой-то железобетонный. Луна ультат. Тут лава. Когда он выйдет из таверны. Ну, либо посмотреть на сетапах. Конечно, по-другому играть. Интересно, насколько огромный будет прям убийц, когда он возьмет себе терпеть шмотку на... Тут вообще поставил вард и не бил вот этот момент на базу. Не помню, но он есть, и это радует, конечно. Квестов. Так, ну квесты прям играют агрессивно рядом с вражеской базой, но предпосылок для этого нету. Эгис-то нету Луны, и байбеки-то есть у всех. Ну, не считая при этом всем правил биста. Ну, Иссы, кстати, от Алитоби. Да, Фуриона видит в топе, на него уже Спектра прыгает. Да, Кавалер не погибал, и это необходимо, так сказать, это изменить, при этом всем, да, 2000 прилетает просто на тревелак. Вопрос другой, и является ли это ошибкой, и хотя бы просто уходит обратно, снейкинг брейкаут. Ну, у него еще овергроу на все 3 километра. В топ-лесах драться вообще ни в коем случае не стоит квестам. По ним есть вижен. Да, очень сильно. При этом всем прилетает сюда же топец. И Топсон может просто здесь забрать Луну, то приходится похать БКБшку. Кайтит. Ультимейт от Та-2000. Эклипс есть, но дэмэджа нет, ни в коем случае. Та-2000 очень больно. Есть пассейв от Омара. И это минус Луна. Есть бай. Нажимается бай мгновенно. Также бается еще и Фейвок. Это обратно в драку. Раздамаживает 33-й. Он 33-й, честно говоря, вообще пофигу. И дальше вопрос там, как Луна себя покажет. Потому что 2000 понимает, что либо он сейчас вытаскивает здесь несколько киллов, либо этот байбэк был вообще ни о чем. И да, этот байбэк не был реализован. Хотя вот, 33-й все-таки смогли найти. И заберут его уже здесь 100% на дэмэдж довольно много от Наива. Жестко. Хорошо, а дальше что? Нет, ничего, Тундра выиграл эту драку. Причем выиграл ее Салат, выбила 2 байбека. Один из этих байбеков на Луне. И сейчас с квестом ничего не остается, мне кажется, кроме как идти на хайграунд. Или я не знаю. Если они пойдут на хайграунд, там у всех есть байбеки, да. Хорошо, если они забивают на хайграунд, что дальше делать? На протяжении 7 минут, где нету байбека. И Аигиса тоже не будет. Теперь 5 айтема, а дальше смотреть. Окей. Сирстоун там для Топсона. Это что, да, бывают миссии, в которых ты понимаешь, что шансов мало. Даже скобочек практически нет. Но тебе приходится решаться. Потому что ситуация в данный момент крайне печальная для квеста. Но теперь шмотки могут все изменить. И рэперосик, да, тот самый рэперосик, ванвей, когда ты понимаешь, что уже не то чтобы светит. Я не знаю, это просто какие-то клятые Тундры. Вот я думаю, на месте квестов. Вроде байбэкнулся, ну что делать и вправду? Ну просто уже, вот у Тундры как будто всегда есть все условия. Давай скажи, надо было выигрывать все Блядь, я, тебе нужно выигрывать Тундру. Нет. В такой доте тут вообще шансов, вот Тундра тут как рыба в воде. Да. Грязная дота, в которой тебе нужно сыграть... Они под вардом, смотри, они сейчас и Амара видят. Да, и он есть КБшка пугается. И бежим дальше. Блинк есть, все в порядке, жив-здоров. Ульт. Ну и что, и 5-й Рошан тогда для Тундры получается. Пора уже разбивать Аганимы эти. А у всех уже, да, анимы есть? Турбика точно есть, у Спектра есть, у Пугны понятно. Бристлбэк первым артефактом собирает. У всех есть аганимы, единственное, что они могут продать и съесть. Ну да, Турбик как раз может это сделать. Мне кажется, Найн может просто попросить свою команду не заканчивать, пока он еще раз не состилит Эклипс. И просто дистанционно не устроит здесь вахханалю. Вот Ханталар Эклипс, бля. И как же вот Вайпер не подходит, да, вот я имею в виду по такие игры. Ну, говоришь, Вайпер, да, окей, по линии ты сыграешь, да, поможешь потом в тимфайтах, да, ты хороший из Спектра и Бристлбэка. Но как же игры, в которых ты должен противостоять постоянному сплитпушу, всей этой грязюке. Тут, конечно, красава. Топовый. Под темом багером. Лишней не будет. И без улблей, это скитера. Теперь любая ошибка это ошибка, что называется. Опа! На нахуй. Атака, да? Верни, Светлячок окажется. А, или не светлячок у тебя? Да, я думаю,
Ну, игры против Рента в лейте Нихуя. это отдельная тема совершенно. Приходится рисковать, при этом всем напомню то, что у Фура нет бая. И это уже 100% либо Рошан, либо законный ХГ, но я думаю, сначала Рошан просто. Хотя кто знает, можно и зайти, в чем проблема? Особенно если учитывать то, что Снейкинг сейчас у него развязаны руки, он может просто влететь, дать хекс и засетапить по спектру. Так и не успеет Рошан забрать и зайти. Да, друзья. Ну, я думаю, то, что, но игры Тундры на этом турнире быстро заканчиваться не будут. Ну, особенно против коллективов, которые реально хорошо играют. И будем честны, Квесты исполнили здесь в early гейме довольно хороший перформанс. Особенно с тем, как они работали против 33-го. Даже Тундру это отдельное искусство. Да. Проблема в том, что ты не можешь просто выиграть early гейм, просто выиграть линии, просто выиграть мидгеймовые файты. Потому что пока ты выигрываешь мидгеймовые файты, Топсон несет Лонглу команда это, да? Вообще, реально, именно тайминг появления Аганима на Топсоне. Игра Лонглу это, да? Команда. Победы в самой главной драке. Да, и в Это комбинат надо. Тундры не это, осталось делом техники просто не ошибаться на месте Тундры. Ну а квестам надо находить, использовать эту рапиру, использовать этот последний шанс. Который пускай довольно призрачный, но все еще есть, ГГ еще не написано, нужно играть. Справа. Может просто дать овергроу. И очень больно Бристлбеку. Очень больно, но рядом с Чисто перед за ручку. Чисто на хайр, это таким. Это было 2. Прайм Бист. Шадно. Камень. Не то, что это самый полезный спел на планете, но откуда. А, Вайпер Страйк у Найта. Урар Брентрод. Лишний здесь не будет. Правил шаг на хайре это. То ли пассив краб, то ли чистый на хайр это. Не, вот так. Сколько еще нужно бластов, чтобы забрать барак? И вот эту экс-машину, как же ее любит 33-й? Ну, это, не знаю, мне кажется, ее надо как-то фиксить. Потому что она рефрешит и БКБ тебе, и Бладстоун. Так, 33-й, нападение от Primal Beast Овергроу ответный, и Луна стоит, БКБшечку бы поражать, как-нибудь бежать. Закрывает ее сейчас Shadow Demon. При этом всем контратака, зоне довольно плотно сейчас всех Primal Beast. И пытается Скитер сыграть с Abyssal Blade'ом, но этого контроля не хватает для того, чтобы пробить мидера квест. Но бараки падают, ребят, это самое главное. Да. Ну все, и Тундра разлетаются, можно дальше фармить. Да, в целом, я думаю, можно еще заходить реализовывать Эгис просто. Или нет? Это слишком легко будет, да? Да, это будет слишком легко. По идее, да, надо еще Луны, минуты нет бая. Ну да, просто ставите издалека бласты кидать по эншенту. Почему бы и нет? А 2000 позиции. Ревиль здесь 33-го пытается зафокусить его, рэперосик бы как-нибудь пробивочную устроить. Хочется вжать ультимейт еще на та, но ты понимаешь, что сосилит Рубик, и на этом точно конечная будет 33-й. На развороте. Очень много дэмэджа по Тобе. Тот отходит. По ресурсам размены совсем не равные для ТА и его команды. И как-то приходится сам ботаник на ботлане использовать. Просто иллюзии бить. Спектра летает очередной раз, все каете друг друга, но параки упали, а после этого еще Эншент падает. И крипы бьют, и бласты бьют. И непонятно, как тебе войти в эту драку для того, чтобы Топсон не бил все это время по Эншенту. Primal Beast. Летел в драку, Тоби тем временем фокус хороший по пугне, пугна в таверне, внезапно совершенно. Да, может, почему бы и нет. Минус Вайпер. При этом у Бристлбека еще минута, Егис его пытается выбить, выбили успешно, но слишком далеко зашел Нуб. Кого я под БКБшкой, напомню, что он с байбека. Бристлбека пытается забить всеми вообще возможными ресурсами, у них это получается сделать, но выйдет ли ТА 2000 из этой драки? И он, да, он отхиливается неплохо, поворачивается на спектру, спектра также в таверне, байбек до этого прожал, и Топсон 33-й будет его прожимать Скидер. Фокус пошел под... Прошу прощения, по Снэкингу. Луна на супер лоу хп уходит все-таки на базу под инвизом. Но бласты продолжают бить под БКБшкой. Приходит, бласты накидывает, высасывает ХП через шард. Как же жестко, да! Это минус 100 2000, это минус Рапирос. И все-таки это минус Аншент. Поздравляем Тундру. 2-0. Спокойно. Непревзойденно, я бы сказал так. Они просто закончили это сражение. Это сколько тут? Минут 5 они бились за эти бараки, потом за Эншент, но планомерно и спокойно, используя все свои ресурсы, не особо напрягаясь, просто забирают эту карту. Грязь, как она есть. Что-то у меня, знаешь, по ощущениям очень много квесты на эту серию потратили своей энергии, сил, и, возможно, не хватит ее на вот финальную встречу с талонами сегодня. Питере. Да, согласен.
согласен. Но, с другой стороны, может быть, если по морали не просядут, то их скилла может хватить. Вот просто, этот, потому что вот они этот нам в хорошо хайлайте играют. показывает, мне кажется, это второй ключевой момент. То есть первый закинул от квестов был на 20-й, когда они зашли со вторым Эйдисом, и вот тут вот один из... Они могли изначально продать, там цепанули вот эту шеду демона, и все просто убежать спокойно. Но зачем они пошли драться? Потому что вот тут конкретно у них было все, что нужно. Было 10 Бля, преимуществ, хараком были- курарный. Можно было дальше играть и самим зажимать тундру. Играть первым номером. Было бы проще искать вот эти пиков. Тут конкретно они залили все, потому что тундра нажимает байбеки, они Ну, делают по своей базе, корень. а тебе некуда пролетать, потому что все байбеки, там уж у демона, когда он прилетел на Так, После этого они, получается, бай потратили, без стороны потеряли, игра после этого момента стала очень тяжелой. Да, да. Но тундра красавчики, я не знаю, такая форма и стиль, я не знаю, настолько неприятен в плане, против них вот, ну, не хочется играть, когда вот они высушивают настолько сильную игру, нужно Бля, уметь найти ликвид вот, так погнал. хочется посмотреть, Шаром не буду ровно так плавакаты. как они вот справятся и найти вот контрпик этому плейстайлу. Я думаю, что Спириты точно смогут. И часовой лейтом, и гиперлейтом, и эрлигейм. Если оппонента нечем эту медузу конкретно сейчас пробить, то, ну, good game, извините меня. Я пока не совсем понимаю, какой герой прям с точностью спасет ситуацию для команды Thunder Awaken. Из неплохих вариантов мне здесь видится, ну, Джиггернаут, наверное, да? Медуза. Который против Медузы хотя бы Кормачапи смотрится не так плохо. Хотя, с другой стороны, видишь этого Operation. Operation, скорее всего, 5 для Найта, и... О, не для Найта, прошу прощения. И в таком случае, ну, нужен герой с дизейблом, чтобы нормально, комфортно поставить линию. Я считаю, что нужен антимаг. Это тот самый, да? Вижу Винрейт 8 Медузы 100 был когда-то. Вижу Медузу. Ну, вообще не 100, кстати говоря. Вижу Медузу, Где-то там типа были какие-то антимага. игры, которые вопреки выигрывались. Ну, просто, знаешь, ты хотя бы... Понятно, что у антимага есть некоторые нюансы. Но, кстати говоря, здесь даже он не так уж плохо выглядит. Сейчас посмотрим, что доберут себе Liquid. Но реально, слушай, антимаг. Let's go. Ну, антимаг с аппаратом как-то... Да, Тоже с да. новой линии. Зато по игре. Сильная. Слушай, ну, тут... На нет, линии не игра не прибавить. заканчивается. Игра для антимага вообще, для антимага сильная линия. Ты когда пикаешь антимага, ты не думаешь о сильной линии. Ты думаешь о других вещах. Ты думаешь, сильно ли он хорошо бьет лес, когда ты дейвишься вчетвером. Ну, тут с иглы. Ну, мне кажется, вот эти тиммейты 4+1, там, легендарные игры с Мирковым, такого, ну, повторить просто не получится. Ну а что вот ты бы взял, чтобы сильная линия была? Да я не знаю, ну тут, видишь, как будто с аппаратом сильный ЦК. Но ЦК Медузе же вообще ничего не делает в моменте. Ну вот вообще ничего. То есть Медуза там даже Аганим, я не знаю, речь шмот может купить, кинуть эту змею, все, ЦК ваш заканчивается вместе с иллюзиями. Поэтому надо думать, но пока вообще пикают Liquid. Нужно понять, куда они хотят ставить кунку. То есть либо это кунка медовый, их устраивает матчап против земелья, либо мы земель пытаемся чем-то другим перекрыть. Была там помогаю. О, инвокер адмит. Ну видишь, кунка третьей позиции.